Krishnaya, Hari Om Lahari Lahari Krishnaya, Hari Hari Lahari Lahari Ye Devan, Hari Om Lahari Hari Vadenanam. We all know today is a Sabbath day or rest day. இன்னைக்கு ஒரு ஓய்வு நாள் நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ఈ రోజు ఒక విశ్రాంతి రోజు అందరికీ తెలుసు. And even this ordinary Sabbath day, இந்த சாதாரண ஓய்வு நாளில் கூட ఈ సాధారణ విశ్రాంతి రోజు కూడా people don't celebrate it happily ஜனங்கள் அதை சந்தோஷமாக கொண்டாடுவதில்லை. ప్రజలు దాన్ని సంతోషంగా చేయట్లేదు. because they don't have a revelation. இதில் அவருக்கு ஒரு வெளிப்பாடு என்பது இல்லை. ఎంచేతంటే వాళ్ళకి ప్రత్యక్షత అనేది లేదు. I'm going to give a message today. இன்னைக்கு ஒரு செய்தி கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. ఈ రోజు ఒక సందేశం ఇవ్వబోతున్నాను మీకు. Either it will kill you or give you life. அது உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும், அல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு சாவை கொடுக்கும். మీకు మరణం ఇచ్చినా సరే అది జీవం ఇచ్చినా సరే. Because ఏనంటాల్ ఎంచేతంటే the people who are really happy will be very happy. உண்மையாக சந்தோஷமானவர்கள் இன்னும் அதிகமாக சந்தோஷம் அடைவார்கள். నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నాళ్ళు ఇంకా అధికంగా సంతోషం పొందుతారు. People who are not happy, சந்தோஷம் இல்லாதவர்கள் సంతోషం లేనటువంటి వారు they'll go from light to darkness. ஜீவனிலிருந்து அந்தகாரத்துக்கு போவார்கள். జీవం నుంచి వాళ్ళు అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. Today இன்றைக்கு ఈ దినాన్ని people don't like to use their talents. ஜனங்கள் தங்களுடைய திறமைகளை உபயோகிக்க முயற்சிப்பதில்லை, விரும்புவதில்லை. ఈ దినాన్ని ప్రజలు వాళ్ళకి తలాంతులను ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడలేదు. Who gave the talents? திறமைகளை கொடுத்தது யார்? తలాంతులు ఇచ్చింది ఎవరు? The Lord God gave you all the abilities. தேவநாயகத்தில் உங்களுடைய எல்லா திறமைகளையும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ప్రభువైన దేవుడు ఆ విధంగా అన్ని వరాలను ఇస్తున్నారు. But certainly pride comes into people. திடீர்னு ஜனங்களுக்கு பெருமை வந்து விடுகிறது. ఉన్నటువంటి ప్రజలకు గర్వం అనేది వస్తుంది. Then he thinks that without him we cannot manage. அதன் பின்பு அவர்கள் இல்லாமல் வந்து முடியாது நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். దాని తర్వాత వాళ్ళు లేకుండా ఏం జరగదని చెప్పి అనుకుంటుంటారు. Then he becomes an important man more than the one who gave the gift. அந்த திறமையை கொடுத்தவரை விட முக்கியமானவராக ஆகிவிடுகிறார். ఆ వరం ఇచ్చిన అతని కంటే గొప్పవాడు అయిపోతుందని చెప్పి అనుకుంటారు. My brother, என்னுடைய சகோதரன் నా సహోదరుడు on Josiah, ஜெசியா என்பவர் இருந்தார். జెసయ్య అని చెప్పి ఆయన ఉన్నారు. he was a great singer. நன்றாக பாடுவார். బాగా పాడతారు. In a meeting when he sings, ஒரு கூட்டத்திலே அவர் பாட்டு பாடினால் ఆ కూటంలో ఆయన పాడినట్లయితే people will just cry. ஜனங்கள் அப்படியே அழுவார்கள். ప్రజలు అలాగా ఏడ్చేవారు. I never seen such a voice and never heard somebody preach and sing and then people cry like that. அந்த விதமாக பாடி ஜனங்கள் அழுவதை நான் வேற எங்கேயும் கேட்டதில்லை. ఆ విధంగా పాడి ప్రజలు ఏడ్చేటట్టు ఎప్పుడు చూడలేదు. He won't preach. அவர் பிரசங்கிக்க மாட்டார். ఆ ప్రసంగం చేయరు. I'll ask him to sing the last song. கடைசி பாட்டை அவரை பாட சொல்லுவேன். ఆఖరి పాట ఆయన పాడాలని అడిగేవారు. A song like நல்ல சமயம் இது, நல்ல சமயம் இது என்ற பாட்டு. நண்பா நல்ல சமயம் இது, நல்ல சமயம் இது, நண்பா நல்ல சமயம் இது. స్నేహితుడా మంచి సమయం ఇది, మంచి సమయాన్ని పాడేవారు తమిళ్లో. people can't contain, they'll cry even loudly ஜனங்கள் சத்தமாக அழுவார்கள். ప్రజలు గట్టిగా ఏడ్చేవారు. because the spirit of God will descend. தேவனுடைய ஆவியானவர் அங்கே இறங்குவார். ఆత్మ అక్కడ దిగుతాయి కాబట్టి. One day he thought himself to be very big, more than the one who gave the gift. ஒரு நாள் அவர் தன்னை அந்த வரத்தை கொடுத்தவரை விட அதிகமாக பெரியவர் நினைத்துக் கொண்டார். ఒక రోజు దేవుడు ఇచ్చిన వరం కంటే ఆయన గొప్పవాడని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. I warned him, நான் அவருக்கு எச்சரித்தேன், నేను హెచ్చరించాను, you lose every power. உன்னுடைய எல்லா சக்தியும் இழந்து விடுவாய். శక్తిని అంతా పోగొట్టుకుంటావు. கொடுத்த பவர் அவர் எடுக்க மாட்டார். கொடுத்ததை அவர் எடுக்க மாட்டார். ఇచ్చిన శక్తిని మళ్ళీ ఆయన I'm తీసుకొని going to act in the cinema. நான் சினிமாவில் போய் நடிக்க போகிறேன். సినిమాలో నటించడానికి వెళ్తున్నాను. So even applied to sing in the cinema. சினிமாவில் பாடுவது கூட அவர் அங்கே விண்ணப்பம் செய்தார். సినిమాలో పాడడానికి కూడా విన్నపించుకున్నాడు. Suddenly he got some trouble in the throat. திடீர்னு தொண்டையிலே ஒரு தகராறு வந்தது. ఉన్నటువంటి గొంతులో గొడవ వచ్చింది. And no power was there. முன்பு எந்த விதமான சக்தியும் அங்கே இல்லை. దాని తర్వాత అతనికి శక్తి లేకుండా పోయింది. And even today he could not sing. இன்றைக்கு கூட அவருக்கு பாட முடியாமல் போய்விட்டது. ఈ దినాన్ని కూడా పాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. தொண்டை போச்சு அப்படி. தொண்டை போச்சு அப்படி. అలా గొంతు పోయింది. It's a warning to all the people who are given gifts. எவருக்கெல்லாம் வரங்களுக்கு திறமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எச்சரிக்கை. ఎవరికైతే వరాలు ఇవ్వబడుతున్నాడో అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాం. Either you change today for the glory of God. இன்றைக்கு தேவனுடைய மகிமைக்கென்று மாறுங்கள். ఈ దినం దేవుని మహిమ కోసం మారండి. Other all the gifts God gave will be taken away from you. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா திறமைகளும் திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளப்படும். దేవుడు మీకు ఇవ్వబడిన వరాలన్నీ కూడా తీసేయబడతాయి. And you will be, we know the talents of a man who buried the talents. தன்னுடைய திறமைகளை எல்லாம் தாளங்களை எல்லாம் புதைத்து போட்ட மனுஷனை குறித்து நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். తలాంతాన్ని పాతిపెట్టిన మనిషిని మీరు చదివి ఉంటారు. What does he say? என்ன சொல்கிறார்? ఏం చెప్తున్నాడు? I know you are a hard man. நீ ஒரு கடின இதயமுள்ள மனுஷன் எனக்கு தெரியும். నువ్వు కఠిన మనిషి నాకు తెలుసు. You sow where you don't reap. You reap where you don't sow. விதைக்காத இடத்துல இருக்கிறவரும் ఎల్జల్లి చోట కోయకుండాను வெளிக்காத இடத்தில் கடினமுள்ள you are a hard man. கடினமான மனுஷன். చాలా కఠినమైన మనుషుడు. So I went and buried the talent. ஆகவே நான் அந்த தாளந்துகளை கொண்டு போய் புதைத்து போட்டேன் என்று சொன்னான். అంచేతనే ఆ తలాంతులన్నీ కూడా నేను పాతిపెట్టాను. So the talent was plucked from him. ஆகவே அவனுக்கு அந்த தாளந்துகள் எடுக்கப்பட்டு అతని దగ్గర ఉన్న తలాంతులన్నీ లాగివేయబడ్డాయి. Given to the others. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వబడ్డాయి. And he was bound and put into the outer darkness. He went to tribulation. அவன் இக்கட்டுக்குள்ளே போனான். கை கால் கட்டப்பட்டு. చేతులు కాళ్ళు కట్టబడి Why? కాళ్ళ పడవేయబడ్డాయి. எதற்காக? He didn't realize
அவன் என்ன உணரவில்லை என்றால் ఏం తెలుసుకోలేదు the reaper and the sower was the same man. அங்க விதைக்கிறவரும் அறுக்கிறவரும் ஒரே மனுஷன் என்பதை அவன் அறியவில்லை. వెదజల్లేవాడు కోసేవాడు ఒకటే అని చెప్పేసి If తెలుసుకోలేదు. the people who have the gifts realize that, அந்த வரங்களை உடைய ஜனங்கள் எதை உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்றால் వరం ఉన్న ప్రజలు ఏం తెలుసుకుంటారంటే immediately they will do everything for the glory of God. உடனடியாக எல்லாரும் தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று செய்வார்கள். వెంటనే దేవుని యొక్క మహిమ కోసమే చేస్తారు. Revelation 1st chapter 18th verse, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 17 and 18. முதலாம் அதிகாரம் 17-18 வசனங்கள். ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 18-19 వాక్యాలు 17-18. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்போது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி, பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிரோடுமாயிருக்கிறேன். மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமேன். நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன். నేను చూడగానే చచ్చిన వారి వలె ఆయన పాదముల పడుకుని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకుము, నేను మొదటి వాడును కడపటి వాడును జీవించి వాడును మృతుడనైతే కానీ ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనైనాడు. మరియు మరణం యొక్క పాతాళం యొక్క కాలక్రమం నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి. First of all, people who have realized God, முதலாவது இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் మొదటగా దేవుని ప్రజలు తెలుసుకున్నవారు you mustn't fail to read Bhagavad Gita, Bible and Quran. வேதத்தையும் பகவத்கீதையையும் குரானையும் வாசிக்க தவறக்கூடாது. పవిత్ర గ్రంథాన్ని భగవద్గీతని ఖురాన్ కూడా చదువుకుని ఉండకూడదు. You can find out from some book, some place you'll find a Tamil copy, you can get it for about even 1 or 2 rupees. எங்கேயாவது தேடி பார்த்தீங்கன்னா 1-2 ரூபாய் கூட ஒரு பிரதி நீங்கள் பெறலாம். ఎక్కడైనా వెతికి చూసినట్లయితే 1-2 రూపాయలు కూడా మీరు ఆ పుస్తకాన్ని పొందుకోవచ్చు. You must read once. ஒரு தடவை வாசிக்க வேண்டும். ఒకసారి నుంచి చదవాల్సినది. Hindus must read the Bible, Christians must read Bhagavad Gita. இந்துக்கள் வேத புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும், கிறிஸ்தவர்கள் பகவத்கீதையை வாசிக்க வேண்டும். హిందువులు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదవాల్సినది, క్రైస్తవులు భగవద్గీతను చదవాల్సినది. Then only know the plan of God. அப்பொழுதுதான் இறைவனுடைய திட்டத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். అప్పుడే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. Who were நாம் யாராக இருந்தோம், మనం ఎవరైనా అయినా సరే, what we were, நாம் என்னவாக இருந்தோம், మనం ఏమైనా సరే, from which place we fell down, எந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நாம் கீழே விழுந்து விட்டோம், మనం ఏ స్థానం నుంచి మనం కింద పడిపోయినా how can we go back, மறுபடியும் திரும்பி அந்த இடத்துக்கு எப்படி செல்வது, మరలా ఆ స్థానానికి ఎలాగ వెళ్ళాల్సినది, these we have to find out. இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఇది మనం కలగాల్సినది. If we are created like a beast, just to eat and then work and then die of old age, we are not worse than better than beasts. மலர்ந்து சாப்பிட்டு மறுபடியும் உடலை வளர்த்து விட்டு சாவதற்காக மாத்திரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தோம் என்றால் நாம் மிருகத்தை விட மோசமானவர்கள் தான். మనం తినే శరీరం తీసుకొని చనిపోవడానికి మాత్రం ఉన్నట్లయితే మనం మృగానికంటే చాలా మోసంగా If ఉంటాం. God has given us a nice brain to think and read and write and invent and do so many things, we can't be ordinary people. யோசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் உண்டாக்குவதற்கும் திட்டமிடுவதற்கும் இறைவன் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மூளையை கொடுத்திருப்பார்கள். நாம் சாதாரணமான மக்களாக இருக்க முடியாது. ఆలోచించడానికి, చేయడానికి, రాయడానికి మంచి మెదడు మన దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే ఆ విధంగా మనం ఉండవలసినది. Now see, man can eat anything, மனுஷன் எதையும் different taste, வித்தியாசமான ருசி உள்ள எதையும் மனுஷன் சாப்பிடலாம். మనుషుడు తేడా గల రుచులు ఏమైనా సరే తినగలడు. but he will murmur. அவனை முறுமுறுத்து கொண்டு தான் இருப்பான். కానీ వండుకుంటానే ఉంటాడు. But see, the elephant will only eat, horse will eat only grass. குதிரை புல்லை மாத்திரம் தான் திங்கும். గుర్రం ఎప్పుడు ఆ గడ్డినే తింటుంది. Day and night it is eating grass only. இரவும் பகலும் வெறும் புல்லை மாத்திரம் தான் தின்கிறது. రాత్రి పగల గడ్డిని మాత్రం తింటుంది. No different taste. வித்தியாசமான ருசி உள்ளது ஒன்றும் கிடையாது. వ్యత్యాసం కలిగిన అక్కడ రుచి ఏ లేదు. இவனுக்கு தான் நாக்கில் என்ன இருக்கு, taste. வித்தியாசமான ருசி உள்ள சாப்பிடுகிறது நாட்டில் ருசி இருக்கு. ఆ వ్యత్యాసం రుచిగా తింటుంటేనే అక్కడ But the animals, மிருகங்களை பாருங்கள், మృగాలు చూడండి, they eat only one food. ஒரே ஆகாரத்தை தான் சாப்பிடுகிறாங்க. ఒకే ఆహారమే తింటుంటాయి. But they never murmur. அவைகள் முறுமுறுக்கிறது கிடையாது. అవి గొడవట్లేదు. They always do the plan of God. தேவனுடைய திட்டத்தை செய்கின்றன. ఎప్పుడు మన దేవుని చిత్తం చేస్తున్నాయి. Oh, you may say, I have no vitamins, I must eat so many things for vitamins. நீங்கள் சொல்லலாம், எனக்கு இந்த ஊட்டச்சத்துக்காக நான் அநேக காரியங்களை சாப்பிட வேண்டும் என்று. బలం కలిగిన శక్తి కలిగిన తినాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు అని చెప్పేసి అనొచ్చు. So I must kill some animal and me eat. அதுக்காக ஏதாவது மிருகத்தை கொண்டு சாப்பிட வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். అంచేత ఏదైనా జంతు చంపి తినచ్చని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. In the commandments, originally it was like this. கொடுக்கப்பட்ட கற்பனைகளிலே முதலாவதாக கொடுக்கப்பட்ட கற்பனை இந்த விதமாக தான் இருந்தது. మొదటి ఆజ్ఞలు ఈ విధంగానే రాయబడినది. Thou shall not kill any living being. எந்த ஜீவராசியும் நீங்கள் கொல்லக்கூடாது, கொலை செய்யக்கூடாது. ఏ జీవరాశిని కూడా మీరు చంపకూడదు. That is what it must be original, and the original says like that. அந்த மூலப்பிரதி அந்த விதமாக தான் சொல்லுகிறது. మొదటిగా రాయబడింది ఆ విధంగా చెప్పబడుతుంది. Quran says that, but they will do that. குரானில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள். ఆ ఖురాన్లో చెప్పబడి ఆ విధంగా చేయరు వాళ్ళు. Not just killing man. மனுஷனை கொலை செய்வது மாத்திரம் கொலை என்பது அர்த்தமல்ல. మనుషుడు మాత్రం చంపడం కాదు. You have no right to take the life from anything which God has given. தேவன் உயிர் கொடுத்த எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் நீங்கள்
அவருடைய உயிரை எடுத்துக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது. దేవుడు ప్రాణించిన ఏ జీవరాశులు కూడా మీరు ప్రాణం తీయడానికి మీకు హక్కు లేదు. Now you may say, how can you become strong then? அப்படி இல்லைன்னா நாம் எப்படி எப்படி வரும்? எப்படி பலமுள்ளவர்களாக ஆக முடியும் நீங்கள் யோசிக்கலாம். అలాగైతే మనకి బలం ఎలా వస్తుందని చెప్పేసి మీరు ఆలోచించవచ్చు. Elephant, யானையானது ఏనైతే eat only grass and this இலைகளையும் மரணம் திங்கிறது யானை. ఆకులు గడ్డిని మాత్రం తింటుంది. யாராவது have you ever got a kick from an elephant? யானைகிட்ட இருந்து ஒரு உதையாரா வாங்கியிருக்கீங்களா? ఎవరైనా దాని దగ్గర నుంచి దెబ్బ తిన్నారా? Have you seen the thing which coming out of elephant? அந்த வெளிக்கு அந்த சாணி, யானை போடுகிற சாணியை பார்த்துருக்கீங்களா? ఆ పేడని ఏడు చూసారా ఎప్పుడైనా? it's bigger than your head. அது உங்களை தலையோட பெரிதாக இருக்கிறது. మీ తల కంటే పెద్దగా ఉంటుంది. Have you ever got a kiss from the trunk? அதனுடைய துதிக்கையிலிருந்து ஏதாவது என்னைக்கா ஒரு முத்தம் வாங்கி இருக்கிறீர்களா? ఆ తొండ నుంచి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ముద్దు It has got strength to lift a timber, and you have no strength to lift even a ordinary thing. ஒரு பெரிய மரத்தினுடைய மூட்டையே அப்படி தூக்கிடுவதற்கு அதுக்கு சக்தி இருக்கிறது. ஆனால் உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு காரியத்தை தூக்குவது கூட சக்தி இல்லை. పెద్ద చెట్టుని పెగిలించడానికి శక్తి ఉంది కానీ మీకు సాధారణంగా చిన్నది పట్టడానికి శక్తి లేదు మీకు. It's only by the leaves. அந்த தாவரங்களிலிருந்து அந்த சக்தி வருகிறது. ఆకుల నుంచి దానికి శక్తి వస్తుంది. You can't say only by the meat you will get strength. மாംசம் சாப்பிடுவதனால தான் உங்களுக்கு பலம் வரும் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. మాంసం తినడం ద్వారా బలం వస్తుందని చెప్పి చెప్పలేను. At least you must eat an egg, no? அல்லாட்டால் முட்டையாவது சாப்பிட வேண்டுமே நீங்கள் யோசிக்கலாம். లేకపోతే గుడ్లను కూడా తినచ్చు కదా. So we try to eat vegetable egg and அல்லாட்டால் அதனாலே சைவ முட்டை meal maker and so many things. சாப்பிட கொள்கிறோம். శాకాహార గుడ్డు ఆ విధంగా మీల్ మేకర్ ఆ విధంగా అన్ని But in the beginning, அது தொடக்கத்திலே ప్రారంభంలో after man fell, மனுஷன் வீழ்ச்சி அடைந்த பின்பு మనుషుడు పడిపోయిన తర్వాత God gave him only herbs to eat. தேவன் அவருக்கு பூண்டுகளை தான் பொற்பூண்டுகளை தான் கொடுத்தார். ఆ మూలికలు మాత్రమే దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చినారు. Before that fall, he was a heavenly being. அந்த வீழ்ச்சிக்கு முன்பதாக அவன் பரலோகவாசியாக இருந்தான். ఆ పడిపోవడానికి ముందు పరలోక వాసిగా ఉన్నాడు. In the beginning, God created heaven and earth. தொடக்கத்திலே இறைவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். ఆది అంటే ఆకాశాన్ని భూమి సృష్టించాడు. He never created hell. நரகத்தை அவர் சிருஷ்டிக்கவில்லை. నరకాన్ని సృష్టించలేదు ఆయన. That's only afterwards. அது அதன் பின்புதான் சிருஷ்டித்தார். దాని తర్వాతనే సృష్టించారు ఆయన. Because when he created heaven and earth, எல்லாரும் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த பொழுது భూమిని ఆకాశం సృష్టించినప్పుడు he didn't create it empty. அவர் அதை காலியாக உண்டாக்கவில்லை. శూన్యంగా దాన్ని సృష్టించలేదు. There were angels, அங்கே தூதர்கள் இருந்தார்கள். దూతలు ఉన్నారు. there were hosts of heaven, அங்கே பரலோக சேனைகள் இருந்தது. పరలోక సైన్యం ఉన్నది. then there were children of God, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். దేవుని యొక్క పిల్లలు ఉన్నారు. and earthly also there were saints, people who follow the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை பின்பற்றுகிற ஜனங்களும் அங்கே பரிசுத்தவர்களாக இருந்தார்கள். దేవుని చిత్తం వెంబడించిన పరిశుద్ధులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అక్కడ. But ஆனால் కానీ God has to prove everybody and give them a chance for a free moral being. தாங்கள் சொந்தமாகவே ஒழுக்க உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக இறைவன் ஒவ்வொருவருக்கும் சுயாதீனம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. సొంతంగా బాధ్యత కలిగి ఉన్నారని చెప్పేసి ఒకళ్ళు కూడా సొంతం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. So ஆகவே అంచేతని God gave everybody a moral being, இவன் ஒவ்வொருவருக்கும் free will, அந்த சுய சித்தம் என்பதை கொடுத்தார். ఒక్కొక్కరు కూడా సొంత చిత్తాన్ని ఇచ్చారు. so that whether he will follow God with his whole heart or with the only post. அவன் தானாகவே இறைவனை பின்பற்றுவானா அல்லாவிட்டால் தான் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுதான் இறைவனை பின்பற்றுவானா தன் தேவைக்கேற்ப என்று சோதிக்கும்படியாக. ఆ దేవుడిని సొంతంగా తానే ఆరాధిస్తాడు లేకపోతే వెతుకుతాడా లేకపోతే బలవంతంగా ఆరాధిస్తాడని చెప్పి Whether he will love God, whether he will follow God with full love for him or by some force. முழு இறுதியோடு அவன் இறைவனை பின்பற்றுவானா அல்லாவிட்டால் ஏதாவது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு பின்பற்றுவானா? పూర్ణ హృదయంతో వెంబడిస్తాడు లేకపోతే బలవంతంగా వెంబడిస్తాడని. I can tell everybody must get up at 1 o'clock and pray. நான் எல்லாரும் கட்டாயமாக 1 மணிக்கு எழும்பி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தலாம். ఒంటి గంటకి మధ్యరాత్రి 1 గంటల లేచి అందరూ ప్రార్థన చేయని చెప్పి బలవంతం చేయొచ్చు. You may do it, நீங்கள் அப்படி செய்யலாம். మీరు ఆ విధంగా చేయొచ్చు. but that will not get any blessing. ஆனால் எந்த விதமான ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டு வராது. అది ఏ విధమైన ఆశీర్వాదం తీసుకురాదు. But when you out of love of God, தேவனுக்கு மேல் இருக்கிற அன்பினாலே దేవుని మీద you get up at 1 o'clock and praise God, நீங்களே 1 மணிக்கு எழும்பி இறைவனை துதியுங்கள் பார்க்கலாம். మీరే 1 గంట లేచి ప్రార్థన చేసినట్లయితే then the power of God comes into you. அப்பொழுது இறைவனுடைய சக்தி உங்களுக்கு வருகிறது. అప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి మీలో వస్తుంది. So we have only base of love as the basis. நமக்கு அடிப்படையான காரியம் அன்புதான். ఇది ముఖ్యమైన కార్యం దాంట్లో ఉన్నది ప్రేమ. Our flag is called Anbu Kodi, love flag, நம்முடைய கொடியானது அன்பு கொடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. మన పతాకం ప్రేమ పతాకంగా పిలువబడుతుంది. to show the love of God. தேவனுடைய அன்பை காண்பிப்பதற்காக. దేవుని యొక్క ప్రేమను చూపించడానికి. So when God created man on the earth, தேவன் மனுஷனை பூமியிலே சிருஷ்டித்த பொழுது దేవుడు మనిషిని భూమిలో సృష్టించినప్పుడు and when he laid the foundation for this world, இந்த உலகத்துக்கு அஸ்திபாரத்தை போட்ட பொழுது ఈ లోకానికి పునాదిని వేసినప్పుడు millions and millions of years ago, கோடி கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்பதாக కోట్ల కొలది సంవత్సరాల ముందుగా Narayana himself offered the sacrifice, Christ Jesus. நாராயணராய் கிறிஸ்து இயேசுவே அந்த பலியை செலுத்தினார். నారాయణ క్రీస్తు చేసి బలి చెల్లించినారు. You may say how? எப்படி என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ఏ విధంగా అని చెప్పేసి This అడగచ్చు. verse says, இந்த வசனம் சொல்கிறது ఈ వాక్యం చెప్తుంది. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. உயிரோடு இருக்க மரித்தேன் ஆனாலும் என்றென்றுமா பிழைத்திருக்கிறேன். என்னிடத்திலே மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உள்ள திறவுகோல் என்னிடத்தில் உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. జీవితంలో కానీ చనిపోయాను మళ్ళీ ఎల్లకాలం జీవిస్తున్నాను
తాళం చెవి నా దగ్గర ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు. For man it is appointed one should die and after that the judgment. மனுஷனுக்கு ஒரு தடவை மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. మనుషుడికి ఒక మరణించి తన న్యాయ తీర్పు జరగడం నియమించబడింది. You know, if you commit some mistake and sins, you have to get punishment. ஏதாவது தவறு செய்து பாவம் செய்து அது கட்டாயமாக அதுக்கு தண்டனை பெற வேண்டும். ఏదో తప్పు చేసి పాపం చేసినట్టు దానికి దండన దొరకాల్సినది. That is the law, moral law. அதான் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நியமம். అదే మాకు నియమించబడినది. So man, மனுஷன் it is upon a man wants to die and after that the judgment. ஒரு தடவை மரித்து பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவது மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఒకసారి మరణించి తన న్యాయ తీర్పు అనేది నియమించబడింది. But we see a man, இங்கே ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఒక మనిషిని చూస్తున్నాం. he was living from the beginning. அவர் தொடக்கத்திலிருந்தே ஜீவிக்கிறார். ఆది నుంచి ఆయన జీవిస్తున్నారు. And because he was a man, he wanted to show that he died. அவர் மனுஷனாக இருக்க காண்பிக்க அவர் மரித்தார். మనుషులా చూపించడానికి మరణించారు. Because he had no sin, he rose again. அவருக்கு பாவம் இல்லாதபடி மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தார். పాపం లేకపోతే మళ్ళీ లేచినారు ఆయన. And everybody whom he created, அவர் சிருஷ்டித்த எல்லோரும் ఆయన సృష్టించిన ప్రతి they వారు all say Amen. அவர்கள் ஆமென் என்று சொல்கிறார்கள். అందరూ కూడా ఆమేన్ అని And చెప్తున్నారు. he liveth forever and ever. அவர் என்றென்றும் ஜீவிக்கிறார். ఎల్లకాలం జీవిస్తున్నారు. These are the key words for our message today. இன்றைக்கு நமக்கு செய்திக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வசனம். ఈ సందేశానికి ఇవ్వబడిన వాక్యం అది. So, ஆகவே అంచేతనే God selected son of man, David's son. தேவன் தாவீதின் குமாரனை தேர்ந்தெடுத்து దేవుడు దావీదు కుమారుని తెలుసుకొని And in the beginning when he created, தொடக்கத்திலே அவர் சிருஷ்டித்த பொழுது అది అందే వాడిని సృష్టించి the unseen spirit, காணப்படாத அந்த ஆவியானது కనబడినట్టు ఆత్మ అనేది whom people call Shakti, ஜனங்கள் சக்தி என்று அழைக்கிற அந்த ஆவி శక్తి అని పిలిచి ప్రజలు పిలిచిన it has no, you see, it has no power without taking that Om. அந்த ஓம் என்ற வார்த்தை எடுக்காமல் அதுக்கு சக்தி இல்லை. ఆ ఓం అనే మాట తీసుకోవడం దానికి శక్తి లేదు. Now see, Shakti, nothing will happen. When you say Om Shakti, that is something. ஓம் சக்தி என்று சொல்லும்போது அதில் சில காரியம் இருக்கு. ఊరికే శక్తి అని చెప్తే దానికి ఏం లేదు కానీ ఓం శక్తి అని చెప్తే దానికి శక్తి ఉంటుంది. This Shakti இந்த சக்தியானது శక్తి అనేది is only in one person. ஒரே ஆளில் தான் குடிக்கொண்டிருக்கிறது. ఒకే ఒక అతనిలో Now, ఉంటుంది. yesterday we read a verse, நேற்று ஒரு வசனம் வாசித்தோம். నిన్న ఒక వాక్యాన్ని మనం பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி భూమి యొక్క రాజులు లేచి அவர்கள் கட்டுகளை நம்ம விட்டு எரிந்து போடுவோம். அவர்கள் கட்டுகளை நம்ம விட்டு எரிந்து போடுவோம். వాళ్ళకి కట్టి அது మరి கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்கிறார்கள். அவர்கள் கட்டுகளை వాళ్ళ యొక్క కట్టుని அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து அறுத்து முதல்ல எதை செய்யணும்? கட்ட அவருக்கு ஏன்? మొదట ఏం చేసి కట్టి That is the enemies do today. அதான் சத்துருக்கள் இன்றைக்கு செய்கிறார்கள். శత్రువులు ఈ రోజు చేస్తున్నారు ఇది. Anybody who is trying to divide the Shakti and the anointed one is an enemy of God. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரையும் சக்தியும் தனித்தனியாக பிரிக்க முயற்சிக்கிற யாரும் இறைவனுடைய சத்துருக்கள். అభిషేకం చేయబడిన వారిని శక్తిని కూడా వేరు చేసినట్లయితే దేవునికి విరోధమైన వారు. Because என்றால் God has come into the covenant with the Son that will not operate unless through the mouth of the Son. இந்த குமாரனுடைய வாயின் வழியே இல்லாமல் வேற எந்த விதத்திலும் இறைவன் கிரியை செய்ய மாட்டார் என்ற ஒரு உடன்படிக்கை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். కుమార్ నోటి ద్వారా తప్ప వేరే విధంగా క్రియ చేసి అది నిబంధన చేసుకున్నారు That కనుక all the whole Shakti in heaven and earth will only help to bring it under subjection to that Son. வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லா காரியங்களும் அந்த குமாரனுக்கு கீழ்பட்டிருக்க முடியாது நாங்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆ భూమి ఆకాశం అంతా కూడా ఆ కుమారుని కిందనే లోబట్టట్టుగా చేయబడుతుంది. Man got very angry மனுஷன் அதிகமாக எதற்காக கோபப்பட்டான் என்றால் మనుషుడు ఎంత ఎక్కువ కోపడుతున్నాడంటే that one man called Narayana, நாராயணன் என்ற ஒரு மனுஷன் Allah, அல்லாஹ் Lord God, தேவநாயகர்த்தன் அழைக்கக்கூடிய அந்த ஒருவர் అల్లా లేకపోతే ప్రభు అని దేవుడిని పిలవని ఒక ఆయన is only a man, அவர் ஒரு மனுஷன் தான். ఆయన ఒక మనుషుడే. but he got power அவருக்கு கிடைத்திருக்க சக்தியானது ఆయన దొరికిన శక్తి that when he utters something, the whole nature, everything will just obey him and bring everything to subjection. அவர் எதையா சொல்லும் பொழுது முழு இயற்கையும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கீழ் கொண்டு வரும். అదేదో ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన సృష్టి అంతా ఆయనకి లోబడి ఆయన దగ్గర తీసుకొస్తుంది. That means man has no power. அப்படி என்றால் மனுஷனுக்கு சக்தி இல்லை. అలాంటి మనుషులు శక్తి So, లేదు. but you must understand, நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ఏ అర్థం చేసుకోవాలంటే there are some group of people who are inside Christ. சில மக்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். కొంతమంది ప్రజలు క్రీస్తులో ఉంటున్నారు. So in the beginning what happened? தொடக்கத்தில் என்ன நடந்தது என்றால் ఆది ఏం జరిగిందంటే When Christ Jesus was living, கிறிஸ்து இயேசு ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது క్రీస్తు చేసి he was జీవించినప్పుడు created as the firstborn. அவர் முதல் பேரனராக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். జ్యేష్ఠపుత్రుడు సృష్టింపబడ్డాడు. So he had to give him power, all power. அவர் இவருக்கு அதிகமாக எல்லா சக்தியும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. అతను ఆయనకి సర్వశక్తిని ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. So Jesus came to reveal what power Christ Jesus had in the beginning. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு தொடக்கத்தில் எந்த விதமான சக்தி எல்லாம் இருந்தது என்பதை காண்பிப்பதற்காக இயேசு வந்தார். క్రిస్టియన్స్ ఏ విధమైన శక్తి ఇవ్వబడిందని చెప్పడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చినారు. What did he say? என்ன சொன்னார்? ఏం చెప్తున్నారు? No one can kill me. ஒருவரும் என்னை கொல்ல முடியாது. ఎవరు నన్ను చంపలేరు. I can give my life and take it back. என்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். నా జీవం ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకోగలను. So what did he do? என்ன செய்தார் அவர்? ఏం చేశారు ఆయన? In the
beginning, this commandment I got from the unseen God. இந்த கற்பனையை நான் காணப்படாத தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன். ఈ ఆజ్ఞ కనపడిన దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకున్నాను. That means the man who's gone selected cannot die. அப்படின்னா அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் சாக முடியாது. అలాగైతే ఎన్నుకొనబడిన ఆయన చనిపోలేరు. So for the sake of death he must have what power? அந்த மரணத்திற்கு தவிர்ப்பதற்காக மனுஷனாக இருப்பார் என்றால் மரணம் தடுப்பதற்கு ఆ మనిషి అయినట్లయితే he must die. அவர் சாக வேண்டும். అది చనిపోవాలి. That's the condition of man. அதான் மனுஷனுடைய நிலைமை. மனுஷனுக்கு ఇచ్చిన విధి అది. So he was created better than angels without death. மரணம் இல்லாமல் தூதர்களை விட மேலானவராக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். మరణం లేకుండా దూతల కంటే ఎక్కువగా సృష్టింపబడ్డారు. But to die he has to get another power. அவர் மரிப்பதற்காக அவருக்கு வேறு சக்தி வேண்டி இருக்கிறது. మరణించడానికి వేరే శక్తి That he కావాలి. can give his life and take it back. அப்படி ஜீவனை கொடுத்து திருப்பி எடுக்கும்படியாக జీవం ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకున్నట్లుగా. So when God chose David's son, தேவன் தாவீதின் குமாரன் தெரிந்து கொண்ட பொழுது దేవుడు దావీదు కుమారుని ఎన్నుకున్నప్పుడు whom he called Christ, அவர் கிறிஸ்து the anointed one, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று அழைக்கப்பட்டார். క్రీస్తు అభిషేక్తుడు అని చెప్పి పిలువబడ్డాడు. he had to personalize as a man. அவர் మనిషినాக వர వేண்டிయదా இருந்தது. మనుషుల్లాగా రావాల్సి వచ్చినది. So God had to give him power தேவன் அவருக்கு சக்தியை கொடுத்து దేవుడు అతనికి శక్తి ఇచ్చి that he can be Christ as well as glorious Christ as well as human Christ. மகிமை உள்ள கிறிஸ்துவாகவும் மனுஷனாகிய கிறிஸ்துவாகவும் இருக்கும்படியாக அவருக்கு சக்தியை கொடுத்தார். మహిమగల క్రీస్తులాగా మనుషులైన క్రీస్తులాగా ఉండాల్సిన శక్తిని ఇచ్చారు. So you can't separate both. ரெண்டு நீங்கள் பிரித்து விட முடியாது. ఇద్దరిని వేరు చేయలేరు. Because ஏனென்றால் the glorious Christ was always glorious மகிமை உள்ள கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே மகிமை பொருந்தினவராக இருந்தார். మహిమగల క్రీస్తు ఎప్పుడు మహిమతో ఉంటున్నారు. and sinless. பாவம் இல்லாதவராக. పాపం లేకుండా. So when he wanted to become Christ, கிறிஸ்துவாக வேண்டியதாக இருந்த பொழுது క్రీస్తులో అవ్వాలనుకున్నప్పుడు he had to be sacrificed. அவர் பலியிடப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. அவர் బలి చేయబడాల్సి వచ్చింది. So in the beginning, தொடக்கத்திலே ప్రారంభంలో நமக்கு ஆதி பலி எது? நமக்கு ஆதி பலி எது? మనకి ఆది బలి ఏది? When that elephant cried, ஆதி மூலமே, அந்த யானையானது ஆதி மூலமே என்று அழைத்த பொழுது ఆ ఏనుగు ఆది ప్రారంభం చెప్పేసి ఏడ్చినప్పుడు this crocodile could not do anything. அந்த முதலைக்கு அதை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ఆ యొక్క మొసలికి ఏం చేయలేకపోయింది. Crocodile is a type of the five senses முதலை என்பது in water. 5 புலன்களுக்கு சமமான ஒன்று. ఆ మొసలి అనేది పంచేంద్రియాలకు సమంగా ఉంటుంది. When it caught the elephant, அது அந்த யானையை பிடித்த பொழுது ఆ ఏనుగుని పట్టుకున్నప్పుడు elephant is a child of God. யானை என்பது தேவனுடைய பிள்ளையை குறிக்கிறது. ఆ ఏనుగు అనేది దేవుని యొక్క పిల్లని. So when he cried ஆதி பலியே, ஆதி பலியை அவன் அழைத்த பொழுது ఆది బలి అని పిలిచినప్పుడు விட்டுருது. Five senses leave him. 5 புலன்களும் அதை விட்டு விட்டது. ఆ పంచేంద్రియాలు వదిలిపెడుతున్నాయి. So elephant knew how to win. யானைக்கு தெரியுது. யானைக்கு எவ்வாறு ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிந்திருக்கிறது. ఏనుగుకి ఏ విధంగా జయించాలని చెప్పి తెలుసుకున్నాడు. When he said ఆది మూలమే, ஆதி மூலமே என்று அழைத்த பொழுது ఆది మూలం అని చెప్పేసి ஆதி மூலமே is ஆதி பலி. ஆதி மூலம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆதி பலியை குறிக்கிறது. ఆది మూలం అంటే ఆది బలి அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பலி முதற்றே உலகு. ஆதி பலி முதற்றே உலகு. ఆది బలి అక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది లోకం అనేది. That means in the beginning, அப்படின்னா தொடக்கத்திலே ఆది అంటే the first person was called ஆதி பகவான். முதலாவது இருந்தவர் ஆதி பகவான் என்று அழைக்கப்பட்டார். మొదటిగా ఉండేవాడు ఆది భగవాన్ అని పిలుస్తారు. Because man can see only man, he can't see a heavenly being. மனுஷனை தான் பார்க்க முடியும், பரலோகவாசிகளை பார்க்க முடியாது. మనుషులు చూడగలరు కానీ పరలోకవాసిని చూడలేరు. You can't see what and what are here now. இங்கே என்னென்னலாம் இருக்கு என்பதை நீங்கள் அப்பொழுது பார்க்க முடியாது. ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయని మీరు చూడలేరు. As I'm preaching to you, நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கும் பொழுது నేను ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు we are only here. நம்ம இங்கே தான் இருக்கிறோம். మనం ఇక్కడే ఉంటున్నాం. But you do not know what military is here. இங்கே எந்த விதமான ராணுவம் இருக்குது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது. ఎటువంటి సైన్యం అనేది మీకు తెలియదు. ராணுவம் சுத்தி ராணுவம் தான். இங்கே சைனியம் தான் இருக்குது. మన చుట్టూ అంతా కూడా సైన్యం ఉంటుంది. Why? ஏன்? ఏం చేత? Because we are guard. If ordinary minister gets so much of protection and guard, don't you think the king of heaven and earth will have that? சாதாரண மந்திரிக்கே இவ்வளவு பாதுகாவல் இருக்கும் என்றால் பரலோக ராஜாவுக்கு பரலோகத்து ராஜா ராஜாவுக்கு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? సాధారణ మంత్రికి ఈ విధంగా మనకి కాపలా ఉన్నట్లయితే పరలోక రాజుకి ఎంత ఎదురుగా ఉంటుంది. He wants you to believe that. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்புகிறார், விரும்புகிறார். అది మీరు విశ్వసించాలని ఇష్టపడుతున్నారు. Then you see the reactions. அப்பொழுது நீங்கள் அதற்கு உள்ள கிரியைகளை நீங்கள் காணலாம். దాని తర్వాత దాని యొక్క క్రియలు If you don't believe it, you won't see the reactions of them. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை, அந்த கிரியைகளை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. మీరు విశ్వసించినట్లయితే క్రియలు మీరు చూడలేరు. If you believe, you will see the power. நீங்கள் விசுவாசித்திருந்தால் அந்த சக்தியை காண்பீர்கள். మీరు విశ్వసించినట్లయితే శక్తిని It చూస్తారు. doesn't care whether you are a poor man or a rich man. நீங்கள் ஐஸ்வர்யவானோ இல்லாவிட்டால் எளியவன் என்பதற்கு அங்கே காரணம் இல்லை. ధనవంతుడైన పేదవాడైన దానికి కారణం It కాదు. means whether you have faith. உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா என்பதுதான் ஒரே காரணம். మీకు విశ్వాసం ఉన్నదా లేదా కారణం అదే If you have faith, உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும் என்றால் మీకు విశ్వాసం before you leave this meeting, nobody will have any disease. இந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போவதற்கு முன்பாக எவருக்கும் எந்த வியாதியும் இருக்காது. ఈ కూటను వదిలిపెట్టి బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి ఏ వ్యాధి కూడా It ఉండదు. may be 20 years. 20 வருஷமாக இருந்த வியாதியாகவும் இருக்கலாம். 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న వ్యాధి అయి ఉండదు. One command it will go. ஒரு கட்டளையிலே அது போய்விடும். ఒక ఆజ్ఞతో అది పోతుంది. So you can understand here, இங்கே நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் మీరే అర్థం చేసుకోవాలంటే when the Christ was sacrificed, கிறிஸ்து பலியான பொழுது క్రీస్తు బలి అయినప్పుడు we were there. நாம் அங்கே இருந்தோம். మనం అక్కడ ఉన్నాం. உலகம் தோற்றுக்கு முன். உலகம் தோற்றத்துக்கு முன்பே భూమి పునాది వేయబడక We are already selected by God. தேவனாலே ஏற்கனவே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். దేవునితో ముందుగానే ఎన్నుకొనబడ్డాం.
పిలువబడ్డాం கெட்ட காரியத்துக்கா? கெட்ட காரியங்கள்லாம் செய்வதற்காகவா? చెడ్డ కార్యాలు Only చేయడానికి, for good works. நல்ல கிரியைகளுக்காக. మంచి పనుల కోసం. So any good work you need not ask God. எந்த நல்ல வேலை Oh செய்தாலும் God. கேட்க வேண்டியதில்லை. మంచి పని చేసే ముందు దేవుని Can I అడగాలి. go and help? நான் போய் இந்த ஆளுக்கு உதவி செய்யலாமா? నేను అతను సాయం Can I చేయొచ్చా? ask Mr. Laurie? மிஸ்டர் லாரிடத்தில் கேட்கலாமா? మీ సోదరు లారీ దగ్గర అడగాలా? Whatever good works you do without permission. நல்ல கிரியை எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமலே செய்யலாம். మంచి కార్యం ఏ చేసినప్పటికీ అనుమతి లేకుండానే చేయొచ్చు మీరు. Only for bad works you have to get permission. தீய கிரியைகளுக்கு தான் நீங்கள் அங்கே அனுமதி எல்லாம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். చెడ్డ కార్యం చేసేటప్పుడే మీరు అనుమతి పొందాల్సినది. ஆண்டவரே நான் கோட்டச்சேரி அருள போறேன், ஆண்டவரே கோட்டை சுவர் ஏறி விழ போறேன், నేను ఈ గోడను పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్తాను అంటే, அவனை கள வாங்க போறேன், இங்க திருட போறேன், నేను దొంగతనం చేస్తానంటే அதுக்கு உத்தரவு. அதுக்கு வேணா உத்தரவு கேட்டுக்க. దానికి అనుమతి అడగాలి. But you never ask permission for that. You ask permission only for good things. நல்ல காரியங்களை செய்யப்படும் பொழுதுதான் நீங்கள் அனுமதி வந்து கேட்கிறீர்கள். மோசமான காரியங்களை செய்யும்போது அனுமதியே கேட்கிறது கிடையாது. మంచి కార్యం చేసేటప్పుడు మీరు అనుమతి అడుగుతారు కానీ చెడ్డ కార్యం చేసేటప్పుడు అనుమతి అడగరు. But very nicely. நான் வந்து போலாமா சார்? நாங்க உதவி செய்ய போலாமா? அந்த குளம் போலாமா? அந்த குளம் போலாமா? కూడా వెళ్ళొచ్చా అని. நீ அது போறது இல்ல. நீ கெட்ட காரியத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு உத்தரவு வேணும். எங்கேயாவது மோசமான காரியம் செய்யறதுக்கு போவாங்க, அங்கே உத்தரவு கேட்டுப்போம். చెడ్డ కార్యకి వెళ్ళేటప్పుడు இந்த காதல் கடிதத்தை போய் கொடுக்க போகலாமா? ஓட மறிச்சான். இந்த காதல் கடிதத்தை ஓட மறைச்சாலுமே கொடுக்க போகலாமா? ஏன் பாக்குறீங்க? Why do you want to look? ஏன் எல்லாரும் இடது பக்கமே பாக்குறீங்க? ఎందుకు ఎడవైపు చూస్తున్నారు అందరూ? அப்படி பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்க்க கூடாது. అలా చూడకూడదు. That means you are judging that man. அப்படினால நீங்க அந்த ஆளை நியாயம் தீர்க்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். అలాగైతే మీరు ఆ దృష్టి న్యాయం Maybe somebody, யாரா? it may be you tomorrow. நாளைக்கு நீங்களாகவே இருக்கலாமே அது. మీరే అయి ఉండొచ్చు అది. Because ஏனென்றால் చేతంటే punishment is there. தண்டனை இருக்கிறது. ఆ శిక్ష అనేది ఉంది. But for good works nobody will punish you. நற்கிரியைகளுக்காக ஒருவர் உங்களை தண்டிக்க மாட்டார்கள். మంచి కార్యాల కోసం ఎవరు మిమ్మల్ని Will any government will come and give you trouble for doing good work? நல்ல வேலை செய்யறதுக்காக எந்த அரசாங்கம் உங்களுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமா? మంచి పని చేసేటప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే మీకు శిక్షణ ఇస్తుందా? Suppose you take some, go to the road and put some stones and put a good road in the main road, the government will not arrest you. மெயின் ரோட்ல போய் அந்த பள்ளங்கள்ல நீங்க கொஞ்சம் மண் எடுத்து நிரப்பினீர்கள் என்றால் அரசாங்கம் வந்து உங்களை கைது செய்து விடாது. ఆ మెయిన్ రోడ్ రాళ్ళే తీసి మంచి మట్టి వేసినట్లయితే ప్రభుత్వం ఏం చేయదు. சம்பளம் இல்லாம ஒருத்தன் செய்தானா அவனை தூக்கி சுமக்கும். சம்பளம் இல்லாமல் ஒருத்தன் செய்து அவனை தூக்கி சுமக்கத்தான் செய்யும். ఆ జీతం లేకుండా చేసినట్లయితే అది బాగా ఎత్తి పట్టు. அங்க போய் ரோட உடைச்சிங்கன்னா தான் வருவான் கவர்மெண்ட். அங்க போய் ரோட உடைச்சாதான் அவன் தூக்கிட்டு வருவான். ఆ రోడ్ అయినా పగొట్టలేదని ప్రభుత్వం వస్తుంది. அங்க போய் ஒரு தொட்டி கட்டினீங்கன்னா அவன் வந்துருவான். அங்க போய் ஒரு தொட்டி கட்டினா வந்துருவான். అక్కడ ఒక తొట్టిని కట్టినట్లయితే వస్తున్నారు. But if you don't do that, அந்த விதமாக செய்யாமல் ఆ విధంగా చేయకుండా you do good works, you not be afraid of a government. நல்ல வேலை மாதிரி செய்யவில்லை அந்த அரசாங்கத்துக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. మంచి కార్యం చేసినట్లయితే ఆ ప్రభుత్వానికి భయపడాల్సిన పని If లేదు. you do good works, helping some poor people, you won't be afraid of a collector or a police officer. நல்ல கிரியைகளை செய்து கொண்டு எளியவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு என்றால் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆபீசரையோ கலெக்டருக்கோ நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. పేదవాళ్ళు సాయం చేసి మంచి కార్యం చేసినట్లయితే కలెక్టర్ గానీ పోలీస్ ఆఫీసర్ గానీ భయపడిన పని లేదు. So, ஆகவே ఉంచేతని the Christ had the Holy Ghost கிறிஸ்துவுக்கு பரிசுத்த ஆவி இருந்தது. ఆ క్రీస్తుకి పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది. because he was created holy without sin. அவர் பாவம் இல்லாமல் அவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்டபடியா పాపం లేకుండా శుద్ధీకరింపబడ్డాడు కనుక That means definitely he was not in a human body. அப்படின்னா உண்மையாக மனுஷ சரீரத்தில் இல்லை. నిజంగా మనిషి శరీరంలో లేడు. He was in a body which was able to be, now see in a tabernacle, ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே రాజ గుడారంలో you take your own dress உங்களுடைய சொந்த சாஸ்திரத்தை கலட்டி விட்டு మన యొక్క and hang it inside the outer or holy place, அங்க பரிசு inside the outer. வெளிப்பிரகாரத்தில் அதை அங்க தொங்க விட்டு விட்டு బయట ప్రాంతాల్లో అక్కడ వేలాడదీసి Then you go in, உள்ளே பிரவேசித்து putting on the glorious dress. மகிமையின் வஸ்திரத்தை போட்டுக்கிட்டு போகிறீர்கள். మహిమ వస్త్రాలు వేసుకుని వెళ్లాల్సినది. After you return, திரும்பி வரும்பொழுது తిరిగి వచ్చినప్పుడు you put the glorious dress there, இங்க மகிமையின் வஸ்திரத்தை அங்கே போட்டு விட்டு మహిమ శరీరం అక్కడ వస్త్రం అక్కడ పెట్టేసి come back with the ordinary dress. சாதாரண கூட அங்க அணிந்து கொண்டு வருகிறீர்கள். సాధారణ వస్త్రాలు ధరించుకుని రావాల్సినది. So in the beginning, அவங்க தொடக்கத்திலே అది ప్రారంభం. God had power தேவனுக்கு சக்தி இருந்தது. దేవుని శక్తి ఉన్నది. to show himself in the glorious body, அவர் தம்முடைய in the presence of God. தேவனுடைய சந்நிதியிலே மகிமையின் சரீரத்தை காண்பிப்பதற்காகவும் దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మహిమ శరీరం చూపించడానికి When he comes to the earth, பூமிக்கு அவர் வரும்பொழுது భూమికైనా వచ్చినప్పుడు he had to take on the human body. மனுஷ சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మనిషి శరీరం తీసుకోవాల్సినది. This power, both power he got because he was chosen by God. இந்த ரெண்டு சக்தி அவருக்கு கிடைத்தது அவர் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்படினால். రెండు శక్తులను కేవలం ఏంటంటే దేవునితో ఎన్నుకొనబడ్డారు కనుక. So ஆகவே చేతనే when he sacrificed, பலி செலுத்தின பொழுது బలి చెల్లించినప్పుడు all people who are created in nature liable to fall, they got the Holy Ghost. இங்கே வீழ்ச்சி அடைவதற்காக அடையக்கூடியவர்களாக இயற்கையாக உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அந்த சக்தியை பெற்றார்கள். పడిపోవడానికి చేయబడిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా శక్తిని పొందుకున్నారు. So the Holy Ghost came from Christ, பரிசுத்தாவி கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்தது. పరిశుద్ధాత్మనే క్రీస్తు దగ్గర వచ్చినది. and we all got the same Holy Ghost. நம்ம எல்லாரும் அதே பரிசுத்தாவியை பெற்றோம். మనందరూ కూడా ఆ పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నాం. That is, the Holy Ghost is the ghost of Christ which makes us follow him. பரிசுத்தாவி என்பது கிறிஸ்துவை பின்பற்ற செய்கிற கிறிஸ்துவனுடைய ஆவிதானது. పరిశుద్ధాత్మ అనేది క్రీస్తుని వెంబడించేసే ఆత్మది. That day suddenly this
Satyadas came. அன்றைக்கு திடீர்னு சத்யராஜ் வந்தான். முன்னாடி சத்யராஜ் వచ్చాడు నా దగ్గరికి. I must go to Kanyakumari. நான் கன்னியாகுமரி போக வேண்டும். కన్యాకుమారికి వెళ్ళాలన్నాడు. எதுக்கு? எதுக்கு? ఎందుకు? To fall into the sea and die. கடல்ல விழுந்து சாகிறதுக்கு. సముద్రంలో పడి చనిపోవడానికి. இல்ல அவனுக்குள்ள he told. சொன்னான். అదే చెప్పాడు. Very adamant, I must go to. So I told to take your daddy and die there. உங்க அப்பாவையும் கூட்டு போய் நீ அங்க போய் சாவுன்னு சொன்னேன். మీ నాన్న తీసుకెళ్ళి అక్కడ చచ్చిపోన్నాను. Then something told me he has got a devil inside. உள்ள பிசாசு உள்ள ஏறி இருக்காங்க, எனக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் சொன்னது. లోపల పెద్ద సైతాన్ అని చెప్పేసి ఏదో నాకు చెప్తుంది నాకు. Then it went away. அது முன்பு போனது. దాని దగ్గర పోయింది అది. Then he comes and touches. அப்ப வந்து தொடுகிறார். అది ముట్టుకుంటున్నాడు వచ్చి. நான் ஒழுங்கா இருப்பேன். நான் ஒழுங்கா இருப்பேன். నేను తిన్నంగా ఉంటాను. Because the devil went. பிசாசு போய்விட்டது. సైతాన్ పోయింది కనుక. When the Holy Ghost came, பரிசுத்த வந்த பொழுது పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు anybody who says he's got the Holy Ghost will run to Christ and his words. என்பது இருக்கிறது என்று சொல்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக ஓடுவான். ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఉందని చెప్పిన వాళ్ళందరూ క్రీస్తుకి ఆయన వాక్యం తిన్నంగా పరిగెడతారు. If he doesn't come to Christ, கிறிஸ்துவண்டிக்கு அவன் வராவிட்டால் క్రీస్తు దగ్గర రాపని that is not the Holy Ghost. With that Holy Ghost. அந்த பரிசுத்தாவியோடு அவன் அழிந்து போகிறான். ఆ పరిశుద్ధాత్మతోనే నాశనం చేయబోతున్నాడు. So, ஆகவே the Holy Ghost means you must run to Christ. பரிசுத்தாவியில் அவன் கிறிஸ்துவண்டிக்கு ஓடி வர வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ అంటే క్రీస్తు దగ్గర పరిగెత్తుకొని That is why we say Adibali Rattam. அதுக்காக ஆதிபலி ரத்தம் என்று சொல்கிறோம். అంచేతనే మనం ఆది రక్తం చెప్తున్నాం. This is not Christianity, this is not any religion. கிறிஸ்தவ மார்க்கமோ எந்த மார்க்கமோ அல்ல. ఇది క్రైస్తవ మతమో ఇంకే మతమో కాదు. Before any religion was there, before any nation was there, we were created. எந்த மார்க்கமோ எந்த ஜாதியோ உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம். ఏ మతం గాని ఏ జాతి గాని చేయబడక ముందే మనం அப்போ సృష్టించబడ్డాం. நீ இருந்தீன்னா அப்பொழுது நீ இருந்திருப்பாய் என்றால் అప్పుడు నీవు ఉన్నట్లయితే உனக்கு ஒரு மார்க்கம் இருக்காது, உனக்கு ஒரு மார்க்கம் இருக்காது, ஒரு ஜாதி இருக்காது. ஒரு ஜாதி இருக்காது. జాతి ఉండదు. அப்ப அந்த ஆதிபலியை சொன்னவனுக்கு என்ன இருக்க கூடாது? ஆதிபலி சொன்னதுக்கு என்ன இருக்க கூடாது? ఆదిని Anybody who claims Adibali has no nation, is not any caste or community, any difference of opinion, and he can't be anything different in languages or anything like that. No languages are there. ஆதிபலி No languages there in the beginning. தொடக்கத்தில் எந்த விதமான வித்தியாசமான பாஷைகளும் இருந்ததில்லை. ప్రారంభం ఏ జాతి భేదం ఏం లేదు. So any man who claims that Adibali, அந்த ஆதிபலி உரிமை supreme sacrifice, யாராக இருந்தாலும் ఆదిబలిని చెప్పి ప్రతి ఎవరైనా సరే that was before the world began. அந்த உலகம் தொடங்குவதற்கு முன்பதாக లోకం ప్రారంభించక ముందుగా At that time we were living in a glorious body. அந்த சமயத்தில் நாம் வேறு மகிமை சரீரத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ఆ సమయం మంది మహిమ Why? శరీరాన్ని తీసుకున్నాం. ఎంచేత Because we got the spirit of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியை நாம் பெற்றதினால் ఆ క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను పొందుకున్న ద్వారా Then அதன் பின்பு దాని తర్వాత he rose again அவர் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்து మళ్ళీ లేచి ఆయన and living today and living from that time as king. அந்த சமயத்திலிருந்து ராஜாவாக அவர் ஜீவிக்கிறார். ఆ సమయం మంది రాజులా జీవిస్తున్నారు ఆయన. So ஆகவே అంచేతనే when he rose again he was filled with Shakti. அவர் உயிர்த்தெழுந்த பொழுது அவர் சக்தியினால் நிரப்பப்பட்டார். మళ్ళీ ఆయన లేచినప్పుడు శక్తితో నింపబడ్డారు. So Shakti is controlled only by the Narayana. சக்தியானது நாராயணனால் தான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ఆ శక్తి అనేది నారాయణ తోటి కట్టుబడి చేస్తుంది. So when you worship Narayana, நாராயணனை தொழுது கொள்ளும் பொழுது నారాయణ ఆరాధించేటప్పుడు why should you worship people, bodies which you took? அவர் எடுத்த சரீரங்களை நீங்கள் எதற்காக வணங்க வேண்டும்? అతను తీసుకున్న శరీరాలు ఎందుకు మీరు ఆరాధించాల్సి? That was on the earth. அது பூமியில் நடந்த காரியங்கள். అది భూమిలో జరిగే కార్యం. Krishna came to earth, Christ came to earth. கிருஷ்ணா பூமிக்கு வந்தார், கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார். కృష్ణుడు క్రీస్తు భూమికి వచ్చారు. But I am telling you about the one who was living before the foundation of the world, which is the real Krishna, which is the real Christ. உலகம் அஸ்திபாரப்படுவதற்கு முன்பதாகவே உயிரோடு இருந்த அந்த கிருஷ்ணராகிய அந்த கிறிஸ்துவை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ఆ భూమి పునాదిపై ఉన్న ఆ జీవించిన ఆ క్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాను. So that is why ஆகவே தான் అంచేతనే our thoughts will have to go millions of years behind. நம்முடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்பாக உள்ள காரியங்களுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். మన ఆలోచన అంతా కోట్ల కొలది ముందున్న సంవత్సరాల గురించి వెళ్ళాల్సినది. அப்படி போன உடனே உனக்கு என்ன தெரியும்? I was there. அப்படி போகும்பொழுது நீங்க அங்கே இருந்தீர்கள் என்ற காரியம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். అలాగే ఆలోచన మన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు That's why Jesus told his disciples, அவர் ஏதோ தம்முடைய சீஷரிடத்தில் சொன்னார், యేసు తన శిష్యులు when the చెప్పారు, Holy Ghost comes into you, பரிசுத்தாவி உங்களுக்குள்ளே வரும்பொழுது పరిశుద్ధాత్మ మీలోకి you వచ్చినప్పుడు will be witnesses of me. எனக்கு சாட்சிகளாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். నాకు సాక్షులుగా మీరు ఉంటారు. You will not be witness of Christ here in the earth. பூமியில் இருக்கிற கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. భూమిలో ఉన్న క్రీస్తుకి మీరు సాక్షులుగా ఉంటారని They will be చెప్పలేదు. witness of Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாக இருப்பார்கள். ఆ క్రీస్తు చేసి సాక్షులుగా ఉంటారు. That means, அப்படி என்றால் అలా అయితే who is the witness? ஒரு சாட்சி என்பது என்ன? సాక్షి అంటే கண்ணால பார்த்தவன். கண்ணால பார்த்தவன். కళ్ళతో చూచింది. Now we are not witnesses because we didn't see anything. நம்ம எதையும் பார்க்காதபடி நாம் சாட்சிகள் அல்ல. మనం ఏది చూడలేదు కనుక But we have seen one thing. ஒரு காரியத்தை நாம் கண்டிருக்கிறோம். ఒక్క కార్యం మనం చూసినాం. We have seen the early sacrifice. ஆதி பலியை கண்டிருக்கிறோம். ఆది బలిని మనం చూసినాం. Altan Sakshi. அதுக்காக தான் சாட்சி. దాని గురించి That's what Jesus told his disciples. அதுதான் இயேசு தம்முடைய சீஷரிடத்தில் சொன்னார், యేసు తన శిష్యులు చెప్పారు, இதோ இதோ ఇదో I give you all power in heaven and earth. வானத்தில் பூமியில் எல்லா அதிகாரத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ఆకాశం భూమిలో రాసి. శక్తిని ఇస్తున్నాను. Mark, I give you all power in heaven and earth. Look how Mark was. Mark 16 man. பின்பாக ராவதனுக்கு நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் இங்க நீங்க உங்க ஊரை சுத்தி இல்ல என்ன போட்டிருக்கு? உலகமெங்கும் போய்
ஊரை சுத்தி உங்க போடவில்லை. மாமியார் வீட்டை சுத்தி இல்ல, மாமியார் வீட்டை மாத்திரம் சுத்தி போடவில்லை. చుట్టూ తిరగడం కానీ చెప్పలేదు. உலகமெங்கும் போய் உலகம் எங்கும் போய் లోకమంతా వెళ్ళి சர்வ சிருஷ்டிக்கு ஆடு மாடு கோழி எல்லாத்துக்கும், சர்வ சிருஷ்டி ஆடு மாடு மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, மனுஷன் மாத்திரம் இல்ல, సర్వ లోకానికంటే ఆవులు சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாத்துக்கும், சூரியன் சந்திரன் எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் பிரசங்கம் பண்ணணும். సూర్యుడు చంద్రుడికి అన్నిటికీ మీరే ప్రసంగం చేయాలి. அது சூரியன் சந்திரன் சிருஷ்டியை கும்பிட சொல்லல, సూర్యుడు చంద్రుడిని ఆరాధించమని உங்களை చెప్పలేదు. போய் சொல்ல சொன்னாரு. మిమ్మల్ని చెల్లి చెప్పమన్నారు. என்னது சுவிசேஷம்? என்னது சுவிசேஷம் என்ற கிறிஸ்து மார்க்கம் இல்ல, கிறிஸ்தவ மார்க்கம் இல்லை. క్రీస్తు మతం இந்த ஆதிபலி நல்ல செய்தியை சொல்லுங்கள், ஆதிபலியை குறித்த நற்செய்தியை சொல்லுங்கள். ఆదిబలియకు మంచి அதான் சுவிசேஷம் நமக்கு. அதான் நமக்கு சுவிசேஷம். అదే మనకి సువార్త. விசுவாசமுள்ளவராகி அதுல விசுவாசமாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ம், ரட்சிக்கப்படுவான். அவனுக்கு தான் என்னது ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசவனோ ஆத்திரக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். அவனுக்கு பாவம் மன்னிப்பு இல்லை, அவனுக்கு தான் கர்மம்லாம் வருது. వాడికి కర్మ నేసి పాపం మనకు ఉండదు. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன அப்படி நீ நம்புறேன்னு என்ன அடையாளம் நடக்கும்? கடவுள் என்ன நல்ல அடையாளம் கவனி. ఈ సూచనలు ఏంటని చూడండి. என் நாமத்தினாலே சாசுகளை துரத்துவான். அந்த பேரை விட்டுற முடியாது. அவர் பேர்ல ஆதிபலியில எடுத்தாரு, அவர் பேர்ல நவமான பாசைகளை பேசுவார்கள். நல்ல பாஷெல்லாம் அதாவது என்ன, அந்த ஸ்பிரிட் என்னச்சும் நான் என்ன செய்யும்? ఆత్మ చేసిన కొత్త நம்ம உள்ளத்திலிருந்து பாஷையில கொடுக்கும். கற்பங்களை எடுப்பார்கள். பாம்பை கூட கையில எடுப்பாங்க. పాములు ఎత్తి పట్టుకుంది. சாவுக்கு எதுவான யாவென்று எந்த நஞ்சை குடிச்சாலும் அவங்களை என்ன செய்யாது, அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது. మరణకరం ఏదైనా అది వారి హాని చేయదు. வேதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள். வியாதியஸ் மேல கையை வைப்பாங்க, రోగుల మీద చేతులు ఉంచుతారు, அப்பொழுது அவர்கள் சுத்தமாவார்கள். சுத்தமாவார்கள். స్వస్థ పొందుతారు వారు. விதமாய் கர்த்தர் அவர்களுடைய So you can see here, இங்க என்ன பார்க்கலாம் என்றால், ఏం చూడగలరంటే I want you to go millions of years back கோடிக்கணக்கான வருஷம் முன்பாக நடந்த காரியங்களுக்கு நீங்கள் சுவாசித்து பார்க்க வேண்டும். కోట్ల కొద్ది సంవత్సరాలు జరిగిన కార్యంలో మీరు ఆలోచించి చూడాల్సి. there you must see, அங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். అక్కడ మీరు చూడాల్సింది. then you can be a witness. அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு சாட்சியாக இருக்கலாம். అప్పుడు మీరు ఒక సాక్షి ஏன் అవ్వచ్చు. ஏன்? நீ அங்க பார்த்தாத, அங்க அதை பார்த்தாய், అది మీరు you చూసి never saw Calvary, கல்வாரியை நீங்கள் பார்க்கவில்லை, కలవరి మీరు చూడలేదు. but you have seen ஆதிபலி, ஆனால் ஆதிபலியை பார்த்தீர்கள், ఆదివిని మాత్రం చూశారు. அதுக்கு சாட்சியா இருப்பீங்க. அதற்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள். దానికి సాక్షి. But if you are not there, how can you be a witness? அங்கே இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி ஒரு சாட்சியாக இருக்க முடியும்? అక్కడ లేకపోతే మీరు ఏ విధంగా సాక్షి Then you are a false witness, இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பொய் சாட்சி. అబద్ధ సాక్షిగా ఉండొచ్చు. because that gives you a complete deliverance from all the bondage we have. நமக்கு இருக்கிற எல்லா கட்டுகளிலும் முற்றிலுமான விடுதலையை அது நமக்கு கொடுக்கிறது. మనకున్న బంధకాలన్నీ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా విడుదలవుతుంది. And secondly, இரண்டாவதாக రెండవదిగా this is the great truth, இது ஒரு பெரிய ஒரு சத்தியம். ఇది గొప్ప సత్యం అవుతుంది. and this secret இந்த ரகசியமானது ఈ రహస్యం అనేది God hid it purposely, இறைவன் வேண்டுமென்றே அதை மறைத்து வைத்தார். దేవుడు కావాలని దాచి ఉంచారు. so he can reveal little by little அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுத்தும்படியாக కొంచెంగా ప్రత్యక్ష according to the age for the last 6,000 years. இந்த யுகங்களுக்கு ஏற்றபடி இந்த கடைந்த 6000 வருட காலங்களுக்கு యుగములకు సంబంధించినట్లుగా 6,000 సంవత్సరాల ముందు. And we can only know by trusting the prophets. அந்த தீர்க்கதரிசிகளை நாம் நம்புகிறபடினால் தான் இதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ఈ ప్రవక్తలు నమ్మడం ద్వారానే తెలుసుకోగలం. Not by seeing the five senses. 5 புலன்களை பார்க்கிறதுனால அறிந்து கொள்ள முடியாது. పంచేంద్రియాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా తెలుసుకోలేం మనం. So when man was created, மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுது మనుషులు సృష్టింపబడినప్పుడు God gave a commandment. தேவன் ஒரு கற்பனை கொடுத்தார். దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. என்ன commandment? என்ன கற்பனை? ఏం ఆజ్ఞ? You eat everything in this earth, பூமியில உள்ள எதையும் சாப்பிடு, లోకంలో ఏమైనా but సరే this fruit you must not eat. இந்த கனியை நீ சாப்பிடக்கூடாது. ఈ ఫలాన్ని మాత్రం తినకూడదు. On the day you eat, இதை சாப்பிடுகிற நாளிலே ఫలం తినే రోజుని you will die. நீ சாகவே சாவாய். నువ్వు What మరణిస్తావు. is the secret about this? இதை குறித்த ரகசியம் என்ன? దీని గురించి రహస్యం ఏంటి? God keeps the test for him. தேவன் அவனுக்கு அந்த சோதனையை வைக்கிறார். దేవుడు என்ன சோதனை? என்ன சோதனை? దేవుడు అతనికి ఒక శోధన You ఇస్తున్నాడు. can enjoy the whole world. முழு உலகத்தை நீ அனுபவித்துக் கொள்ளலாம். లోకమంతా నువ్వు అనుభవించు. இதெல்லாம் உனக்கு தான். எல்லாம் உனக்கு தான். అంతా నీకు. ஆனா இந்த ஒரு மரத்தில் உள்ள பழத்தை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. You mustn't eat this fruit from this tree. இந்த மரத்துல உள்ள பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடாது. ఈ చెట్లో ఉన్న ఫలాన్ని మాత్రం తినకూడదు. On the day you eat, you will die. இதை சாப்பிடுகிற நாளிலே சாவாய். ఆ తిన్న దినాన్ని నువ్వు మరణిస్తావు. What's the meaning of that? அதன் அர்த்தம் என்ன? దానికి అర్థం ఏంటి? இப்ப நான் சொல்றேன், நான் சொல்லுகிறேன், చెప్తున్నా. நீங்க எல்லாம் அங்க ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம், but you mustn't cut one tree. ஆசிரமத்தில் நீங்க எல்லாம் இருக்கலாம், இருக்கிற ஒரு மரத்தை யாரும் வெட்டக்கூடாது. ఆశ్రమంతా మీరు ఉండొచ్చు కానీ ఒక చెట్టుని మాత్రం మీరు నరకూడదంటే. But if a fellow cuts a tree, ஒரு மரத்தை வெட்டினால் ఒక అతను ఎవరైనా చెట్టు నరికినట్టు எப்பா நீ ஊருக்கு பாப்பா, நீங்க லாய்க்கு இல்ல. நீங்க லாய்க்கெல்லாம் ஊருக்கு போவான்னு சொல்லுவேன். ఇక్కడ ఉండలో నేను ఇంటికి Why? వెళ్ళిపోతాను. ஏன்? ఏం చేద్దాం? So long as he doesn't cut the tree, அந்த மரத்தை வெட்டாத வரைக்கும் ఆ చెట్టు నరకుండా ఉన్నప్పుడు he ఉన్నప్పుడంతా proves that he is under my control. என்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழ் இருக்கிறான் என்பதை அவனுக்கு நிரூபிக்கிறார். నా కట్టుబాటులో చేసి అంగీకరిస్తున్నాడు. But when he cuts it, he gets out. அவனை வெட்டும் பொழுது அவன் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் இல்லாமல் நீங்க விடுகிறார். అది నరికినప్పుడు అది కట్టుబాటు లేకుండా Now we have the central government. நமக்கு மத்திய அரசாங்கம் இருக்கிறது, మధ్య ప్రభుత్వం ఉన్నది, We have a state government. ஒரு மாகாண அரசாங்கம் இருக்கிறது. దేశ ప్రభుత్వం ఉన్నది. Now one day, ஒரு நாள் ఒక రోజు suppose MGR tells, எம்ஜிஆர் அவர்களை சொல்கிறார், ఎంజే ఒకసారి చెప్తున్నాడు, எங்களுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. எங்களுக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. మధ్య ప్రభుత్వానికి మాకు సంబంధం లేదంటే அடுத்த நாள் என்ன வந்துடும்? அடுத்த நாள் என்ன வரும்? ఆ మిగతా రోజు ఏమొస్తుంది? மத்திய அரசாங்க ராணுவம் வந்துரும். சரின்னு சொல்லி உடனே கையெழுத்து போட்டு ஆம் எம்ஜிஆரே நீ தனியாக ஒரு அரசாங்கம் அமைத்துக் கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்களா?
நீங்க அப்படி அமைத்துக்கொள்ளும் சொல்லுவாங்களா? మీ వేరే వేరేగా ప్రభుత్వం చేసుకొని చెప్తే ఏం చెప్తే చెప్తారా? அப்ப திராவிட நாடு கிடைக்கும். அப்ப திராவிட நாடு கிடைக்கும். ద్రావిడ దేశం దొరుకుతుంది. அதுக்கு நீ ரத்தம் சிந்தி தானே கிடைக்குது. ரத்தம் சிந்தி தானே கிடைக்குது. அங்க தமிழ்நாட்டுல கொண்டு பார்த்தாங்களே கிடைக்கலையே. கொண்டு பார்த்தாலும் கிடைக்கவில்லையே. தமிழ்நாட்டுல చంపేసి చూసారు కానీ దొరకలేదు. உடனே அங்க பட்டாளம் வந்துருது. உடனே பட்டாளம் வந்தது. என்ன ரூல்? என்ன சட்டம்? பிரசிடென்ட் ரூல். அங்க ஜனாதிபதி ஆட்சி. எல்லாம் கீழே போறாங்க இறங்கடா. கவர்னர் வில் கம். உடனே கவர்னர் வருவார். గవర్నర్ వస్తాడు. பட் ஆனால் కానీ in the same way அதே விதத்திலே అదే విధంగా man was given freedom. மனுஷனுக்கு சுயாதீனம் கொடுக்கப்பட்டது. మనుషుడికి స్వతంత్రం ఇవ్వబడింది. என்ன சுவாதீனம்? என்ன சுயாதீனம்? Because he got the Holy Ghost, அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவி கிடைத்தபடியினால் పరిశుద్ధాత్మ దొరకబట్టి he can have a glorious body, அவனுக்கு மகிமையின் சரீரத்தை அவன் பெற முடியும். అతనికి మహిమ శరీరం and పొందుతాడు. immediately he come to the earth also in a human body. உடனடியாக பூமிக்கும் ஒரு மனுஷ சரீரத்தில் வர முடியும். వెంటనే భూమి కూడా మనిషి శరీరం రాగలడు. But when he came to the earth, பூமிக்கு வந்த பொழுது భూమికి వచ్చినప్పుడు எதுக்கு பிரஜை? எதுக்கு பிரஜை அவன்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிரஜை, மத்திய அரசாங்க பிரஜை. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. Suppose he came down. பூமிக்கு ஒரு வருகிறான் வைத்துக் கொள்வோம். ఆ భూమికి ఒకవేళ వస్తున్నాడు అనుకోండి. Suppose the central government minister ஒரு மத்திய அரசாங்க மந்திரி మధ్య ప్రభుత్వ ఒక మంత్రి joins with the state government minister, ஒரு மாகாண அரசாங்க மந்திரியோடு சேர்ந்து கொண்டு ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం and CID report goes there. அங்கே உடனடியாக சிஐடி ரிப்போர்ட் போயிடும். వెంటనే సిఐడి రిపోర్ట్ వెళ్తుంది. ஹோம் மினிஸ்டர் இங்கே தமிழ்நாட்டு மந்திரியோட சேர்ந்து கொண்டார். அந்த மந்திரி இந்த தமிழ்நாட்டு மந்திரியோடு சேர்ந்து கொண்டார். ఆ మంత్రి తమిళనాడు మంత్రితో కలుసుకున్నాడు. அங்க என்ன செய்வாங்க? என்ன செய்ய உடனே అక్కడ ఏం చేస్తారు? இப்பொழுது ஹோம் மினிஸ்டர் வேற மாற்றப்பட்டார், வேறு ஒருவர் வருகிறார். வீட்டு வாரிய மந்திரி நீக்கப்பட்டார். ఇప్పుడు ఆ మంత్రి మార్చబడ్డాడు. வீரப்பன் நீக்கப்பட்டார். வீரப்பன் நீக்கப்பட்டார். நீக்கப்படல, ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு தூக்கி போட்டுறது. ஒண்ணுல இருந்து இங்க தூக்கி வேற இடத்துல போட்டுறது. ఓ దాంట్లో తీసి ఇంకో దాంట్లో వేసాడు. அவர் அதோட க்ளோஸ். அதோட அவர் அவ்வளவுதான். దాంతో అయిపోతాడు. So like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగా when man came to the earth மனுஷன் பூமிக்கு வந்த பொழுது మనుషుడు భూమికి వచ్చినప్పుడు with his ability அவருடைய திறமைகளோடு తన to change his body as a human body, தன்னுடைய சரீரத்தை மனுஷ சரீரமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறமை அவனுக்கு இருந்தது. తన యొక్క శరీరం మనిషి శరీరం మార్చబడింది. that was called water body, narayana body. நாராயணனுடைய சரீரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. అదే నారాయణకు அதான் நாராயணன் நாராயண தண்ணீர். தண்ணீர் నారా అంటే నీళ్లు. அதான் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டவர். கண்ணீரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவர். నీళ్ళలో తీయబడింది. அதைத்தான் அந்த இவா என்னஜரா அந்த எகிப்துல உள்ள ராஜகுமாரி, எகிப்துல ராஜகுமாரி ఐగుప్తు రాజకుమార్తె மோசேக்கு என்ன பேர் விடுறா? மோசேக்கு என்ன பேர் giving a name for Moses. மோசேக்கு ஒரு பேர் விடுகிறாள் அவள். మోషేకి పేరు పెడుతుంది. Moses means மோசே என்றால் మోషే అంటే taken from water. தண்ணீரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். నీళ్ళలో నుంచి తీయబడ్డాడని అర్థం. Actually Moses is another name for Narayana, மோசே என்பது நாராயணனுக்கு இன்னொரு பேர். మోషే అంటే ఇంకో పేరు రాదు. because he is taken out of water. அவர் தண்ணீரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவர். నిజంగా నీళ్ళని తీయబడ్డాడు. So she must have been worshipper of Narayana. அவள் நாராயண பக்தியாக இருந்திருக்க வேண்டும். నారాయణ భక్తి కాలుగా ఉండొచ్చు ఆవిడ. So now what happens? என்ன நடக்கிறது? ఏం జరుగుతుంది? This water body, தண்ணீர் சரீரம் నీళ్ళ యొక్క శరీరం when Adam got this, ஆதாம் அதை பெற்ற பொழுது ఆదాముడు పొందినప్పుడు he disobeyed. அவன் கீழ்ப்படியாமல் போனான். లోబడకుండా పోయాడు. Immediately he lost what body? உடனடியாக இதை இழந்து விட்டான். వెంటనే దేని The పోగొట్టుకున్నాడు? glorious body and the human body belonging to that Christ. அந்த கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமான மகிமையின் சரீரத்தை மனுஷ சரீரத்தை இழந்து விட்டான். క్రీస్తు సంబంధించిన మహిమ శరీరాన్ని మనిషి శరీరాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. Then he became naked. நிர்வாணியான అప్పుడు దిగంబరిగా అయ్యాడు. What is nakedness? நிர்வாணம் என்றால் என்ன? దిగంబరం అంటే ఏంటి? Using our heavenly body and the earthly body belonging to that heaven is called nakedness. Losing the அந்த பரலோக சரீரத்தையும் மனுஷ சரீரத்தையும் அடக்கூடிய அந்த சக்தியை இழப்பதுதான் அங்கே நிர்வாணம் என்று அங்கே எண்ணப்பட்டது. పరలోక శరీరాన్ని మనిషి శరీరాన్ని அதான் புத்திஸ் என்ன சொல்றாங்க? நிர்வாணம். அவன் சரியா தான் சொல்றான். நிர்வாணம் என்று சொல்லுவாரு. ஒண்ணு இல்லாம போறது, ஒண்ணு இல்லாம போவாரு. ఏం లేకుండా వెళ్ళడం. அவரோடு கலந்து என்ன செய்யறது? ఆయనతో కలుసుకుని ఏం చేస్తాను? பாடி எல்லாம் இழந்து சரீரத்தை இழந்து శరీరం అంతా పోగొట్టుకుని அங்கங்க அவரோட சேர்றது, அதான் அவுட். అదే ఆయనతో చేయడానికి బయట. But he calls it nirvana. அதே நிர்வாணம் என்று அவர் அழைக்கிறார். అదే నిర్వాణం చెప్పేసి But here you say இங்கே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றால் ఇప్పుడేమి చెప్తున్నారు? man மனுஷன் మనుషుడు could not go back to heaven. பரலோகத்துக்கு திரும்பி போக முடியவில்லை. పరలోకం మళ్ళీ వెళ్ళాడు. From that time till now, அந்த சமயத்தில் இப்பொழுது வரைக்கும் ఆ సమయం ఇప్పటి వరకు except a few people, others could not go. ஒரு சிலரை தவிர மற்றவர்களுக்கு போக முடியவில்லை. కొంతమంది తప్ప మిగతా వాళ్ళకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు. Why? ஏன்? ఏం చేత? Because they are not allowed to go into the presence of God. என்றால் அவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு போவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. ఆ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి అనుమతి లేదు. If you are qualified to go into the presence of God, நீங்கள் தேவனுடைய சன்னதிக்கு போவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கும் என்றால் దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడానికి మీకు అర్హత ఉన్నట్లయితే then he will have to give you that body. அப்பொழுது அவர் உங்களுக்கு அந்த சரீரத்தை கொடுக்க வேண்டும். అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని మీకు ఇవ్వాల్సినది. So man was given a clay body with 5 senses. மனுஷனுக்கு அந்த 5 புலன்களுடைய அந்த களிமண் சரீரம் கொடுக்கப்பட்டது. ఆ మనుషుడికి పంచనితో ఉన్నట్టే ఒక బంకమట్టి శరీరాన్ని ఇస్తున్నారు. Then we all have to be born through a woman and a man. அப்பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒரு மனுஷன் மூலமாக பிறக்க வேண்டும். మన పురుషుడు స్త్రీ ద్వారా మనం జన్మించాల్సినది. Without what? எது இல்லாமல்? ఏం లేకుండా. Without that glorious body. அந்த மகிமையின் சரீரம் இல்லாமல். ఆ మహిమ శరీరం లేకుండా. That is why Paul says, அவன் பவுல் சொல்கிறார், పౌలు చెప్తున్నాడు, if we lose this body, இந்த சரீரத்தை நாம் இழப்போம் என்றால் ఈ శరీరం మనం పోగొట్టుకున్నట్లయితే we have a body eternally in heavens. பரலோகத்தில் நித்தியமான சரீரம் வந்து அங்க இருக்கு. இருக்குது. నిత్యమైన శరీరం అనుకున్నది. அவன் அங்கதான் இருக்கு. அவருடைய அங்கி அங்கதான் இருக்கு.
మన యొక్క అంగి అక్కడే ఉంటుంది, அவனோட உடுப்பு அங்கதான் இருக்குது, உடுப்பு அங்கதான் இருக்கு, அவனோட சரீரம் அங்கதான் இருக்குது. சரீரம் அங்கதான் இருக்கு. శరీరం అక్కడే ఉంటుంది. இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு பவர் இல்ல. இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு சக்தி இல்லை. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ சப்போஸ் யூ கோ டு மூன் நீங்க சந்திரனுக்கு போகவில்லை என்றால், చంద్రుడిలోకి వెళ్ళినట్లయితే, and unable to come back, திரும்பி வர முடியவில்லை என்றால், మళ్ళీ తిరిగి రాలేపోయినట్లయితే அங்கதான் பிள்ளை குட்டி எல்லாம் உண்டாகும். பிள்ளை குட்டியெல்லாம் அங்கேதான் உண்டாக வேண்டும். అక్కడే పిల్లలు పుట్టాల్సినది. Suppose people who went to moon could not come back, சந்திரனுக்கு போன மக்களுக்கு திரும்பி வர முடியவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம். ఆ చంద్రునికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేకపోతే why man went into moon மனுஷன் எதுக்காக சந்திரனுக்கு போனான், and came back? திரும்பி வந்தான்? చంద్రులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ It's a sign that man can come back to earth and go to heaven. மனுஷன் பூமிக்கு வந்து திரும்பி அங்கே போக முடியுன்றதுக்கு ஒரு அடையாளம். మనుషులు మళ్ళీ భూమికి వచ్చిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సూచన. That is on moon landing day itself. அவர்தான் சந்திரனிலே மனுஷன் கால் வைத்த ஆண்டு, అంచేత చంద్రుడిలో మనుషులు కాలు పెట్టిన ఆ దినాన్ని God gave the power for man to come and go back. மனுஷன் வந்து போகக்கூடிய சக்தியை கொடுத்திருக்கிறார். మనుషులు మళ్ళీ వచ్చి వెళ్ళడానికి ఆ శక్తిని ఇచ్చినారు. But man comes to realize only now. மனுஷன் அதை இப்பொழுதுதான் உணர்ந்து கொள்கிறான். మనుషులు ఇదే అప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాడు. So today ஆகவே இன்றைக்கு ఈ దినాన్ని the kingdom has come already, ராஜ்யம் ஏற்கனவே வந்து விட்டது. రాజ్యం వచ్చినది, but we are not we don't believe it. நாம் அதை நம்புவதில்லை. దాన్ని మనం నమ్మట్లేదు. So suppose there's a beggar, ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ఒక భిక్షుడు நாளை இருந்து அவன் நம்ம ராஜாவாக்கிறோம். நாளையிலிருந்து அவனை ராஜாவாக்கி விடுகிறோம். రేపు నుంచి మనం రాజుగా చేస్తాం. அவன் சிம்மாசனம் போய் உட்கார மாட்டான். சிம்மாசனத்துல போய் உட்கார மாட்டான். సింహాసనం சரி எனக்கு இந்த தர போதும் சார். அந்த தரையில உட்கார்ந்து இது போதும்பா. నాకు ఈ నేల Yeah. మీద కూర్చుంటాను. He never realize and take that position. அவன் தன்னை உணர்ந்து அந்த ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். తను తెలుసుకునే స్థానం తను తీసుకోడు. Moses God told, மோசே இடத்துல தேவன் சொன்னார், போ என்று சொன்னார். మోసే దగ్గర ఏం చెప్పాడు, దేవుడు వెళ్ళమని அப்ப చెప్పాడు. இவன் யோசிக்கான், நான் தெத்து வாயன் அது வாயன் இது வாயன். நான் அப்படி இப்படின்னு யோசிக்கிறான். నేను సరిగ్గా మాట్లాడినాను అలాగే He was not born as a தெத்து வாயன். தத்துவனாக பிறக்கவில்லை. ఆ విధంగా నోడు మాంజికలో పుట్టలేదు. When he saw that experience of the bush, அந்த அந்த முச்செடி எரிகிற அந்த அனுபவத்தை அவன் கண்ட பொழுது, ఆ పొదలైతే అనుభవాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు in that shock, அந்த அதிர்ச்சியிலே ఆ యొక్క అదిర్చిలో இவன் வாய் பேச முடியும். அவன் வாய் பேச முடியவில்லை. నోడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. கடவுளை கண்ட பயம். கடவுளை கண்ட பயம். దేవుని చూస్తే భయపడుతున్నాడు. இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நம்மளை பிடிச்சி பயங்காட்டிலே கொண்டு போறாரு. விடுபட்ட ஆண்டவர்களை பயங்காட்டில கொண்டு போறாரு. ఇలాంటి దేవుడు మన భయం చూపించి So తీసుకెళ్తున్నాడు. he wanted somebody to talk for him. யாராவது அவனுக்காக பேச வேண்டும் அவன் விரும்பினான். ఆయనకు బదులుగా ఎవరైనా మాట్లాడని చెప్పి అనుకున్నాడు. So he got very angry. God got very angry. தேவன் கோபப்பட்டார். எதுக்காக? దేవుడికి ఎక్కువ కోపం చెందుతాడు. ஒன்ன போடாங்கிற நீ வந்து இன்னொரு ஆளை கூட்டு இன்னொரு லக்கேஜ் கொண்டாடி ஒரு கேரியேஜ் கொண்டாடிடா. நான் போன்னு சொல்றேன், நீ இன்னொரு ஆளுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு பெட்டியை கூட எடுத்துட்டு போறியே. నువ్వు నేను వెళ్ళమంటే నువ్వు వెళ్ళకుండా ఇంకొక అతను కూడా తీసుకొస్తున్నావు అని So చెప్పి he lost his power because of Aaron. ஆரோனாலே தன்னுடைய சக்தியை அவன் இழந்து விட்டான். ఆరంలో తన యొక్క శక్తిని పోగొట్టుకున్నాడు. Because when he worshipped a calf, அவன் கண்டுகுட்டியை வணங்கின பொழுது అక్కడ దూడని ఆరాధించినప్పుడు he was also trying to test God. இவன் நம்ம சோதிக்கிறதுக்கு தான் கல்ல கும்பிட சொல்றாரோ கட்டோடு பேச சொல்றாருன்றான். அவனும் தேவனை சோதிக்க விரும்பி அவன் நம்ம சோதிக்கிறது தான் தேவன் கரெக்டாக பேச யோசித்து விட்டான். మనం శోధించిన దేవుడు ఆ విధంగా రాళ్ళని ఆరాధించమన్నాడు. Because of that unbelief, he lost the kingdom. அந்த அவிசுவாசத்தினாலே அவன் ராஜ்யத்தை இழந்து விட்டான். ఆ విశ్వాసం ద్వారానే రాజ్యం So పోగొట్టుకున్నాడు. today I want to tell you, my brothers and sisters, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் சகோதர சகோதரிகளே, సహోదరు ఈ దినాన్ని మీకు ఏం it చెప్పాలనుకుంటున్నాను? is your faith will give you the kingdom. உங்களுடைய விசுவாசம் இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கும். మీ యొక్క విశ్వాసే రాజ్యాన్ని So ఇస్తుంది. this is the day இந்த நாள் தான் ఈ దినాన్ని when bride has to sit on Christ's throne. மனையாட்டி கிறிஸ்துவினுடைய சிம்மாசனத்தில் உட்கார வேண்டிய நாள். పెండ్లి కుమార్తె క్రీస్తు యొక్క Because సింహాసనం కూర్చునే రోజు. he said, behold, what he says, you will overcome and sit in my throne as I overcame and sat down with my father in his throne. நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவுடைய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தது போல நீங்கள் ஜெயம் கொண்டு என்னுடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பீர்கள். నేను జయం పొంది సింహాసనంలో కూర్చున్నట్టుగా మీరు కూడా జయం పొంది సింహాసనంలో కూర్చుంటారు. You don't sit in the father's throne. நீங்கள் பிதாவுடைய சிம்மாசனத்தில் Never think like that. சந்தோஷமா நிற்க வேண்டாம். We are all equal. No. நாம் எல்லாம் சமம் என்று நிற்க வேண்டாம். మనందరూ సమానం చేసి అనుకోకూడదు. If you come that, you become like Lucifer. நீங்கள் அந்த விதமாக வணிகர்கள் நீங்கள் லூசிபரை போல ஆகிவிடுவீர்கள். మీరు ఆ విధంగా అనేటైతే మీరు లూసిఫర్ లాగా అవుతుంటారు. I fearfully talk today. இன்றைக்கு பயத்தோடு பேசுகிறேன். నేను భయంతో మాట్లాడుతున్నాను. Take your position. உங்களுடைய ஸ்தானத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். మీ యొక్క స్థానం మీరు తీసుకోండి. எப்படி சார் எடுப்பேன்? எப்படி எடுப்பேன்? ఏ విధంగా తీసుకుంటాను? உங்களுக்கு கிரைஸ்டுடைய இடத்தை எடுக்கிற கஷ்டம், எனக்கு ஃபாதருடைய இடத்தை எடுக்கிற கஷ்டம். உங்களுக்கு கிறிஸ்துடைய இடத்தை For me, it is very difficult to get to the father's throne, and for you, it is very difficult to get into the Christ throne. నాకైతే తండ్రి స్థానం తీసుకోవడానికి చాలా కష్టం, మీకైతే క్రీస్తు స్థానం తీసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. But you are filled with the Holy Ghost. நீங்கள் பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்படுகிறீர்கள். మీరు పరిశుద్ధాత్మ నింపబడుతున్నారు. That is your position. அது உங்களுடைய ஸ்தானமாக இருக்கிறது. అది We are sitting together with God in heaven. நாம் கிறிஸ்துவோடு உன்னதமான ஸ்தலங்களில் வீற்றிருக்கிறோம். క్రీస్తు ఉన్నత స్థలంలో కూర్చున్నాను. It's nice to talk, பேசுவது நன்றாக இருக்கிறது. మాట్లాడడం చాలా but you are బాగుంది. still sitting on the earth. இன்னும் பூமியிலே தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఇంకా నా భూమి కదా కూర్చుని ఉన్నారు. So you must think about things in heaven, not on the earth. பரலோகத்தில் உள்ள காரியங்களை குறித்து நினைக்க வேண்டும். పరలోకంలో ఉన్న కార్యం భూమిలో గురించి ఉన్నదಲ್ಲ. ఆలోచించాలి. We don't worry about things of the heaven, நாம் பரலோகத்துக்குரிய காரியங்களை குறித்து கவலைப்படுவதே கிடையாது. పరలోకం కార్యం గురించి మనం and you విచారించట్లేదు. break all rules and regulations. எல்லா சட்டத்திட்டங்களையும் உடைத்து விடுகிறோம். అన్ని చట్టాలు కూడా మనం Remember, you are sitting with God in heavenly places. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு உன்னதங்களிலே வீற்றிருக்கிறீர்கள். கிறிஸ்துவோடு கூட கிறிஸ்துவோடு கூட మీ క్రీస్తు కూడా ఉన్నత స్థలంలో కూర్చుంటారు కనుక உன்னதங்களில் அவரோடு கூட இருக்கிறோம்.
Do you believe that? அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? అది విశ్వసిస్తున్నారా? If you believe that, you must take that position. அது விசுவாசிப்பீர்கள் அந்த స్థానத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். విశ్వసిస్తున్నట్టయితే స్థానమే So తీసుకోవాలి. when man lost that power, மனுஷன் அந்த சக்தி இழந்த பொழுது మనుషుడు ఆ శక్తిని then పోగొట్టుకున్నప్పుడు God gave them commandment, he must eat only vegetable. பொழுது தேவன் அவருக்கு அவன் காய்கறிகளை மாத்திரம் சாப்பிட வேண்டும் அவருக்கு சட்டம் கொடுத்தார். ఆ మనుషుడిగా కాయగూరలు తినాలని చెప్పేసి ఆజ్ఞించినాడు. விதைகளை சாப்பிட சொல்லல. விதைகளை சாப்பிட சொல்லவில்லை. విత్తనాలు తినమనలే. அதுக்கு பிறகு வீழ்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு அதுக்கு பின்பு காயின் ஆபேலை கொன்ன பிறகுதான் அந்த விதைகளை தின்னார். காயின் ஆபேலை கொண்ட பின்புதான் அந்த விதைகளை தின்னலாம் என்ற அந்த சட்டம் வந்தது. ఆ కాయన్ని హేబెల్ చంపేసిన తర్వాత ఆ విధంగా ఆజ్ఞలు వచ్చి Little life in the seed, never mind, he allowed. அந்த விதையிலே கொஞ்சம் ஜீவனத்தால பரவாயில்ல என்று அதை விட்டு விடுகிறார். ఆ విత్తనాలు కొంచెం జీవన సరే పర్వాలేదు. So when Cain went away, காயின் போன பின்பு కాయన్ వెళ్ళిన తర్వాత God was following him, Christ was following him. கிறிஸ்துவை பின்பற்றினார். క్రీస్తు అతన్ని వెంబడించారు. கூப்பிடுறார், ஆதாமே ஆதாமே ఆదాము எங்கடா இருக்கா? நீ எங்கே இருக்கிறாய்? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? இவருக்கு தெரியாத அவன் எங்க இருக்கான்னு. నీకు తెలీదా ఎక్కడున్నాడు ఆయనని? இப்போ he want to show that he is a man. அவன் பயப்படுறான், இப்போ இவன் பயப்படுறான், ஓடுறான். భయపడి அங்க పరిగెత్తుతున్నాడు. போய் நிர்வாணமா என்ன அத்தியிலே தடவுறான். ஏன் அத்தியில தச்சிட்டு இருக்கான். நிர்வாணம் నిర్వాణం కలిపి அத்தியில தான் முதல்ல அந்த மரத்தில் தூக்குனது அத்தி மரம் தான். முதல்ல தூக்குனது அத்தி மரம். మొదట అక్కడ వేసింది అంజూరు చెట్టు అవుతుంది. So ஆகவே అంచేతనే he is hanging and he brought that whether this will cover his bring his glorious body. இதனுடைய மகிமை சரீரத்தை மூடுமா என்று பார்க்கிறான். ఇది మహిమ శరీరం మోస్తుందని చెప్పేసి చూస్తున్నాడు. So God is running. மனுஷன் கடவுள்கிட்ட போல, கடவுள் தான் மனுஷன் கிட்ட வர்றாரு. மனுஷன் கடவுள்கிட்ட போல, கடவுள் தான் மனுஷனை தேடி வருகிறார். మనుషుడు దేవుడి దగ్గర దేవుడే మనుషుడు. My brother and sister, you must understand, you never can find out God. God comes to you. என்னுடைய சகோதரனே சகோதரி, நீங்கள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் தேவனை போய் கண்டுகொள்ள முடியாது, தேவன் தான் உங்களை தேடி கண்டுகொள்கிறார். సోదర సోదరి మీరు ఏం తెలుసుకోవాలంటే దేవుడిని మీరు ఎత్తగలరు కానీ మీ దేవుడు మీ దగ్గరికి వస్తుంటారు. ஆதாமே எங்க இருக்கிறாய்? ஆதாமே எங்கே இருக்கிறாய்? ఆదాము ఎక్కడున్నావు అంటే அப்பதான் என்ன நினைப்பான், கடவுள் ஒரு மனுஷன் தான், அதான் தேடிட்டு இருக்காரு. கடவுள் ஒரு மனுஷன் தான் தேடி இருக்கான்னு நினைப்பான். ఆ దేవుడు ఒక మనిషిని అంచెగా ఎత్తుకుతాడని చెప్పి అనుకుంటాడు. எங்கடா இருக்கான்? எங்க இருக்கிறான்? ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పి இவருக்கு தெரிஞ்சு எங்க ஒளிச்சிருக்காங்க, எங்க இருக்கான்னு தெரியும் அவருக்கு. ఈయనకి తెలిసి ఎక్కడున్నాడని அந்த மரத்திலாட்ட ஒளிச்சிருக்கான பயந்துருவான். அந்த மரத்துக்குள்ளே ஒளிச்சிருக்கா உடனே பயந்துருவான். ఆ చెట్టుకి இது தெரிஞ்சிட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு வேண்டாம், நான் போயிடுறேன். వద్దని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. If you know what man is doing secretly, everybody will run. இப்ப இந்த கூட்டத்துல ஒவ்வொருத்தன் செய்யற பாவம் அக்கிரமம் எனக்கு தெரியும்னா ஒருவன் இந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டேங்குது. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கூட்டத்துல செய்யற, இந்த கூட்டத்துல உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் செய்யற எல்லா காரியங்களும் தெரியும் என்றால் ரகசியமா செய்யற பாவங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுனா, டே பெஞ்சமின் என்னடா செய்தா, என்னடா அந்த குட்டியை போய் என்ன பாத்தியா, அங்க பாத்தியா நான் பேருக்கேன் பிரதர், நான் பேர் வேற எங்கேயா ஒளிஞ்சேன். வேற எங்கேயும் ஒளிஞ்சிட்டு போயிடுவாங்க. ఈ కూటలో నాడు పాపలని చెప్తే ఎవరికి నిలబడరు. ஆனா அதுக்காக என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு? என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு? చెట్టుకి ఏం చేయాలి? ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி அவர் இருக்கணும். ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி அவர் காண்பிக்க வேண்டும். ఏం తెలియనట్టుగా నటించాలి. ஒன்னும் தெரியலையே, ஒன்றும் தெரியவில்லை ఏం அவருக்கு. తెలియట్లేదు. அப்பதான் கூட இருப்பான். அதான் கூட இருப்பான். అప్పుడే కూడా ఉంటాడు. So when Adam was running, ஆதாம் ஓடின பொழுது ఆదాం పరిగెత్తినప్పుడు ஆதாமே ஆதாமே ఆదాము மனுஷன் மாதிரி இருக்கு, மனுஷன் மாதிரி இருக்க. మనుషుల్లా ఉన్నాడు. உன்னை தேடி நீ இருக்காரு. எங்கே இருக்கிறாய், எங்கே where are you? நீ எங்கே இருக்கிறாய்? அப்ப மனுஷன் தான். ఎక్కడున్నావు అని அவர் மனுஷனே தான். అప్పుడు நான் இவ்வளவு நாள் தெய்வம் நினைச்சிருந்தேன், அதெல்லாம் தெய்வம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ఇన్ని దినాలు నేను దేవుడు అనుకున్నాను. நம்மள தேடுறாரு. நம்ம தேடலாம் செய்யறாரு. Then what does he say? அப்போ என்ன சொல்லுகிறார்? ఇప్పుడే చెప్తున్నారు. அவரே காரணம் சொல்றாரு, ఆయన కారణం நீ చెప్తున్నాడు. திங்கக்கூடாங்கிற பழத்தை சாப்பிட்டியோ, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்ன பழத்தை சாப்பிட்டாயோ? తినదన్న ఫలాన్ని తిన్నావు కదా, இவர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் இதா இருக்குமோ, ఇలాగ அதா இருக்குமோ, ఇది అలా అయ్యిండొచ్చు అని. இதா இருக்குமோ, அவனா இருக்குமோ, இவனா இருக்குமோ, அவனா இருக்குமோ, அவன் திருடி இருப்பானோ, இவன் திருடி இருப்பானோ, அப்ப ஷுவரா மேன் தான். அதான் சொல்றாரு, இப் யுவர் ஹார்ட் கண்டெம்ஸ் யூ, உங்கள் இருதயம் காட் இஸ் கிரேட்டர். இந்த இருதயம் உங்களை உறுத்து பண்ணால் தேவன் பகத்தவனமானதா இருக்கிறார். మీ హృదయం తీర్పు తీర్చినట్లయితే Then you are condemned. அப்பொழுது நீங்கள் குற்றவாளிகளாக இருக்கிறீர்கள். అప్పుడు మీరు తీర్పు If you తీర్చబడినట్లయితే are not condemned, நீங்கள் குற்றவாளிகளாக இல்லை என்றால் మీరు కుற்றవాళ్ళుగా then లేపనట్లయితే you realize God is a man. அப்பொழுது தேவன் பயம் பயம். மனுஷன் என்பதை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். దేవుడు మనుషుల చేత భయం. So God want to reveal himself as a man, so he is trying to show, அப்ப எனக்கு கூட தெரியல, நீ என்னடா நடந்தது சொல்லுடா. என்ன நடந்தது சொல்லு. ఏం జరిగిందో చెప్పంటాడు. அப்ப சொல்றான், நான் பழத்தை சாப்பிட்டேன், பழத்தை சாப்பிட்டேன்னு ఆ சொல்றான். పండు నేను తిన్నాను అంటున్నాడు. அது என் பெண்டாட்டி தந்துட்டு ஏமாத்திட்டா. மனைவி கொடுத்து ஏமாத்திட்டா. నా భార్య నన్ను ఇచ్చి నన్ను మోసగించింది. ஏவாளே ஏவாளே అవ్వాని என்ன తీసుకున్నాడు. என்ன அது பாம்பு கொடுத்துட்டு. பாம்பு தான் என்ன கொடுத்து. ఆ పామే నాకు ఇచ్చింది. So like that they are putting the blame on other people. They will never accept. அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். వాళ్ళు That's the nature of man. அதான் மனுஷனுடைய இயல்பு. ఈ మనిషికి If స్వభావం. he confessed there, he would have immediately got deliverance. அவன் அங்கே மனம் திரும்பி இருப்பான், அவன் உடனடியாக விடுதலை பெற்றிருப்பான். అక్కడే ఒప్పుకున్నట్లయితే వెంటనే విడుదల పొంది ఉంటాడు. So he took the government for himself. அவன் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன செய்தான், மாகாண உலகமாகிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கிருந்து பிடிக்கிட்டான். உலகமாக்கி அந்த At the instruction of the devil. பிசாசுடைய திட்டத்தின்படி அவன் பிடிக்க கொண்டான். ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది సైతం శక్తితో తీయబడుతుంది. But you must understand, God was not willing to leave that earth. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவன் அந்த பூமியை விட்டு கொடுக்க அவர்
ஆயத்தமாக இல்லை. దేవుడు ఆ భూమిని వదిలిపెట్టడానికి సిద్ధంగా లేడు. He was willing to even shed his own blood. தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தவும் தயாராக இருந்தார். సొంత రక్తం చిందించినప్పుడు తయారుగా So don't think this earth will be given to the wicked people. இந்த பூமியானது துன்மார்க்கமானவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்க நினைக்க வேண்டாம். ఈ భూమి అనేది దుర్మార్గం என்னையா எல்லாருக்கும் மெஷின் கன் வச்சிருக்கானே வரட்டும். வச்சிருக்கானே வரட்டுமே. అందరూ యంత్ర తుపాకీ పట్టుకున్నారు. From today onwards, none of this machine gun or anything has power in our life. இந்த முதல் அந்த எந்த மெஷின் கன் எந்த துப்பையும் நம்ம மேல எந்த சக்தியும் கிடையாது. ఆ యంత్ర తుపాకీ நீ நாளை குறிச்சிடுங்க. இந்த நாளோட குறித்து கொள்ளுங்க. ఈ நீ దినాన్ని என்ன தேதி 3. Today is a very great day, a day of rejoicing. ஒரு சந்தோஷப்பட்டு கழிவு கூற வேண்டிய நாள். ఇది గొప్ప రోజు, ఆనందించి సంతోషం. Why மனமகிழ்ச்சி நான் சொன்னாரு? ஏன் மனமகிழ்ச்சி நாள் சொன்னார்? ఇది ఆనందించి దినం అని చెప్తున్నారు. சீ மூட்டாட்டா சந்தோஷம் இருக்குமா? ఈ మూటல சந்தோஷம் இருக்குமா? మంట వెలిగించకపోతే ఆ సంతోషం ஒருத்தனை ఉంటుందా? பிடிச்சி இதே உட்கார்டான சந்தோஷம் இருக்குமா? என்ன பிடிச்சி இங்கே உட்கார வச்சு சந்தோஷமா இருக்குமா? ఎవరైనా పట్టుకొని బయట కూర్చోబెట్టి సంతోషం ఉంటుందా? And he gave commandments which is very bad for the running people. ஓடுகிற மக்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற கற்பனைகளை கொடுத்தார். ఆ పరిగెత్తే వాళ్ళకి చాలా కష్టమైన ఆజ్ఞలు ఇచ్చినారు. எப்படி மனமகிழ்ச்சியா இருப்பான்? எப்படி மனமகிழ்ச்சியாக இருப்பார்? ఎలా సంతోషంగా ఉంటాడు? Because ஏனென்றால் in one Sabbath ஒரு ஓய்வு நாளிலே ఒక విశ్రాంతి దినాన్ని he is going to declare that he is king of heaven and earth. வானத்துக்கு பூமிக்கு ராஜா என்பதை அவர் பிரகடனப்படுத்த போகிறார். ఆ భూమికి ఆకాశానికి భూమికి రాజని చెప్పి చెప్తున్నాడు. For that he is happy. அதற்காக அவர் சந்தோஷப்படுகிறார். దానికోసం ఆయన So సంతోషపడుతున్నాడు. if anybody celebrates Sabbath with a worried heart, he is not his man. கவலையோடு ஓய்வு நாள் யாரை கை கொண்டு அவனுடைய ஆட்கள் எல்லாம் அவர் విచారంతో విశ్రాంతిని ఆచరించినట్లయితే ఆయనకు మనుషులు కాదు వీళ్ళు. So immediately God tells him உடனே தேவன் அவனுக்கு சொல்கிறார் వెంటనే దేవుడు ఆయన చెప్తున్నారు about Adibali. ஆதி பலி குறித்து. ఆది బలి గురించి. இதாண்டா உனக்கு காரணம். இதான் உனக்கு காரணம். ఇదే కారణం. You have the Holy Ghost. பரிசுத்தாவி இருக்கிறது. పరిశుద్ధాత్మ Now the Holy Ghost left you. உனக்கு பரிசுத்தாவினை விட்டு போனது. పరిశుద్ధాత్మ When he disobeyed God, the Holy Ghost left. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களை விட்டுட்டு. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாம போனது அந்த மத்திய அரசாங்கம் அவனை விட்டு దేవుని అవిధేయత ఉండబట్టి ఆ మధ్య ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టింది. Then he has to govern himself. அப்பொழுது தன்னை அவனே காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఆయన కాపాడవలసినది. Then what happens? அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது? ఏం జరుగుతుంది? But God in his mercy tells him, தேவனுக்கு அப்படி ஏற்கத்தினாலே அவனுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்றால், దేవుని కనికరంతో ఏం చెప్తున్నారు? நாராயணன் ஒரு தடவை செத்த பிறகு மனுஷனா திருப்பி சாக முடியாது. நாராயணன் மனுஷனா ஒரு மரித்த பின்பு மறுபடியும் சாக முடியாது. నారాయణ ఒకసారి మనిషిగా చనిపోతే తను మరణించలేడు. அதனாலே అందుచేతనే அவர் ஞாபகத்துக்கு அவருடைய ஞாபகத்திற்காக ఆయన యొక్క ஞాపకం కోసం ஒரு ஆடு பலியிடு ஒரு ஆடை பலியிடு ఒక గొర్రెని బలి చేయి. உனக்காக. నీ కోసం. அப்ப அந்த ஆட்டை சுட்டரிச்சிட்டுன்னா ஆட்டை சுட்டெடுத்து விட்டால் ఆ గొర్రెని దహించినట్లయితే அவர் சித்தமா நினைச்சுக்க. சத்தமாக நினைத்துக்கொள். చనిపోయినట్లు అనుకో. சின்ன பிள்ளை படிச்சு கொடுக்கோம்ல பாடம், இந்த பேடாயும் டபமுங்கும். பாடாயம் சொன்னா டபம்னு சொல்லும். ఆ చిన్న పిల్లలకి டபாயம்னா படமுங்கும். டாபாயம்னு சொன்னா படம்னு சொல்லும். పటం అని చెప్తుంది. அப்ப என்ன செய்றாங்க, உடனே யானை படத்தை போட்டு உடனே யானை படத்தை போட்டு ఏనుగు இது யானை. இது யானை. ఇది ఏనుగు. Suppose the child goes பிள்ளை போகிறது. ఆ పిల్ల వెళ్తా ఉంటుంది. and elephant comes. ஒரு யானை வருகிறது. ఏనుగు వచ్చినప్పుడు Daddy, அப்பா elephant, யானை, elephant, யானை. elephant. யானைன்னு ரொம்ப உற்சாகமா சொல்லுது. ఏనుగు ఏనుగు చాలా ఉత్సాహంగా చెప్తుంది. இங்க லியோ அப்படிதான் சொல்லுவான். இல்லையா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. யானை யானை யானை. Why? ஏன்? ఏం చేత? He sees some reality. உண்மையான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறான். నిజమైన కార్యం చూస్తున్నాడు. So why he gave the sacrifice? பலி எதுக்காக கொடுத்தார்? బలి ఎందుకోసం ఇచ్చినాడు? One day he will see, ஒரு நாள் அவன் ఒకరోజు he see the Adibali. ஆதி பலியை பார்த்து, ఆది బలిని చూసి அந்த அப்பா அப்பா నాన్న அந்த ஆதிபலி இந்த ஆதி பலி ஆதிபலி 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 இதை விட்டுருவான். இதை விட்டு விடுவான். దీని వదిలిపెట్టాలి. அது వరకు இப்படி ஒரு படம் அவசியம். அது வரைக்கும் இப்படி ஒரு படம் அவசியம் தான். అప్పటి వరకు ఈ పటం కావాల్సి ఉంటుంది. So without the shedding of blood ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் రక్తం చిందింపు and burning that, அந்த அங்கே அந்த தைப்பது இல்லாமல் ఆ దహింపు లేకుండా and he took the skin, அவர் அந்த தோலை எடுத்து ఆ చర్మాన్ని తీసి அந்த நீதியின் தோலை எடுத்து என்ன செய்றாரு, நீதி தோலை எடுத்து నీతి చర్మాన్ని తీసి உடுத்துறாரு. உடுத்துகிறார். ధరిస్తాడు. To sign, எதுக்கு அடையாளமாக என்றால், ఏం సూచన? one day like this you'll get the glory of God. ஒரு நாள் இந்த விதமாக நீ மகிமை தேவனுடைய மகிமை பெறுவாய். ఒక్క దినాన్ని ఈ విధంగా దేవుని మహిమ So he tells Adam, ஆதாம் இடத்துல சொல்கிறார், ఆదం దగ్గర చెప్తున్నాడు, I'll come after 5500 years. அது வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும். 5500 வருஷம் கழிச்சு வருவேன், அது வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும். 5500 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాను, అప్పటి వరకు ఇలాగే ఉండాలి. Then there are two kinds of people, இப்பொழுது அங்கே 2 விதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். ఇద్దరమే ప్రజలు ఉంటారు. Cain and Abel. காயின் ஆபேல். కయ్యను హేబెలు. Cain வந்து என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், காயின் மாகாண அரசாங்கம், Abel வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஆபேல் மத்திய அரசாங்கம். Abel belongs to central. మధ్య ప్రభుత్వం. So what does Cain say? காயின் என்ன சொல்கிறார்? కాయన ఏం చెప్తున్నాడు? If central government is wrong, I'm going to only do vegetables. மத்திய அரசாங்கம் தவறு, நாங்க மாம்சம் சாப்பிட மாட்டோம். நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம். మధ్య ప్రభుత్వం తప్పు అనేది మేము మాంసం తినం. So he brought offering to God vegetables. தேவனுக்கு காய்கறிகளை கொண்டு ஒரு பலியாக கொண்டு வந்தான். దేవుడి కాయగూరని బలిగా But తీసుకొస్తున్నాడు. Abel brought the sacrifice. ஆபேலோ பலியை கொண்டு வந்தான். హేబెల్ అయితే బలిని తీసుకొస్తున్నాడు. God accepted the sacrifice, rejected the vegetables. தேவன் இந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டார். దేవుడు ఈ బలిని Why? స్వీకరించి కాయగూరని వద్దన్నాడు. This makes him heavenly being, that makes him an earthly being. இது அவனை ஒரு பரலோகவாசியாக ஆக்குறது, அது அவனை பூலோகவாசியாக தான் ஆக்குது. ఇది పరలోక నివాసిగా చేస్తుంది, అదైతే భూలోక నివాసిగా చేస్తుంది. Then comes violence. அப்பொழுது அங்கே கலகம் வருகிறது. అక్కడ కలకం వస్తుంది. అక్కడ எப்ப violence?
They want to kill everybody. எல்லாரையும் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆரம்பிக்கிறார்கள். అందరిని చంపాలని చెప్పి Bad people want to kill the good people. மோசமானவர்கள் நல்லவரை கொல்ல விரும்புகிறார்கள். చెడ్డవారు మంచివారిని చంపాలని Or చూస్తున్నారు. mix with them. அவர்களோடு கலந்து விடுகிறார்கள். అందులో అంత So there's another diplomacy. அங்கே இன்னொரு ராஜதந்திரம் இருக்கிறது. ఇంకొక రాజ్యం అక్కడ ఉంటుంది. That if the children of God marry children of men, தேவனுடைய புத்திரர் மனுஷ புத்திரரை விவாகம் செய்து கொண்டார்கள் என்றால், దేవుని యొక్క పుత్రులు మనుషుల పుత్రులను వివాహం చేసినట్లయితే, then the children born will be full of brain. அங்கே பிறக்கிற பிள்ளைகள் ரொம்ப புத்திசாலிகளாக இருக்கும். పుట్టిన వాళ్ళందరూ చాలా బుద్ధిమంతులుగా ఉంటారు. And you can destroy God. அப்பொழுது தேவனை அழித்து விடலாம். అప్పుడు దేవుణ్ణి నశింపజేయొచ్చు. But God is very much against that mixing. தேவன் அந்த விதமான கலக்கிறதுக்கு ரொம்ப விரோதியாக இருக்கிறார். ఆ దేవుడు ఆ విధంగా కలపడానికి చాలా విరోధంగా ఉంటాడు. Children of God cannot marry children of men. தேவ புத்திரர் மனு புத்திரரை அது ஞானசான் தண்ணிக்குள்ள முக்கனா சரியா போயிருந்தது. சும்மா கொடுங்க. దేవ పుత్రులు మనుషుల పుత్రులను వివాహం చేస్తారు. நாயை கொண்டு தண்ணிக்குள்ள முக்கனா ஆடாகிறது. நாய் தண்ணில முக்கிட்டு ஆடாயக்கூடாது. కుక్క నీటిలో ముంచినట్లయితే అది గొర్రె అవదు. தப்பு செய்தா ஆண்டட்ட அறிக்கையிடுங்க. தப்பு செய்தா ஆண்டவருக்கு அறிக்கையிடுங்க. ఆ తప్పు చేసినట్లయితే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోండి. You can't change a children of God into, because he was created originally. You can't put another person there in that original. தேவனுடைய பிள்ளை மனுஷ புத்திரனை ஆக்கி விட முடியாது. దేవుని పిల్లల్ని ఆదిలో இருந்ததை నిరంతరం ఇல்லாదగా ఆకి విட முடியாது. ఆదిందే అది సిస్టం పంటదో ఆ విధంగా చేయలేరు. If you want a wife or child, if you want a daughter or son to go there, she must have been there before and she must get somebody who has been in the earth before. Otherwise separation. உங்களுடைய மகனோ மகளோ அங்கே போக வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே அவள் அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். அல்லாவிட்டால் அவள் அங்கே கட்டாயமாக பிரிந்துதான் போக வேண்டும். నీ కొడుకు గాని కుమార్తె గాని అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ముందుగానే అక్కడ ఉండాల్సింది, లేకపోతే విభజన వస్తుంది అక్కడ. So never associate with the darkness, only always with light. அந்தகாரத்தோடு தொடர்பு வைக்க வேண்டாம். எப்பொழுதும் ஒளியோடு தொடர்புள்ளவர்களாக இருங்கள். అంధకారంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు వెలుగుతున్న సంబంధం కలిగి ఉండాలి. Your prayers will never be heard if you pray for somebody who is not created before the foundation of the world. உலக அஸ்திபாருக்கு முன்னதாக உள்ளவர்களுக்கு நீங்கள் ஜெபிக்காமல் வேற யாருக்கா ஜெபிக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஜெபம் கேட்கப்படாது. భూమి పునాది వేయడానికి ముందే ఉన్నటువంటి ప్రార్థన చేయకుండా వేరేగా ప్రార్థన చేయడం మీ ప్రార్థన. So what is the difference between Israel and Israel of God? இஸ்ரவேலுக்கும் தேவனுடைய இஸ்ரவேல் என்பதற்கும் எந்த வித்தியாசம்? ఇశ్రాయేలు అనడానికి దేనికి ఇశ్రాయేలు అనడానికి The తేడా. Israel is called Palestine people. இஸ்ரவேலர்களை பலஸ்தீனர்கள் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கிறார்கள். ఇశ్రాయేలు అంటే పాలస్తీనా వాళ్ళని ఇశ్రాయేలు అంటారు. But we belong to the heavenly Jerusalem and we are Israel of God of heaven. காரியங்களை பணம் சம்பாதிப்பதற்கு வியாபாரம் செய்யலாம். అనేక కార్యంలో ధనం సంపాదించడానికి వ్యాపారం చేస్తుంటాం. People will ask, is it wrong? ஜனங்கள் அது தவறா என்று கேட்பார்கள். ప్రజలు అది తప్పు అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు. For you, in the Adi Bali, all your needs are met. ஆதிபலியில் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகிறது. ఆదిబలి మీ అవసరాలన్నీ తీర్చబడతాయి. So if God gives you no food for 3 days, தேவன் உங்களுக்கு 3 நாட்கள் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கவில்லை என்றால், దేవుడు మీకు 3 రోజులు ఆహారం ఇవ్వకపోయినట్లయితే, don't think that you have become poor. அப்பொழுது நீங்கள் எளியவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் நினைக்க வேண்டாம். అప్పుడు మీరు పేదవాళ్ళు అయిపోయిన చెప్పేసి అనుకోవద్దు. He is trying to teach you, but his care is always for you. அவர் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் படித்து கொடுக்க விரும்புகிறார். அவர் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு கவலையுள்ளவராக இருக்கிறார். మీకు నేర్పించాలని చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడు మీ పైన విచారం కలిగి ఉంటాడు ఆయన. So ஆகவே అంచేతనే you have to be very careful. அதி ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். మీరు చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Why? ஏன்? ఎంచేత Because man, there is a group of people living by the mouth of God, and there are a group of people living by the 5 senses. தேவனுடைய வாக்கினாலே இருக்கிற பிழைக்கிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். இன்னொரு 5 புலன்களால் வாழ்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ఆ దేవుడు నోటి ద్వారా వచ్చి మాట ద్వారా జీవించేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. పంచేంద్రియాల ద్వారా జీవించేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. So for this you require patience. For that you need not have patience. You can cheat anybody and get money. இதற்கு உங்களுக்கு பொறுமை உண்டு. அதுக்கு நீங்கள் யாரை ஏமாற்றி நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம். మీకు ఓర్పు కావాల్సిన ఎవరిని మోసగించి డబ్బు సంపాదించి పని లేదు. But the thing is, you may belong to any family, but the thing is, you have to change and become one with the Adibali, otherwise you are just a worldly person. நீங்கள் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், நீங்களே மாறி எங்கள் ஆதிபலியை சேர்ந்தவர்களாக ஆக வேண்டும். మీరు ఏ కుటుంబంలో ఉన్నా సరే ఆ మీరే మార్చుకొని ఆ ఆదిబలి దాంతో చేరాల్సినది. When children of God do not believe God, தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனை நம்பாமல் போகும் பொழுது, దేవుని యొక్క పిల్లలు దేవుని నమ్మకుండా వెళ్ళినప్పుడు, all the place where they stay is become cursed. அவர்கள் தங்கி இருக்கிற எல்லா இடமும் சாபம் உள்ளதாக ஆகிவிடுகிறது. వాళ్ళున్న స్థలం అంతా కూడా శాపం పొందుతుంది. இப்போ God cursed Adam. He couldn't curse Adam because he is son of God. ஆதாம் தேவனுடைய புத்திரனாக இருந்தபடியால் தேவன் அவனை சபிக்க முடியவில்லை. దేవుడు ఆదాం దేవునికి పుత్రుడు ఉండబట్టి ఆయన శపించలేకపోయాడు. அவன் எதுக்கு சபிச்சாரு? எதுக்காக சபிச்சார்? ఎందుకు శపించాడు? When he disobeyed God, அவன் தேவனை கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது దేవునికి பழத்தை கொடுத்து பெண்டாட்டி, நடத்தி கொடுத்தது மனைவி. ఆ పండిచ్చి அவன் மேல கோவம் கிடையாது. அவன் மேல கோவம் இல்ல. ఆవిడ మీద కోపం లేదు. When she took the fruit, அவள் அந்த பழத்தை எடுத்த பொழுது ఆవిడ పండు తీసుకున్నప్పుడు she did by mistake. அவளுக்கு தவறாக அதை செய்து விட்டாள். తప్పుగా చేసింది ఆవిడ. இவனுக்கு தெரியும் அது பாவம். இவனுக்கு அது பாவம் என்று தெரியும். ఇతనికి అది పాపం అని తెలుసు. That if he does that, அதை அவன் செய்வான் என்றால் అదే he'll చేసినట్లయితే cut away from God. தேவனிடத்தில் அவன் விட்டுட்டு போவான். దేవుని దగ్గర அப்ப இவனுக்கு என்ன? ఇంకేంటంటే கொண்டாட்டி வெளியே வந்த பிறகு மனைவி வெளியே வந்த பின்பு భార్య బయటకు వచ్చిన తర్వాత இவர் கடவுள் அங்க இருக்கிறாரு, ஃபாதர். இது அங்கே இருக்கிறார். తండ్రి అక్కడ ఉన్నారు.
அப்ப இதை விட்டான்னா இதை விட்டான் என்றால் ఇది వదిలిపెట్టినట్టయితే ஒண்ணுமில்ல. ஒன்றுமில்லை. ఏం లేదు. இவன் என்ன செய்யறான்னா என்ன செய்கிறான்? ఏం చేస్తున్నాడు? இது நிமித்தம். எது நிமித்தம்? இது நிமித்தம், దీని నిమిత్తం అదే నిమిత్తం இந்த லவ் நிமித்தம் இந்த அன்பு நிமித்தம் ప్రేమ ద్వారా இந்த லவ் விட்டுறான். அந்த அன்பை விட்டு ఆ விட்டான். ప్రేమ వదిలిపెట్టాడు. அன்பு கொடியை விட்டுட்டு அன்பு கொடியை விட்டு விட்டு ప్రేమ పతాకం சாவு கொடியை தேடிட்டான். சாவு கொடியை ஏற்றுக்கொண்டான். చావు పతాకం So తీసుకున్నాడు. when she separated and disobeyed God, அவன் பிரிந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது దేవుడికి అవధేయత ఉండబట్టి this woman இந்த ஸ்திரீயானவள் స్త్రీ is అయింది. naturally made for 5 senses. அவள் 5 புலன்களுக்காகவே உண்டாக்கப்பட்டவள். పంచేంద్రుల కోసమే చేయబడింది. You have to overcome. நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். మీరు జయించాల్సినది. இந்த பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்கறவங்க எல்லாரும் விழுந்து போனவங்க தான். அண்டாட்டி பேச்சை கேட்கறவங்க விழுந்து போறவள் தான். భార్య మాట విన్న వాళ్ళందరూ కూడా పడిపోయినటువంటి వాళ్ళే. You can listen to reason, நீங்கள் அங்கே சரியான காரணம் சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் கேட்கலாம். సరైన కారణం ఉంటే వినొచ్చు. but when unreasonable thing comes, காரணம் இல்லாத காரியங்கள்லாம் வரும் பொழுது కారణం లేకున్నా కార్యం if you are obeying by fear, நீங்கள் பயத்தினாலே கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் భయంతో ఆడికి విధే చెందితే உன்னை பெட்டியை போட்டு அடக்கம் பண்ணிடுறாங்க. அடக்கம் பண்ண வேண்டியதான். ఆ పెట్టితే No life there. இங்கே ஜீவனே இல்லை. సమాజం జీవం ఉండదు. You may say why? ஏன் நீங்கள் சொல்லலாம். ఏం చేత మీరు అడగచ్చు. அவங்க பலியன பாண்டனே பைபிள்ல போட்டு they are weak vessels. ஸ்திரீகள் பலவீன பாண்டம் என்றே பைபிள்ல போட்டிருக்கு. బలహీనటువంటి వాళ్ళని చెప్పేసి బైబిల్ రాయబడింది. Devil can easily get in there. பிசாசு அவளுக்குள்ளே லகுவாக பிரவேசித்து விட முடியும். సైతాన్ సులభంగా ఆవిడ ప్రవేశించగలదు. So if any Adibali people, எந்த ஆதிபலியின் மக்களும் ఏ ఆదిబలి ప్రజలైనా you have to claim the wife to Adibali. மனைவி ஆதிபலிக்கு நேராக நீங்கள் உரிமை கொண்டாட வேண்டும். భార్యని ఆదిబలికి తిన్నగా మీరు హక్కు తెచ్చుకోవచ్చు. நான் விட்டுட்டு போறேன், நான் விட்டுட்டு போறேன், నేను వదిలే எனக்கு వెళ్ళిపోతాను. வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம், నాకు వద్దన్నప్పుడు ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போறேன், ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போறேன், స్టేషన్ దగ్గర వెళ్తాను. அப்புறம் வந்துருவேன். మళ్ళీ వచ్చేస్తా. இது because you are a fool. நீங்கள் முட்டாள்தனமான காரியங்கள் இதெல்லாம். అలాగంటే మీరు బుద్ధి You లేనటువంటి have to be strong. நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். బలంగా ఉండాల్సినది. So this man, இந்த மனுஷன், ఈ మనుషుడు, when this wife said, இந்த மனைவியானவள் ఈ భార్య అనేది இவ செத்துருவான்னு சொல்லி இவன் செத்துருவான்னு சொல்லியாவே இந்த చనిపోతుందని பழத்தை அந்த பழத்தை పండుని நல்லா தெரியும், தின்னா இவன் கடை விட்டு போயிருவான். என்ன கடவுள் விட்டு போறவனுக்கு நல்லா தெரியும். అది తింటే దేవుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను బాగా ஆனா తెలుసు. பொண்டாட்டி இழுக்காளே, மனைவி அவனை எடுக்கிறாளே, భార్య அவ లాగుతుంది కదా. செத்துட்டான், இவன் வாழ முடியாது. அவன் செத்துக்கிட்டாலும் வாழ முடியாது. ఆవిడ చనిపోయినట్టు நீ జీవించాలి. இல்லாமல் நான் இல்லை, நான் இல்லாமல் நீ இல்லை. நீ இல்லாமல் நான் இல்லை, நான் இல்லாமல் நீ இல்லை. அப்பதான் பாடுறான், நகமும் இதை போல சேலையும் போல பழமும் சோலையும் போல. பழமும் சொல்லையும் போல காதல் பாட்டா பந்து தினோலி கெட்ஸ் காதல் சாங். காதல் கவிதைகள்லாம் அப்பதான் வருது. అప్పుడే ప్రేమ పాటలన్నీ అప్పుడే వస్తుంటాయి. நான் கண்ணே கண்ணே நீ இல்லாமல் நான் என்ன செய்வேன். நீ இல்லாம என்ன செய்வேன். లేకుండా నేను அப்ப இவர் இல்லாம செய்திடலாமா, இவ இல்லாம செய்ய முடியாது. அவர் இல்லாம செய்திடலாமா, இவ இல்லாம செய்ய முடியாது. ఆయన లేకుండా చేయగలడు కానీ ఇవి లేకుండా చేయలేడట. அப்ப நீயும் பழத்தை தின்னு. அப்புறம் நீ பழத்தை தின்று. అప్పుడు కూడా పండు తిను. இது நிமித்தம் அது நிமித்தம் దీని నిమిత్తం தகப்பனை விட்டு தகப்பனை விட்டு తండ్రిని వదిలి அந்த சக்தியை விட்டு சக்தியை விட்டு மனைவியோட இசைந்திருந்தான். மனைவியோடு இசைந்திருப்பார். భార్యతో కలుసుకుని ఉంటాడు. Then only curse came. அப்பொழுதுதான் சாபம் வந்தது. అప్పుడే நீ பிள்ளையா பித்து தொலைவாங்க. பிள்ளையா பத்தி சொல்லன்னு சொல்லிட்டாரு. నువ్వు పిల్లల్ని కంటావు. வேதனையோடு பேர், அதுக்கு முன்னால் வேதனை கிடையாது. முன்னால வேதனை கூட கிடையாது, வேதனையோட பிள்ளை பேருன்னு சொல்லிட்டாரு. దానికి ముందు వేదన లేదు కానీ వేదనతో కంటావు. பிரசவ நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரசவ நேரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா they won't allow the husband to go and see that. புருஷனை அதை பார்க்க அனுமதிக்க மாட்டார்கள். ఆ భర్తను చూడడానికి అక్కడ I was in the hospital. நான் ஆஸ்பத்திரியில இருந்தேன். నేను హాస్పిటల్ ఉన్నాను. அவங்க போட்ட சத்தத்தை பார்த்தா யாரோ கொல்ற மாதிரி தான் சத்தம் போடுவாங்க. போட்ட சத்தத்தை கேட்டா யாராவது கொல்ற மாதிரி தான் சத்தம் கேட்கும். అక్కడ ఆడడం చూసి ఎవరో చంపేస్తున్నట్టుగా అరుస్తూ பல்ல ఉంటారు. கடிச்சுக்கிட்டு நல்லா கடிச்சிட்டு వాళ్ళు அந்த కరుస్తూ நேரத்துல துணி எல்லாத்தையும் வாயில வச்சுக்காது. அந்த நேரத்துல பல்லு ரெண்டு நாக்கு எதுவும் கடிச்சிருக்கா துணியை தான் வாயில வச்சிருக்கோம். ఆ సమయంలో నోట్లో గుడ్లై పెడుతుంటారు, నాలుగు కలుసుకోకూడదని. So even my wife, என்னுடைய மனைவி கூட அப்படிதான். నా భార్య కూడా అలాగే. இவன் பிறக்கும்போது I was in the hospital. இவன் பிறக்கும்போது ஆஸ்பத்திரியில இருந்தேன். ఇతను పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్నాను. ஐயா ஐயா అలా అరిసింది. ஏதோ துணியை வாயில கொடுத்தாங்கன்னா பிள்ளை பிறந்துட்டான். வாயில துணியை கொடுத்தாங்கன்னா பிள்ளை பிறந்துட்டான். నోట్లో బట్ట పెట్టినట్టయితే పుట్టాడట. So you can understand, நீங்க அறிந்து கொள்ளலாம். అర్థం చేసుకోవచ్చు. man left God and followed the wife. மனுஷன் தேவனை விட்டு விட்டு மனைவியை பின்பற்றி ఆ ஆரம்பித்தான். మనుషుడు దేవుని వదిలిపెట్టి భార్యను వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. But ஆனால் కానీ we are all those who are created before the foundation of the world. உலக அஸ்திபாருக்கு முன்பதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் భూమి పునాది వేయకూడదు ముందు సృష్టింపబడిన వాళ్ళు. அங்க ஆனந்து இல்ல பெண்ணென்று இல்ல. அங்கே ஆனந்தம் அது பெண்ணென்று ஒரு பெரிய ரகசியம். அதுல ஒரு பெரிய ரகசியம். పురుషులు లేదు స్త్రీ లేదు, అదే రహస్యం. Some people may be ladies, சில பெண்களாக இருக்கலாம், కొంతమంది స్త్రీలుగా some ఉండొచ్చు, people like men. சிலர் ஆண்களை போல இருக்கலாம். కొంతమంది మగవాళ్ళగా ఉండొచ్చు. But in after glorified bodies, மகிமையின் சரீரத்திலே మహిమ శరీరంలో there is no male and female. இங்கே ஆனந்தம் பெண்ணென்றும் இல்லை. మగవాళ్ళు They are all children of God. அதான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கார்கள். అందరూ దేవుని పిల్లలాగా ఉంటున్నారు. Only in the earth we have that. பூமியில தான் எந்த விதமான பாகுபாடுகள். ఆ భూమిలోని ఈ విధంగా భేదాలు. அப்படி கண்ணை பார்த்து கண்ணை பார்த்து కళ్ళ చూసి மீன் கண்ணா மாதிரி தெரியுது. கயல் கண்ணு மாதிரி தெரியுது. చేప లాంటి కళ్ళు. ஒரு கல்யாணம் கட்டி பிள்ளை குட்டி பார்த்தா இது கிழவி கண் மாதிரி தெரியுது. கல்யாணம் கட்டி பிள்ளை பத்தவருக்கு எது கிளவி கண்ணு மாதிரில இருக்கு. மீன் கயல் கண் மாதிரியா இருக்கும். கயல் கண் மாதிரியா இருக்கும். அப்புறம் అంటే చేప లాంటి But divorce. விவாகரத்து எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு வேண்டாம். ఆ విడాకులు ఇచ్చేసుకోవడం. வேற ஒரு பிள்ளை. வேற ஒரு பிள்ளை ఇంకో పిల్ల டைவர்ஸ் அது விவாகரத்து. మళ్ళీ విడాకులు. போறது ரத்து ரத்து ரத்து. ரத்து ரத்து தான். వివాహరద్దు.
முஸ்லீம் அதான் அதில் முஸ்லீம் தான் நான் ரொம்ப யோகம். இதுல முஸ்லீமுக்கு தான் யோகம். ముస్లింకి మంచి యోగం అండి. தலாக்குன்னா போச்சு. தலாக்குனா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. తలాక్ అంటే అంతా అయిపోయింది. அப்போ பெஞ்சாதி பாடு ஆபத்து. அப்பொழுது ஜீவனாம்சம் கூட கிடைக்காது. ஜீவனாம்சம் கூட கிடைக்காது. జీవనాంశం కూడా దొరకదు. அது அவனுக்கு வச்சு அவங்க சட்டம். அது அவர்கள் வைத்த சட்டம். వాళ్ళే పెట్టినట్టు అది. ஒரு ஏன் முகமது நபியை போட்ட மாட்டாங்க? ஒரே முகமது நபி போட்ட மாட்டார்கள். మహమ్మద్ నబీని ఎందుకు వాళ్ళు పొగడరు? உங்களுக்கு சட்டம் எப்படி? உங்களுக்கு சட்டம் எப்படி? మీకు ఆజ్ఞ ఏంటంటే ஒருவனே தெய்வம், ஒரு தேவன் ஒருவனே, దేవుడు ஒன்றே குலம், ஒன்றே குலம், ఒకే కులం, இன்னொன்னு சேர்த்துக்கணுங்க, ஒன்றே பொண்டாட்டி. ஒன்றே மனைவி, அதே சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இவன் பாக்குறான், பார்க்கிறான், அவனுக்கு 5 பொண்டாட்டி இருக்கு, அவனுக்கு 5 பொண்டாட்டி இருக்கு. அதுக்கு ஐదుగురు భార్యలు. நம்ம ஏதாவது மற்ற பொண்டாட்டி மாதிரிட்டையும் போவோம். நம்ம இப்படி வேற எங்கேயாவது போவோம். இது இங்க மேஞ்சி தலைவர், இவர் இங்க மேட்ச் தலைவர். ఇంకో భార్య దగ్గరికి వెళ్దాం చెప్పేసి ఇలా తిరుగుతుంటాడు. சும்மா இருக்க மாட்டான், சும்மா இருக்க மாட்டாரு, ఊరికనే ఉంటాడు. இருக்க முடியாது, அவனுக்கு இருக்க முடியவும் செய்யாது. ఉండలేడు. பெஞ்சாதிங்க இருப்பா, எஞ்சாதிங்க இருப்பா, కారు அப்படியே சுத்திட்டு வருவாரு. அப்படி வேற எங்கேயாவது சுத்திட்டு வருவாரு. అలా తిరుగుతా அங்க ஒருத்தி பல்ல காட்டுவா, அங்க ஒரு பல்ல காட்டுவா, అక్కడ పళ్ళు చూపిస్తారు. இழிக்கிறது. அங்க போய் இவரும் இழிப்பாரு. అక్కడికి వెళ్ళి ఇతను నవ్వుతాడు. பஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அது என்ன நடக்குது? ఏం జరుగుతుంది? உனக்கு வேணா நூறு வாலிப்புல எழுதிடுவா, உனக்கு வேணா இந்த வேலைக்குள்ள எடுத்துட்டு வரு. నీ కాలంలో యవనస్తులు తెచ్చుకో. பொண்டாட்டி சொல்லு, பொண்டாட்டி சொல்லு, భార్య చెప్పు. எனக்கு இவன் மேலே இஷ்டம், கூட இருந்து வச்சுக்குவா, இவன் இஷ்டம் கூட வச்சுக்கலாமா? నాకు ఆవిడతో ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆవిడని కూడా இன்னும் பிள்ளை తెచ్చుకున్నాను. பெறலாம். இன்னும் பிள்ளை பெறலாம். ఇంకా పిల్లలు పుట్టారు. சரின்னு சொன்னாலும் கட்டிக்க. அவன் சரின்னு சொன்னாலும் கட்டிக்க. ఆ భార్య సరి అంటే తెచ్చుకోవాలి. செருப்பு தூக்காம இருந்தா சரிதான். செருப்பு தூக்காம இருந்தா சரிதான். తోడు ఎత్తపోతే సరే But అవ్వదు. there are some good wives who allow that also. சில நல்ல மனைவிகள் அதை அனுமதிக்கிறார்கள். కొంతమంది మంచి భార్యలు ఆ విధంగా But the అనుమతిస్తుంటారు. main thing is, முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் ముఖ్యమైన all the confusion came in the worldly rules. இந்த விதமான குழப்படிகள் எல்லாம் நம்ம பூமிக்குரிய சட்டத்திட்டங்களாலே வந்தவைகள் தான். ఈ కలవరం అంతా భూమిలో ఉన్న చట్టాల గురించి వచ్చింది. Now Moses, மோசே మోషే how did he lose? அவன் எப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து போனான்? ఏ విధంగా అంతా By పోగొట్టుకున్నాడు? unbelief. அவிசுவாசத்தினால. అవిశ్వాసం ద్వారా. Like that, அதே விதமாக even the devil comes to take his body, God had to fight for that body. பிசாசு அவனுடைய சரீரத்தை எடுக்க வந்த பொழுது தேவன் அதற்காகவும் போராட வேண்டியதாக இருந்தது. సైతం అతనిగా శరీరం కోసం వచ్చినప్పుడు దేవుడు పోరాడాల్సి వచ్చింది. So when a really child of God dies, God is worried about his body. உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளை அங்கே சாகும் பொழுது தேவன் அவனுடைய சரீரத்தை குறித்து கவலை உள்ளவராக இருக்கிறார். నిజమైన దేవునికి కూతురు చనిపోయినప్పుడు దేవుడు దానికోసం ఆ శరీరం గురించి విచారిస్తున్నాడు. So when God cursed the earth, தேவன் பூமியை சபித்த பொழுது దేవుడు భూమిని శపించినప్పుడు because it disobeyed God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடியினால். దేవునికి అవిధేయత కలిగి ఉండబట్టి. But when we obey God, நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது మనం దేవుడికి we must have a land blessed. நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். మన యొక్క దేశం ఆశీర్వదింపబడుతుంది. நமக்கு சூடாயிட்டு இதெல்லாம். நமக்கு ரொம்ப உஷ்ணமா ஆயிடுது. మనకు చాలా ఉష్ణం వేడైపోతుంది ఎక్కువ. அதுல மிருகங்கள் கூட புல் இல்லாம போனா நமக்கு சாபம் இருக்கு சார். இருங்க கூட புல் இல்லாமல் போயிட்டா ஏதோ சாபம் இருக்கு. மற்றவங்க விட்டுருங்க, நம்மளால தான் அந்த குழப்பம். நம்மளால தான் குழப்பம். మన ద్వారానే ఇక్కడ కలవరం. அது ஏன் சொல்றேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு? ஏன் சொல்ல வேண்டியது? ఎంచేత ఈ When విధంగా children of God, தேவனுடைய புத்திரர் దేవుని యొక్క they పిల్లలు do not take their position, அவர் தங்களுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத பொழுது వాళ్ళ యొక్క స్థానం తీసుకోకుండా ఉండబట్టి he gets very angry. அதிகமாக கோபம் அடைகிறார். చాలా కోపం He'll వస్తుంది. give rain for other people, not for them. மற்றவர்களுக்கு மழை கொடுத்து அவர்களுக்கு மழை கொடுக்க மாட்டார். మిగతా వాళ్ళకి వర్షాలు ఇస్తారు మా ఆళ్ళకి ఇవ్వరు. அப்ப we have to think where we fail. நாம் எங்கே தோல்விட்டோம் என்று நாம் அறிய வேண்டும். ఎక్కడ మన అపజయం పొందని మనం చూసుకోవాలి. Why the enemy succeeded? சத்துருக்கள் எதற்காக ஜெயம் கொள்கிறார்கள்? శత్రు ఎందుచేత జయం I పొందుతుంది. don't think from today onwards any enemy will overcome us. இந்த முதல் எந்த சத்துரு நமக்கு ஜெயம் கொள்வான்னு நான் நினைக்கவில்லை. ఈ దినం నుంచి ఏ శత్రు కూడా జయం పొందని Because అనుకోవట్లేదు. we are claiming a position today. நம்முடைய ஸ்தானத்தை இன்னைக்கு நாம் உரிமை கொண்டாடுகிறோம். చేతంటే ఈ యొక్క మన స్థానాన్ని మనం హక్కు తీసుకుంటున్నాం కనుక கொடியாட்டியாச்சு, கொடியேற்றி ஆயிட்டு పతాకాన్ని ఎత్తాం. அது பாட்டுக்கு பறக்குது. பறந்துட்டு இருக்கு. அது பாட்டுக்கு అది ఎగురుతా ఉంది. கொடியாட்டினா அர்த்தம் என்ன? கொடியேற்றின அர்த்தம் என்ன? పతాకం ఎగురుడు ఏంటి? ஒரு ராஜ்யம் வந்துட்டுன்னு அர்த்தம். ராஜ்யம் வந்து விட்டதுன்னு ఒక அர்த்தம். రాజ్యం వచ్చిందని అర్థం. அதான் கொடியேற்றம். அதான் கொடியேற்றம். అదే DMK கொடினா திமுக கொடி என்றால் డిఎంకే పతాకం అంటే அவங்க ஒரு அரசு. அவர்களுக்கு என்று ஒரு அரசு இருக்கிறது. వాళ్ళకి ఒక అధికారం இது ஆன்மீக அரசு. இது ஆன்மீக அரசு. This is a spiritual kingdom. ఆత్మతో ఉన్నటువంటి రాజ్యం. We don't fight with bullets and all. நாம் குண்டுகளை வைத்துக்கொண்டு சண்டை போடுவதில்லை. గుండులు పెట్టుకొని దెబ్బలాట్లేదు. But we have our army. நமக்கு நம்முடைய சேனை உண்டு. మనకి మన సైన్యం ఉన్నది. That is not of these earthly things. அது இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களா ஆனதல்ல. అది భూమి సంబంధం కార్యములు కావాలి. That's why Jesus said, அதுதான் இயேசு சொன்னார். అంటే ఏసు చెప్తున్నారు. if I ask now, இப்பொழுது நான் கேட்பேன் என்றால் ఇప్పుడు నేను అడిగినట్లయితే my Father will send thousands of angels. இந்த பிதாவானவர் ஆயிரக்கணக்கான தூதர்களை அனுப்புவார். ఆ తండ్రి వేల కొలది దూతలు పంపిస్తారు. But the scripture must be fulfilled. ஆனால் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேற வேண்டும். లేఖనం నెరవేర్చి ఉన్నది. That means it is for us. அப்படின்னா நமக்காக. అలా అంటే మనకది. Because the scripture is fulfilled for us. என்றால் அங்கு வாக்கியங்கள்லாம் நிறைவேறுகிறது. లేఖనం అనేది నెరవేర్చబడాల్సినది. So, ஆகவே అంచేతనే we can claim for this power from heaven and they will come and help us. நாம் இந்த சக்திக்காக பரலோகத்திலே நம்ம உரிமை கொண்டாடலாம். அவர் நம்ம வந்து உதவி செய்வார்கள். పర్లోక నుంచి మన ఆ శక్తిని అడగాల్సినది అప్పుడు మనకి సాయం చేయడానికి. Suppose Berkman becomes the chief minister of Pondicherry. பாண்டிச்சேரிக்கு பெருமான் அங்கே முதல் மந்திரியாக ஆகிவிடலாம் கொள்வோம். పాండిచేరికి సోదరుడు బెర్గ్మన్ ఒక ముఖ్యమంత్రి అయినట్లయితే அவர் சொல்றோம், நீங்க தான் முதல் மந்திரி. நீங்க தான் முதல் மந்திரின்னு சொல்றோம். ముఖ్యమంత్రి అని మనం చెప్తాం. வேண்டாம் சார், எனக்கு இது போதும். வேண்டாம், எனக்கு இது போதும். వద్దు నాకు அப்ப ఇదే போலீஸ்காரன் கீழ்படியானா? போலீஸ்காரன் கீழ்படிவானா? పోలీసు వాళ్ళకి இவர் அதுல உட்கார்ந்த உடனே இவரால் உட்கார்ந்த உடனே వెంటనే
இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் எஸ் சார் எஸ் சார் அந்த சீட்டுக்கு தான் மதிப்பு. அந்த ஸ்தானத்துக்கு தான் மதிப்பு. ఆ స్థానానికే அதே மாதிரி அதே விதமாக the throne of David is that power. தாவீதின் சிம்மாசனம் தான் அந்த சக்தி. దావీదుకి సింహాసన శక్తి అది. In God's time, தேவனுடைய சமயத்திலே దేవుని సమయాన్ని God blessed the throne of God. தேவனுடைய சிம்மாசனத்தை ஆசீர்வதித்தார். దేవుడు దేవునికి సింహాసనం ఆశీర్వదించాడు. And David's line became a blessing. தாவீதுடைய வம்சமானது ஒரு ஆசீர்வாதமானதாக ஆயிரும். దావీదు వంశం ఆశీర్వదించింది. In that blessing, அந்த ஆசீர்வாதத்திலே ఆ ఆశీర్వాదాల్లో when he sits there, அவர் அங்கே உட்காரும் பொழுது ఆయన కూర్చున్నప్పుడు his command is there. அவருடைய கற்பனை அங்கே இருக்கிறது. ఆయనకు ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉన్నది? I was thinking, நான் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றால், నేను ఆలోచించానంటే I thought the kingdom will fall on your head like a panambalam. ராஜ்யம் நம்முடைய தலை மேலே பனம்பழத்தை போல வந்து விழும் என்று நினைத்தேன். రాజ్యం మన తల మీద తాటిపళ్ళ పడుతుందని అనుకున్నాను. But we find all heat everywhere and all the trees are being burnt and there's something wrong. எல்லா Because our மரங்களும் land is not blessed. நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. நம்முடைய நிலம் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. మన యొక్క నేల ఆశీర్వదింపడలేదు. அவருடைய கிருபை கொஞ்சம் தண்ணி கிடந்தது. அவருடைய கிருபை நிலம் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு கிடத்துல. ఆయన కృపతో మనకు నీళ్లు దొరికాయి. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகினா அந்த தண்ணி கூட போயிடும். அது கூட கீழே இறங்கி இருக்கும். ఇంకొన్ని రోజులు అయితే నీళ్లు కూడా పోతాయి. Then rain came. அப்பொழுது மழை வந்தது. వర్షం వచ్చింది. Because ஏனென்றால் there's a reason for that. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. దానికి కారణం ఉన్నది. We got the flag. அந்த கொடியை ஏற்றணும். మనకి அன்பு கொடி. அன்பு கொடி. அன்புங்கிறதே கடவுள் தான். அன்புங்கிறதே கடவுள் தான். ప్రేమ இது அவருடைய கொடி. அவருடைய கொடி. ఆయన యొక్క పతాకం. அவருடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சின்னம். அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருடைய சின்னம். ఆయనతో అభిషేకం பண்ணంటే அதான் ஆறுமுக நட்சத்திரம். அதான் ஆறுமுக நட்சத்திரம். అది ఆరు మూలలంటే So flag is come. கொடி வந்து விட்டது. పతాకం వచ్చింది. Crowning also finished. பட்டாபிஷேகம் முடிந்து விட்டது. పట్టాభిషేకం కూడా అయిపోయింది. எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு. అంతా జరిగిపోయింది. ஆனா நம்ம எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்? நாம என்ன எங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ஆசிரமத்தை உட்கார்ந்துட்டு ఆశ్రమంలో உட்கார்ந்து கொண்டு நாராயணன் வந்துட்டாருன்னு சொல்றோம். நாராயணன் வந்துட்டாருன்னு சொல்றோம். నారాయణ వచ్చాడని చెప్తున్నాం. ஆனா என்ன? కానీ ఏంటి? கஞ்சி இல்லையே, గంజి లేదు, மோர் இல்லையே, கூட்டு இல்லையே. కూర లేదు. அதே பழைய குருடி கதவு திரடின்னு ఆ పాత గుడ్డోడు ఇంకా మళ్ళీ తలుపుతి అంటుంటాడు. எப்படி இருந்தோமோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னால அதே மாதிரி தான். 10 సంవత్సరాల ముందు ఎలా ఉన్నా అలాగే ఉన్నాం. நான் போயிடுறேன் மாவத்தேன், నేను వెళ్ళిపోతాను ఒకతను. நான் இன்னும் இப்பவே புறப்பட்டு போறேன். ఇప్పుడే వెంటనే బయలుదేరికి వెళ్తాను. அப்புறம் அவரை போய் தாங்கணும். వెంటనే వెళ్ళి బతిమాలాలి. சப்போஸ் தேர்ஸ் a king, ராஜா இருப்பார் என்றால், ఓ రాజు ఉన్నాడంటే இப்படி போறவனெல்லாம் உடனே என்ன நடக்கும்? இப்படி போறவங்க என்ன உடனே என்ன நீ நடக்கும்? உலகத்தில் இருக்கே லாய்க்குன்னு சொல்லி சுட்டு போடுவாரு. உலகத்துல இருக்க ராஜே இல்லைன்னு சொல்லி சுட்டே தள்ளி விடுவார். బయలుదేరి சப்போஸ் திஸ் such disobedience is there, இந்த விதமான கீழ்ப்படியாம இருக்கிறது வைத்துக்கொள்வோம். ఈ విధంగా అవిధేయత ఉన్నట్లయితే the king will just order to be killed. ராஜா எல்லாம் கொல்லப்படும்படியாக கட்டளையிட்டு விடுவார். రాజు ఆజ్ఞిస్తాడంటే అందరిని చంపేయమని. But when the kingdom comes, ராஜ்யம் வரும்பொழுது రాజ్యం అనేది వచ్చినప్పుడు it is come in name, அது பேரளவில் வந்திருக்கிறது. ఆ నామంలో వస్తుంది. అది not in possession. சுதந்திரிக்க அளவில் வரவில்லை. స్వతంత్రించుకోవడం If it comes, அது வரும் என்றால் వస్తుందంటే so what did God say தேவன் என்ன செய்தார்? దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? unto the son? குமாரனுக்கு என்ன சொன்னார்? కుమారుడికి ఏం చెప్పాడు? நீர் போய் அங்கே உட்காரும், போய் அங்கே உட்காரும், ఎక్కడికెళ్ళి కూర్చో, I will give you the whole world for your inheritance. முழு உலகத்தை சுதந்திரமாக கொடுப்பேன். ఈ సర్వ లోకాన్ని మీకు సొంతంగా ఇస్తాను. உட்கார சொன்னா நின்றுட்டு இருந்தா, உட்கார சொல்லும் பொழுது நின்று கொண்டிருந்தால் எப்படி? ఆ కూర్చొని how can the kingdom come? ராஜ்யம் எப்படி வரும்? రాజ్యం ఏ విధంగా వస్తుంది? Now see in Daniel, தானியேலிலே దానియేలులో யார் கொண்டு வரப்பட்டா? யார் கொண்டு வரப்பட்டார்? ఎవరు తీసుకురాబడ్డారు? மனுஷகுமாரன் சிம்மாசன நீண்ட ஆயுசுலம் அது வரைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டார். மனுஷகுமார் நீண்ட ஆயுசு உள்ளவர் வரைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டார். మనిషి కూడా దీర్ఘాయు కలిగినంత వరకు By తీసుకురాబడ్డారు. revelation he comes there. வெளிப்பாட்டு நிலவர் அங்கே வருகிறார். ప్రత్యక్ష ద్వారా వస్తున్నాడు. But ஆனால் కానీ to sit on the throne he must have courage. சிம்மாசனத்தில் உட்கார்வதற்கு அவருக்கு அந்த தைரியம் வேண்டும். సింహాసనం కూర్చోడానికి ధైర్యం కావాల్సినది. So he was brought by revelation and by the Spirit of God up to the throne. வெளிப்பாடுனாலும் தேவனுடைய ஆவினாலும் சிம்மாசனம் வரைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டார். ఆ ప్రత్యక్ష ద్వారానే దేవుని యొక్క ఆత్మధనం రావాల్సినది. Daniel 7 దానియేలు 7 இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க ஒரு ஆளு, இப்பதான் கரெக்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேலுடனே வந்தார். அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவரிடம் மட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார். நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வடைக்கு வந்து கொண்டு வரப்பட்டார். எப்படியோ போஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. வந்த பிறகு சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவரை சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜ்யமும் கொடுக்கப்பட்டது. அவருக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டதா? என்ன கொடுக்கப்பட்டது? கர்த்தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. கர்த்தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டா அந்த சீட்ல எம்டியா தான் இருக்கு. ఆ ప్రభుత్వం నిలబడిందంటే ఆ స్థానం ఖాళీగా ఉంది కదా. இட்ஸ் glory, மகிமை, అది మహిమ. கர்த்தத்துவம் மகிமை ராஜ்யம். இங்கிலீஷ் வாசிங்க. దానియేలు 7:13 And behold, one like the Son of Man came in the clouds of heaven, and came to the ancient of days, and they brought him near him, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, கொஞ்சம் மெதுவா வாசிங்க. all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom
இந்த ஆரம்பிக்கிறது for 1000 years, then it won't be destroyed from that day. அந்த நாள் இருந்து அதோட முடிந்து விடாது. அது நினைச்சு அது முகிச்சப்படாது. So this தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு? தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு? ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்ட அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவம். அதுக்கு மேல முதல்ல வாசிங்க. சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரும் அவரை சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்டது. அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவம், அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதமா இருக்கும். సకల జనులను రాష్ట్రములను ఆయా భాషలు మాట్లాడేవారును ఆయన సేవించినట్లు ప్రభుత్వమును మహిమయు ఆధిపత్యమును ఆయనకి ఇవ్వబడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది, అది ఎన్నటికీ తొలగిపోదు. ఆయన రాజ్యము ఎల్లప్పుడూ. So the spirit of the Lord gives the whole power to him. கர்த்தருடைய ஆவியான எல்லா சக்தியும் கொடுக்கப்பட்டது. ఆత్మ శక్తి అనేది ఇవ్వబడుతుంది ఆయనకి. சிம்மாசனத்து வரைக்கும் வந்திருக்காரு. சிம்மாசனம் வரைக்கும் வந்திருக்காரு. సింహాసనం వరకు వచ్చాడు. The kingdom also has been, the power, glory, everything has been given. ராஜ்யம் சக்தி வல்லமையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. రాజ్యం శక్తి అంతా ఇవ్వబడుతుంది. ஆனா சிம்மாசனத்துல he didn't sit down in the throne. சிம்மாசனத்துல உட்காரவில்லை. ఆ సింహాసనాన్ని కూర్చోలేదు. Until he sits down, உட்காரும் வரைக்கும் ఆ కూర్చునే వరకు nothing will happen. ஒன்றும் நடக்காது. ఏం జరగదు. Who will get angry? யார் கோபப்படுவார்? కోపం వస్తుంది. பக்கத்துலாம் கொண்டு வரலாம், உட்கார்றதுமா சொல்லி பழத்தை தான் உரிச்சு கொடுக்கலாம், அது திங்கியமா செய்யணும். பழத்தை உரிச்சு கொடுக்கலாம், அது திங்கவும் செய்யணும். I can bring the banana, take the skin and say eat. And to eat, he has to eat. வாழைப்பழத்தை உரித்து பக்கத்துல கொண்டு வரலாம், சாப்பிடுறது அவர் தானே சாப்பிட வேண்டும். ఆ పండుని తొక్క తీసి నీకు ఇస్తాను, ఇంకా తినడం కూడా నేనే. I can bring a horse to the water, குதிரை தண்ணி ரெண்டே கொண்டு but வரலாம். make it drink. ஏன்னா அது குடிக்க வைப்பது గొర్రె నీడ அதுமே குடிக்க வைக்கணும், நீனா குடிப்பாத. நான் குடிக்க முடியுமா? నేను తాగగలను, అది It has to drink. அதுதான் குடிக்க வேண்டும். ఆ గొర్రె తాగాల్సినది. So when he was brought near, அது அப்படி அருகே கொண்டு வரப்படும் பொழுது తీసుకొచ్చినప్పుడు like Aaron Moses, ஆரோனும் மோசேயும் போல ఆహరోను మోషేలా அங்க வந்துட்டு என்ன செய்யறான்? இங்க வந்து என்ன செய்கிறான்? நான் தெத்து வாங்கி எனக்கு இது வேண்டாண்டவரை வேற யாரையாவது தாரும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இதுல வேற யாரையாவது உட்கார வையுமா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கொஞ்சம் இருந்தா வேற யாரையும் பிடிச்சிக்கோ, என்ன விட்டுருந்து ఆ నోటి మంజం గలవాడు ఇంకెవరైనా తీసుకురా, నేను వెళ్ళాను. அப்பொழுது கர்த்தர் கோபிச்சார். அப்பொழுது கர்த்தர் கோபப்பட்டார். అప్పుడు ప్రభు కోపం Now when Moses their wife மோசேயுடைய மனைவி మోషే భార్య took the children, she didn't give any circumcision. அங்கே எந்த விதமான விருத்த சேதனம் செய்யவில்லை. ఏదైనా సున్నతి కూడా పొందలేదు. But when he was taking to Egypt, எகிப்துக்கு எடுத்து செல்லும் பொழுது ఐగుప్తు తీసుకెళ్ళిన God wanted to kill the children. தேவன் பிள்ளைகளை கொல்ல பார்த்தார். దేవుని పిల్లల్ని చంపాలని அவர் கல் எடுத்து உடனே சுண்ணத்து பண்றார். கல் எடுத்து உடனே விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறார். రాయి తీసి సున్నతి நீர் எனக்கு ரத்த சம்பந்தமான புருஷன், ரத்தம் சம்பந்தமான மனுஷனா தெரியாட்ட எப்படி ரத்த சம்பந்தம் புருஷன்? மனுஷனாக தெரியாமல் எப்படி ரத்த சம்பந்தமான புருஷன் என்று சொல்லுவார். మనుషులుగా తెలియకపోతే Thou art my bloody husband. நீ எனக்கு ரத்த சம்பந்தமான புருஷன். రక్త సంబంధమైన పురుషుడు భర్త. Then only he left him. அப்பொழுது அவர்களை விட்டார். అప్పుడు ఆయన వదిలిపెట్టాడు. Because that's a sign that only the covenant people can be attached to Moses. உடன்படிக்கையின் மக்கள் மட்டும் மோசையோடு இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் அடையாளம். ఆ నిబంధన ప్రజలే ఆ విధంగా మోషేతో ఉండగలని చెప్పేసి ఒక సూచన. So he had to say அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும்? ఏం చెప్తున్నారు? that apart from Moses, மோசேக்கு பிறகு మోషే తర్వాత God is a husband. இறைவன் தான் அவருக்கு புருஷன். அப்ப ரெண்டு புருஷன், உலகத்துக்கு அவன் புருஷன், உலகத்துக்கு அவன் புருஷன். లోకానికి అతని భర్త, ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் அவர் புருஷன். ரெண்டு பேருக்கு அவர் புருஷன். కానీ ఇద్దరికి ఆయనే భర్త. That is the feelings we should have. அதுதான் நமக்கு இருக்க வேண்டிய உணர்வுகள். There is no division. So she wants to divide the family. அவள் குடும்பத்தை பிரிக்க விரும்பினாள். ఆ కుటుంబాన్ని వేరు చేయాలని చూస్తుంది. So if you come to Revelation, வெளிப்படுத்த வருவீர்கள் என்றால் ప్రకటన గ్రంథానికి వచ్చినట్లయితే there you find அங்க என்ன பார்ப்பீர்கள் என்றால் ఏం చూస్తున్నారంటే that the dragon came to swallow the man child. மிருகமானது அந்த மனுஷ அந்த அந்த பிள்ளையை சாப்பிடுவதற்கு வருகிறது. ఆ సర్పం అనేది ఆ పిల్లని తినడానికి వస్తుంది. So the child was, அந்த வலு சர்ப்பம் அந்த பிள்ளையை எடுக்க வருகிறது. அப்ப அந்த பிள்ளை ఆ సర్పం ఆ పిల్లని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్ల అనేది ఏం చేస్తుంది? caught up to the, so Revelation catches us. வெளிப்பாடு நம்மை பிடித்துக் கொள்கிறது. ఆ ప్రత్యక్షత మనల్ని పట్టుకుంటుంది. It catches to the throne. சிம்மாசனம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்கிறது. ఆ సింహాసనం వరకు తీసుకుంటుంది. But the person who is supposed to be caught up must sit down there. அதுல எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய அந்த இதுல உட்கார வேண்டும். ఆ తీసుకెళ్ళిన ఆ మనుషుడు అది అక్కడ కూర్చోవాల్సినది. So when the Adibali message came in Bilai, ஆதிபலின் செய்தி பிலாயில வந்த பொழுது ఆది బలి సందేశం బిలాల్ వచ్చినప్పుడు I got this trouble. எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. ఈ యొక్క సమస్య ఉన్నది. That means அப்படி என்றால் అలా అంటే God was very angry from Bilai. பிலாய் சமயத்தில் தேவன் அதிகமாக கோபமாக இருந்தார். బిలాల్ సమయం నుంచి దేవుడు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. ஏன்டா நம்ம இவ்வளவு செய்யுதும் இவ்வளவு வெளிப்படுத்தியும் இந்த பையன் நினைச்சான் நின்றுட்டே இருக்கான். வெளிப்படுத்தி சொல்லாமலே இருக்காரு. ఇన్ని ప్రత్యక్ష వచ్చి కూడా He is only standing. நின்று கொண்டே இருக்கிறாரு. He doesn't take his position. ஸ்தானத்தை அவன் எடுக்கவில்லை. ఆయన స్థానం తీసుకోవట్లేదు. So let us attack him. அவனை தாக்குவோம். అతను తాగుదామని If you don't take your position, God will attack you. Don't worry. நீ உன்னுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்கட்டும், தேவன் உன்னை தாக்குவார். నీ యొక్క స్థానం తీసుకోబడి దేవుడు నిన్ను ముట్టుకుంటాడు. That is why behold, I stand at the door and knock. அதனால இதோ வாசப்படி நின்று தட்டுகிறேன். ఇదో గుమ్మం దగ్గర నిలబడి తడుతున్నాను. If any man hears my voice ஒருவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ఎవరైనా స్వరం and విన్నట్లయితే opens the door, கதவை திறந்தால் తలుపు తీసినట్లయితే தட்டுற அவர்தான்.
நீ தட்டல அவரு கதவுல போய் அவரு கதவுல நீ போய் தட்டல. ఆయన గుమ్మలో నువ్వు తట్టట్లేదు. That is why he shows you the Vishwarupa. அவர் விஸ்வரூபத்தை காண்பிக்கிறார். అదే విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు. If you open the door, knowing who he is, அவர் யாருன்னு அறிந்து கதவு திறந்தால், ఎవరైతే తెలిస్తే తలుపు I'll come into him and sup with him and he with me. அவன் உள்ளத்துல வந்து அவன் இடத்துல போஜனம் பண்ணுவான், நான் அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன். అతని దగ్గరికి వచ్చి అతని నాతో కూడా తాతను భోజనం చేయి. எந்த வீட்டுல போய் சாப்பிடும்? எந்த வீட்டுல போய் சாப்பிடுவோம்? ఏంటది భోజనం ரொம்ப நெருங்கின வீட்டுல சாப்பிடும். బాగా దగ్గరికి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తాం. He that overcometh, ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ, జయించినోడు ఎవరో, as he will sit on my throne, அவன் சிம்மாசனத்திலே உட்காருவான். ఆ సింహాసనం కూర్చుని as I overcame and sat in my sat down with my father's throne. அங்கே sat இல்ல, என் பிதாவின் சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்தது போல. నా తండ్రితో కూడా ఆయన sit down வேற, sitting வேற. இங்க பலகை உட்கார்றாங்க, அங்க ஒரு ஆள் என்னது அதோட ஐக்கியமாகுது. ఇక్కడ పలకలు అక్కడ కూర్చున్నారు. As I overcame and sat down in my father's throne, you will overcome and sit on my throne. நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவின் சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருந்தது போல, அமர்ந்தது போல நீங்கள் என்னுடைய சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருப்பீர்கள். నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా సింహాసనం కూర్చుండిన ప్రకారం జయించవని నాతో కూడా నా సింహాసనం కూర్చుండని చెదను. So what happens? என்ன நடக்கிறது? ఏం జరుగుతుంది? As I overcame and sat down in my father's throne. நான் ஜெயம் கொண்டு பிதாவின் சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறேன். నేను జయం పొంది తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాను. அப்ப இவர் என்ன செய்யணும்? இவர் அவர் ஜெயம் கொண்டு எதுல ஜெயம் கொண்டு எதுல ஜெயம் கொள்ள வேண்டும்? నేను జయం పొందాను. உட்கார்ல ஜெயம் கொண்டு உட்கார்றதுல ஜெயம் கொண்டு కూర్చోడలో జయం இருக்கிறது போல நீங்களும் தைரியமா நினைச்சீங்க உட்காருங்க. நீங்கள் உட்காருங்க. ఆ విధంగా మీరు కూర్చోనిసినది. That means அப்படி என்றால் అలా అంటే you require the courage உங்களுக்கு அந்த தைரியம் and the வேண்டும், faith. அந்த விசுவாசம் வேண்டும். ఆ విశ్వాసం ధైర్యం కావాలి. Faith is not believing, just that faith is action. விசுவாசம் வந்து சும்மா நம்புவது மாத்திரமல்ல, அந்த கிரியையோட சேர்ந்தது. ఆ విశ్వాసం అంటే నమ్మడం మాత్రం కాదు కానీ క్రియతో సంబంధించింది. When you believe what God said, dragon has come down, it has come down. தேவன் சொன்னபடி அந்த வலசர்ப்பம் இறங்கி வந்து விட்டது, நீங்கள் விசுவாசிக்கணும், அது இறங்கி வந்து விட்டது. ఆ దేవుడు చెప్పినట్లుగా గడసర్పు దిగి వచ్చి చెప్పినప్పుడు అది నమ్మాల్సినది. So the dragon is now in the western all the organizations. ஆகவே இந்த வலசர்ப்பம் வந்து எல்லா ஸ்தாபனங்களிலும் இப்பொழுது இருக்கிறது. ఆ గడసర్పన అన్ని సంస్థాపనలోనే ఉంటుంది. Heaven is clear. பரலோகம் இப்பொழுது சுத்தமாக இருக்கிறது. పరలోకం సిద్ధంగా But ఉంది. earth, பூமியோ, భూమి అయితే we have declared it, but the thing is there's a battle. நாம் பிரகடனம் செய்து விட்டோம், ஆனால் அங்கே ஒரு போராட்டம் இருக்கிறது. మనం ప్రకటన చేసినట్లుగా ఆ విధంగా పోరాటం ఉంది అక్కడ. பூமியிலே போராட்டம் இல்லாமல் நமக்கு ஜெயிக்க முடியாது. பூமியிலே போராட்டம் இல்லாமல் We cannot win this world without the war. யுத்தம் இல்லாமல் ஜெயிக்க முடியாது. భూమిలో బుద్ధులు లేకుండా జయించలేం. Even if we don't fight, the others will come to fight with us. நீங்கள் சண்டை போராட்டாலும் மற்றவர்கள் வந்து சண்டை போட வருவார்கள். దెబ్బలాట లేపనట్లయితే మిగతా ఎవరైనా వచ్చి దెబ్బలాడతారు. But if you have the spirit of Christ, கிறிஸ்துவின் ஆவி உங்களில் இருக்கும் என்றால் క్రీస్తు ఆత్మ మీలో ఉన్నట్లయితే the Lord will be with you. உங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார். ప్రభు మీతో ఉంటాడు. And now nobody can touch you in that name. அந்த நாமத்தில் ஒருவர் உங்களை தொட முடியாது. ఆ నామములో ఎవరు మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేరు. That is why right from today, ஆகவே மனைவி இன்று முதல் అంటే పెండ్లికి మా తీదే நான் அந்த பேரை விட்டுறேன். நாங்கள் நாங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். నేనని చెప్పాల్సినది. எது பேசணும் நம்ம என்ன சொல்லணும்? எது பேசும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்? నేను మాట్లాడినప్పుడు ఏం We. చెప్పాలి? நாம். அங்க செப்பரேஷன். No, I am Sashikant and that is Rajkumar and this is Reddy. No, we. இந்த விதமான பிரிவினைகள் எங்க இருக்கு? தனியா பேசலாம், எப்படி பேசலாம்? వేరుగా మాట్లాడి ఏదిగా మాట్లాడాలి? நாங்கள் இப்படி சிந்திக்கிறோம். మేము అని చెప్పాలి. நாங்கள் మేము ఆలోచిస్తున్నాం. அங்க அவன் வேற, அந்த ஜாதிக்காரன் வேற, இந்த ஜாதி, நம்ம என்ன சொல்லணும்? ఆ జాతి చేతని కదని మేము అని சார் చెప్పాలి. அந்த ஆளு நான் கொஞ்சம் கீழ் ஜாதி ஆச்சு சார், நாமன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க தான் யோசிச்சு பாருங்களேன். అతను తక్కువ జాతి వాడు కదా, ఏ విధంగా మేము அவன் அங்க பெரிய ஜாதி. అక్కడైతే గొప్ప జాతి. அப்ப இப்ப அந்த இடத்துக்கு நான் போகும்போது என்ன செய்யணும்? ఆ స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ஐ வாஸ் இன் வெள்ளூர். நான் வெள்ளூர்ல இருந்தேன். నేను వెల్లూరులో ఉన్నాను. இங்க நாடார் ஜாதின்னா கொஞ்சம் வம்பு பண்ணாங்க. இங்க நாடா ஜனங்க ரொம்ப பண்ணுவாங்க. నాడా They will treat others badly. மற்றவர்களை மோசமா நடத்துவார்கள். మిగతా వాళ్ళు మోసంగా నడిపిస్తారు. When I went to Vellore, வெள்ளூருக்கு போன பொழுது వెల్లూరుకి వెళ్ళినప్పుడు I went and sat on a திண்ணை. நான் ஒரு திண்ணையில போய் உட்கார்ந்தேன். ఒక అరుగు మీద కూర్చున్నాను. நான் எழும்பின உடனே அதை சாணி போட்டு முழுகிறேன். ஜானி போட்டு నేను முழுகிறாங்க. లేచిన పేడతో అది తుడుస్తున్నారు. அந்த ஒன் லேடிஸ் அந்த கீழ் ஜாதிக்கார போய் உட்காந்துட்டு போறான். கீழ் ஜாதி வந்து உட்கார்ந்து போறேன்னு உங்களுக்கு பொம்பளை சொல்றேன். ఆ తక్కువ జాతి అతను కూర్చుని వెనకాల அப்ப நான் சொல்றேன், நீ மட்டும் இங்க ஊர்ல இருந்தீங்கன்னா வெட்டி பலி கொடுத்து போய். ஏமாட்டி எங்க ஊருக்கு வந்து என்னன்னா வெட்டி பலி கொடுத்துருவேன். నువ్వు మాత్రం మా ఊరు వచ్చేయండి నిన్ను బలి చేస్తాను. Then we draw water from the tap. அங்க குழாயில இருந்து தண்ணி பிடிக்க போனோம். ఆ కుళాయిలో నీళ్ళు పట్టుకోవడానికి Then the lady was shouting, நல்ல அந்த பைப்பை கழுவு, அதை தீண்டா ஜாதிக்காரன் மேல தொட்டுட்டான். நல்ல பைப் உள்ள நல்லா போட்டு சோப் போட்டு கழுவுன்னு சொல்றேன். ఆ కుళాయిని బాగా శుభ్రంగా నీళ్ళు వేసి కడగలేదు. తక్కువ జాతి అతను పట్టుకెళ్తున్నాడు అంటే. Then I went to America. அமெரிக்காவுக்கு போனேன். అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు அங்க வெள்ளக்காரன் வந்து இந்த கீழ் ஜாதிக்கார பள்ளி தொடாத, தொட்டப்பா தோஷம். வெள்ளக்காரன் வந்து கருப்பனை தொடாத தோஷங்கிறான். ఆ తెల్లవాళ్ళ నలవని పుట్టు కూడా நம்ம ஒரு இடத்துல அநியாயம் பண்றது நமக்கு வந்து தாக்குது. நம்ம ஒரு இடத்துல ஏன் ஒருத்தனை கீழ் ஜாதி இப்போ ஒன்னு கீழ் ஜாதி ஒருத்தன் சொல்லுவான். நம்ம ஒருத்தனை கீழ் ஜாதி சொல்லுவோம், ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் நம்மள கீழ் ஜாதி சொல்லுவோம். మనం ఒకళ్ళని తక్కువ జాతి అంటే మిగతా వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ అలాగ అంటుంటారు. நம்ம என்ன சொல்லணும்? என்ன சொல்ல வேண்டும்? ఏం చెప్పాలి? நாங்கள் మేము நீங்க எல்லாம் எங்க போறீங்க? எங்க போறீங்க? మీరు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? இல்ல சசிகாந்த் அங்க போறாரு இங்க போறாரு. நாங்கள் మేము అనాలి. இல்லாட்ட சொல்லாது. சொல்லாது. లేకపోతే చెప్పకూడదు. See how the people are telling நாங்கள் ప్రజలు எல்லாம் ஒரே ஆளு தான். எல்லாம் ஒரே ஆள் தான். நாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் சொல்கிறோம், நீ நம்ப மாட்டேங்கிறாய். நாங்கள் கண்டதை One voice. நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. మేము చూసి There's only one voice, ஒரே சத்தம் தான், ఒకే స్వరం. not different voice. வித்தியாசமான சத்தங்கள் அல்ல. తేడా స్వరం లేదు. பர்க்மன் யோசிக்கிறார், என்றா ஒரு சத்தம்னா அது எப்படி சார் இத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு சத்தம் கொடுக்க முடியும்? நாங்கள் பாண்டிச்சேரியிலையும் நாங்கள் தான்,
పనిచేలో మేము అనాలి, இவங்க நாங்கள் தான், గ్రంథంలో మేము అనాలి, வட இந்தியக்காரன் நாங்கள் தான், ఉత్తర வி நாங்கள் మేము, அது 2 பேர் இருந்தாலும் நாங்கள் தான். ఇద్దరున్నా సరే మేము అనాలి. ஒருத்தர் தான் நினைச்சு நான் நாங்கள்னு 2யும் சொன்னா தான் சரி வரும். ఒకళ్ళున్నాడు నేను మేము అని చెప్పి కలిపి చెప్తేనే వస్తుంది. அப்ப நீயும் கடவுள் சேர்ந்து நாங்களும் சொல்லு. నువ్వు దేవుడు కలుపుకొని మేము అని చెప్పాలి. So here அது எங்கே అయితే ఇక్కడ now you must understand the dragon came and he was caught up to the throne of God for revelation. இங்கே மறுசிறப்பு வந்தது. By revelation he has gone to the throne. The male child. அந்த ஆண் பிள்ளையானது அந்த வெளிப்படுத்தினாலே சிம்மாசனத்திலே எடுக்கப்பட்டது. ఆ మగ శిశువు ఆ ప్రత్యక్ష ద్వారా This is said in Daniel that he was brought to the throne. இது தானியேலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் சிம்மாசனத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். దానిలో చెప్పబడితే సింహాసనంలో తీసుకెళ్లబడుతున్నాడు. அங்க என்ன யோசிக்கிறாரு? உட்காரலாமா உட்காரக்கூடாதா, உட்காரலாமா உட்கார யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. உட்காரக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறார். ఆలోచిస్తున్నాడు కూర్చోాలా లేదా అని. வெளியே உள்ளவங்க என்ன சொல்றாங்க? உட்காருங்க சார்ங்க. வெளியே உட்காருங்கன்னு சொல்றதா? బయట వాళ్ళు కూర్చోమంటున్నారు. இந்த ஆண் பிள்ளை என்ன சொல்லுது? என்ன சொல்றது? మగ శిశువు ఏం చెప్తుంది? உட்கார்ந்தா உதவ கொடுத்துட்டா, కూర్చుంటే దెబ్బలు தெரியாம உட்கார்ந்துட்டோம்னா. తెలియకుండా కూర్చున్నట్లయితే So this is going on. இது போய் கொண்டிருக்கிறது. ఈ విధంగా జరుగుతా ఉంది. This unbelief God cannot bear. இந்த அவிசுவாசத்தை தேவன் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது. అవిశ్వాసం దేవుడు ఓర్చుకోలేడు. You have to believe God. நீங்கள் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும். All what he wrote is true. அவர் எழுதின காரியங்கள் எல்லாம் உண்மையானவை. ఆయన రాసిన కార్యములన్నీ Disobeying what he wrote is a sin. அவருக்கு Unforgivable. முடியாமல் போவது அது அதான் பெரிய பாவம். மன்னிக்கப்பட முடியாத நீ பீடி குடிச்சிட்டா, சிகரெட் குடிச்சிட்டா, சாராயம் குடிச்சிட்டா, இதெல்லாம் பெரிய பாவம் நினைக்கிறாரு. సారాయి తాగడం బీడీలు తాగడం అది పెద్ద కార్యం కాదు, కానీ ఆయనకి అవిశ్వాసంగా ఉన్నాడు. ஒருத்தன் வந்து பிடிச்ச பிரதர் எனக்கு பசி ரொம்ப எடுக்குது, எதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, ஆண்டட்ட மன்னிப்பு கேட்கறேன். எதுக்கு ஆண்டட்ட? பசி தான் அவர் தானே உண்டாக்குறாருயா. ఆకలి ఆయన చేస్తున్నాడు కదా, அப்புறம் யார்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்க போற? ఎవరి దగ్గరికి క్షమాపణ అడగాలి? நான் அந்த பிள்ளைய பார்த்துட்டேன், ஒரு மாதிரி முழிச்சாவா, என்ன மன்னிங்க. அவர் தானே அந்த ஆசையும் அவர் தானே வச்சது. ఆశంతా ఆయనే పెడుతున్నాడు కదా, ஒரு அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு, நீர் ஆசையை வச்சிரு நான் பார்த்தேன்னு சொல்ல வேண்டியானே. మీరు ఆశను పెట్టా నేను చూసాను చెప్పచ్చు కదా. நீர் தானே ஆசையை வச்சிரு, நான் இட்டி பார்த்தேன், அது தப்பா? మీరు ఆశ పెట్టా నేను అమ్మాయిని చూసాను, అది తప్ప? கண்ணை உண்டாக்குன பாக்குறது தானே உண்டாக்குனாரு. కళ్ళు చేసి చూడండి, கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருந்தா. కళ్ళు మూసుకొని எங்க அம்மா போய் சினிமா பார்க்க போனா, சினிமா பார்க்காத எங்க அம்மா சினிமா தியேட்டருக்குள்ள கண்ணை மூடிட்டு 2 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கு. பக்தி அங்க சினிமா தியேட்டருக்குள்ள. మా అమ్మగారు కళ్ళు మూసుకొని புருஷன் சொல்லுக்கு கீழ்படியணும், சினிமாவும் பார்க்க கூடாது. ஒரு சினிமாவுக்கு வேணா சினிமாவுக்கு போனா சினிமாவும் பார்க்க கூடாது. உடனே தியேட்டர்ல போய் கண்ண மூடி 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. భర్తకు లోబడి సినిమాకి So my father came. தப்பா வந்தாரு. తండ్రి వచ్చాడు. இவங்க கொம்மையை போல ஒரு முட்டாள் எங்கேயா இருப்பா? அம்மா அப்பா முட்டாள் எங்கேயா இருப்பாங்க? అమ్మలాంటి బుద్ధి లేని 2 மணி நேரம் கண்ணை மூடிக்கிட்டே சினிமா பார்க்காம வெளியே வந்தா இவளை என்ன சொல்ல நம்ம? 2 గంటల సేపు సినిమా చూడ కళ్ళు మూసుకొని బయటకు వచ్చినట్టు ఏం చెప్పాలి? ఉండి உன்ன எங்க அம்மா எங்க அம்மா சினிமா அவங்க உள்ள போய் பாப்பாங்களா? உள்ள போய் பாப்பாங்க சினிமா. సినిమా లోపల చూస్తారా? அப்புறம் ஏன் உள்ள போனீங்க? எவே உள்ள போனீங்க? அது புருஷனுக்கு கீழ்படியணும். புருஷனுக்கு கீழ்படியணும். భర్తకు లోబడాలి. அப்படி சில ஒரு மூட பக்தி இருக்கு. மூட பக்திகள் இருக்கிறாங்க. మూడు భక్తిగా ఉంటుంది. So here இங்கே ఇక్కడైతే many people, அநேக மக்கள் అనేక మంది they are muttals. That means they will be obeying the word, வார்த்தை கீழ்படிவார்கள், వాక్యం లోబడతారు, but they won't think. அவர்கள் யோசிக்க மாட்டார்கள். ఆలోచించరు. என்னைக்கோ ஒரு நாள் சொன்னதை பிடிச்சிக்கிட்டு, என்னைக்கோ ஒரு நாள் சொன்னதை வைத்துக்கொண்டு ఎప్పుడో ఒక రోజు చెప్పిందని ஐயா அப்படி சொன்னார்கள், ஐயா அப்படி சொன்னார்கள். చెప్పారు. இப்ப என்ன நிலைமையில் இருக்கும்? இப்போ என்ன நிலைமையில் இருக்கிறோம்? ఏ స్థితిలో ఉన్నాం? We have to be very clear. இது ஜாக்கிரதையாக இருக்க చాలా வேண்டும். జాగ్రత్త ఉండాల్సినది. So we have been, even though the ministry was blessed, ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாலும் ఈ సేవ ఆశీర్వదింపబడినప్పటికీ கொடி அறியாச்சு, கொடி ஏறி ஆயிட்டு పతాకు கிரீடம் வச்சாச்சு, வீடம் வச்சாச்சு, కిరీటం పెట్టారు. ஆனாலும் எங்கதான் இருக்கோம்? அதனால இங்கதான் இருக்கிறோம். కానీ ఎక్కడ ఉన్నాం? உன்னதங்களுக்கு போகாம எங்கதான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம்? உள்ளதுக்கு போகாம எங்க தான் இருக்கும்? ఉన్నతం కలగకుండా ఎక్కడ ఉంటున్నాం? பூமியில தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். பூமியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ఇంట్లో కూర్చున్నాం. இது யாருக்கு தான் சகிக்கும்? இது யாருக்கு தான் சகிக்கும்? దేవుడికి సై பிரதர் எனக்கு ஊழியத்துல காசு கிடைக்க மாட்டேங்க, ஒன்னு ஊழிக்காரனா நீ సేవలో నాకు డబ్బులు దక్కలేదంటే నువ్వు సేవకుడువా? அந்த இடத்துக்கு போனா ఆ స్థలానికి వెళ్ళినట్లయితే உனக்கு கொடுத்து ஆகணும் அவரு. నీ ఇచ్చి తీరాలి. That day அதனால అదే I want 3. బ్యాంక్ లో డబ్బు లేదు. I took the car and went to Kerala. கார் எடுத்துக்கிட்டு கேரளாக்கு போனேன். కార్ తీసుకొని కేరళకి వెళ్ళాను. In that place one man gave me 3,000. அந்த இடத்துல ஒரு ஆளுக்கு 3000 ரூபாய் கொடுத்தார். ఆ సెల్లో ఒక అతను నాకు 3000 రూపాయలు எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. అసలు ఎదురు చూడలేదు. நான் இல்லைன்னு சொன்னேன். நான் இல்லன்னு சொன்னேன். నేను లేరని చెప్పి காலையில காலையில పొద్దున్నే I had to pay that money to a certain person. ஒரு ஆளுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. ఒక అతను నా డబ్బు ఇవ్వాల్సి என்ன சார் இங்க பணம் எப்படி வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இல்ல, நீங்களா அப்ப பொய் சொல்றீங்க, ஒரு நேரம் உண்மையை சொல்றீங்க. ఇక్కడ ఉన్నాడు డబ్బులు లేదన్నారు సార్, అబద్ధం ஏய், చెప్పి உனக்கு பணம் தானே வேணும். பணம் தானே வேணும். నీ డబ్బే కదా కావాలి. அப்ப அன்னைக்கே இல்லைன்னு சொன்னீங்க, நேற்று இல்லைன்னு நேற்று சொன்னீங்க. மாத்திரம் இல்லன்னு சொன்னீங்க. నిన్న ఎందుకు లేదని చెప్పారు? உனக்கு வேண்டாம் வாங்கி வேண்டான்னு விட்டுரு. வேணா வாங்கிக்க, இல்லாட்டி விட்டுரு. కావాల్సి తీసుకురా. எனக்கு இப்படித்தான் கிடைக்கும். எனக்கு இப்படிதான் கிடைக்கும். அது எப்படி ராத்திரிக்குள்ள கிடைக்கும்? ராத்திரிக்குள்ளே கிடைச்சிருது. రాత్రి అవుతుందా? 3000 வச்சுட்டு தானே நின்று இருக்கீங்க. 3000 வச்சுட்டு தானே இல்லன்னு இருக்கீங்க. 3000 పెట్టుకుని లేవంటున్నావు కదా. So immediately அது உடனடியாக వెంటనే I settled the account.
அந்த கணக்கெல்லாம் முடித்து விட்டேன். లెక్కలన్నీ ముగించాను. யோசிக்க எப்படிட்டா அவருக்கு இது கிடைச்சிட்டு 3000 ராத்திரிக்குள்ள எப்படி ராத்திரிக்குள்ள 3000 கிடைச்சிட்டு? ఒక రాత్రిలో 3700 దొరికే అతనికి అనుకుంటున్నాను. பெட்ரோல் செலவு போட்டு போனதுல அது கிடைச்சது. பெட்ரோல் செலவு போட்டது போக கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் இல்லாம அங்க போயிட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஜோமெண்ட் வந்து கிடைச்சது. సోమటం లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళి ఒకటిని ప్రార్థన చేసి వెంటనే దొరికింది. சரி நாங்க ஜோமெண்ட் பண்ணி பார்க்க கிடைக்க மாட்டாங்க. நாங்களும் ஜோமணி பார்க்கறோம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ప్రార్థన చేసి చూస్తే మాకు நீ ஒரு நேரம் சாப்பாடு விடாம எங்க பேய் போகும்? ஒரு நேரம் சாப்பாடை விடாம உனக்கு எப்படி பிசாசு போகும்? ఒక దినం భోజనం మానుకున్నట్టయితే ఏడు దెయ్యం పోతుంది. அன்னைக்கு ராத்திரி 12 மணிக்கு கிளம்பி என் பெஞ்சா எழுப்பி பசிக்குது ஏதாவது நான் நீ புறா சாப்பிடல. రాత్రి ఉన్నట్టు లేదు మా భార్యని అడిగిన నాకలేసి ఇమ్మని. என்ன 12 மணிக்கு வந்து என்ன எழுப்பிட்டு சாப்பாடுனா என்ன மனுஷனி அப்படின்னா మధ్యరాత్రి 12 గంటలు లేపి నన్ను తినడానికి ఏమంటే என்னத்தை ஏதாவது கருப்பட்டி கிருப்பட்டி என்னத்தை சாப்பிடணும். ఏదో ఒకటి నాకు ఇవ్వు, ఏదో ఒకటి బెల్లం ఏదో ఇవ్వు తినాలంటున్నాను నేను. ஒரு முறுக்கு 2 முறுக்கு சாப்பிடுறீங்களா? 2 சரி அதை கொண்டா తీసుకురా అన్నాను. சாப்பிட்டு ఆ జంతువులు తిన్నాక தண்ணியை குடிச்சிட்டு నీళ్ళు తాగి திருப்பியும் பசிச்சது. మళ్ళీ ఆకలేసింది. அங்க ஒரு 2 மிளகா இருந்து அதை கடிச்சிக்கிட்டு ఆ పచ్చిమిరపకాయలు 2 అక్కడ தண்ணியை குடிச்சேன். నీళ్ళు తాగాను. ஜில்லுன்னு பசி அடிக்கும். பசி இல்லை அடிச்சு மிளகாய் கடி మిరపకాయలు తినబట్టే ఆకలంతా పోయింది. நல்ல பசி எடுத்தாச்சுன்னா கொஞ்சம் ஊறுகாய் எடுத்து வாயில வச்சுட்டீங்கன்னா பசி போயிடும். ఆకలి వేసినప్పుడు పచ్చడి కొంచెం నోట్లో వేసుకుంటే ఆకలి పోతుంది. சப்போஸ் ஈட் ஓன்லி சுகர் சீனி மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருந்தா పంచదార మాత్రం తింటే யூ கெட் ஹங்கிரி. பசி எடுக்கும். ఇంకా ఆకలేస్తుంది. But you drink some sambar. சாம்பார் குடிச்சு பாரு. సాంబార్ When you go to hotel asking for more sambar and drink the whole sambar, you will be ஹோட்டலுக்கு போனா இட்லி குறை வாங்கிட்டு சாம்பார் நிறைய ஊற்றி சாப்பிட பசி சீக்கிரம் நடக்கும். హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇడ్లీ తక్కువ తిని సాంబార్ ఎక్కువ తాగేసి சில ரொம்ப பக்திமான்கள் என்ன வச்சுவாங்க தெரியுமா? பக்திமான்கள் என்ன செய்வாங்க? ஹோட்டல்காரனும் உண்மையா இருக்கணும் பாரு. ஹோட்டல்காரனு கூட உண்மையா இருக்கணும் பாரு. హోటల్ కూడా నిజంగా ఉండాలనుకుంటారు. போதும் கொஞ்சம் போடு. போதும் கொஞ்சம் போட்டா போதும். చాలే కొంచెం చేయాలి. ஏன்னா அவனுக்கு ஏதாவது நஷ்டம் ஆயிருமா? இது அவங்களுக்கு நஷ்டம் ஆயிருமா? అతనికి నష్టం అవుతా? இந்த இதை தூக்கி மீதியை போட்டு எச்சி தலையில போட்டாங்க நாயாவது பிழைக்கும் எவனாவது அங்க உட்கார்ந்துட்டு எடுத்துட்டு இருப்பான். இலையில வச்சு மீதி வச்சு போட்டா வீட்டுல போட்டா outside somebody will be waiting, some poor man will be waiting for something leave. ஒண்ணு இல்லாம அங்க போட்டேன்னா இலையில ஒண்ணு இல்லாம அந்த பாவத்தை மன்னிப்பாராண்டவர். இந்த பாவத்தை எப்படி வராண்டவர்? ఖాళీ ఆగి పెట్టామంటే ఎలాగే ఎవరు ఉంటే పేదవాళ్ళు ఎవరు తింటారు బయట వేసేస్తే போடும்போது ஃபுல்லா போடையா நிறைய போடியான்னு சொல்ல வேண்டியது. వేసేటప్పుడు ఎక్కువ వేయించుకోవాలి. சாம்பார் ஊத்து சாம்பார் ஊத்து போடு கூட்டு டபுள் கூட்டு 2 தடவை கூட்டு போடு. சாம்பார் நல்லா குடிச்சிரு. சாம்பார் நல்லா குடி. సాంబార్ இலையோட கொண்டு எங்க போடு? இலையோட கொண்டாங்க. ఆకు తీసుకొని அங்க ஒருத்தன் உனக்கு ஜெபம் பண்ணுவான். அங்க ஒருத்தன் ஜெபம் ஆண்டவரே இவனை ஆசீர்வதிங்க. ஆசீர்வாதம். அந்த நாய் லொல்லுன்ட்டு அவனை ஆசீர்வதிங்க. நாயாவது அவனை ஆசீர்வாதம். ఆ కుక్క வெறும் இலைய போட்டினா அந்த சாமம் உனக்கு தானே. வெறும் இலையை போட்டா சாப்பிட உனக்கு தானே. ఆకు நீ வந்து ஹோட்டல்காரனுக்கு மிச்சம் பிடிச்சு குடிச்சேன் ஹோட்டலுக்காரங்க மிச்சம் படி கொடுத்தா அப்படி கூட உள்ள தட்டு அங்க வெளியதுக்கு போறி கேளு கூட்டு అడిగి ఆడికిచ్చి పడేయండి బయట. மீன்ஸ் கூட்டு மீன்ஸ் கூட்டு பூசணி கூட்டு பூசணிக்காய் கூட்டு. ఏదో కూర அப்பதான் அதுக்கு சாப்பிடும்போது அந்த பூசணிக்காய் திங்கும்போது ஆண்டவரே அவன் நல்லா இருக்கணும் ஐயாம்மா. ఆ కాయగూరలను తిన్నప్పుడు దేవుడు బాగుండాలి అని చెప్పి So ఆశీర్వదిస్తాడు. when you go to hotel eat well. ஹோட்டலுக்கு போகும்போது நீ சாப்பிட முடியாட்டா அங்க வெளியே தூக்கி போடு. హోటల్ కన్నా బాగా తినాలి, నువ్వు తినలేకపోయినట్టయితే బయట పడేయాలి. Don't bring any gain to that fellow. அவனுக்கு எந்த லாபத்தையும் கொண்டு வர வேண்டாம். అతనికి ఏం లాభం తీసుకొచ్చి పని లేదు. அவன்கிட்ட போய் நான் அப்படி சொன்னேன்னு சொல்லாத பிறகு நமக்கு சண்டைக்கு வந்து கேட்கு. நீங்க கேட்க ஆசிரமத்துக்காரங்க எந்த நேரம் சாம்பாருங்க ஐயா. இந்த ஆசிரமத்துக்காரங்க எனக்கு கேட்கணும். நான் ஹோட்டல் போனா என்ன சார் உங்க ஆசிரமத்தில் பூரா சாம்பாரா குடிக்காங்க. నువ్వు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగా హోటల్లో అడగాలి. கொஞ்சம் இந்த சாம்பார் உள்ள எடுத்து போவாங்க. எங்க ஜாஸ்தி கொடுக்காம போய் கேளுங்க. கப்பலை ஊற்றி கேளுங்க, ரசத்தை கேளுங்க, எல்லாத்தையும் குடிச்சிக்கிட்டு கூட்டெல்லாம் தூக்கி அங்கே போட்டுருங்க. சாப்பிட முடியாது. Then you will be preaching the gospel to the creature. சிருஷ்டிக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அப்படித்தான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண சிருஷ்டிக்கு. సృష్టికి సేవ నవతికి సువార్త ராஜ்யம் வந்துட்டு రాజ్యం వచ్చి கொடியாச்சாச்சு పతాకం ఎత్తాం, நாய்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். కుక్కలకు భోజనం దొరుకుతుంది. அதான் சுவிசேஷம். అదే సువార్త. wherever you go எங்கே போனாலும் ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ do that. அப்படி செய். ఆ విధంగా அப்ப చేయాలి. அந்த நாய்களுக்கு தெரியும் ராஜ்யம் வந்துட்டு சார். ராஜ்யம் வந்துட்டு அதுங்களுக்கும் தெரியும். அது வந்து அப்பதான் தெரியும். రాజ్యం వచ్చిన కుక్కలు కూడా తెలుస్తుంది. அது மறுபடியும் ராஜ்யம் பட்டினி ராஜ்யம் அங்க அங்க நீ உன் ராஜ்யம் பட்டினியா இருந்தா அதுகளுக்கு அங்க ராஜ்யம் வந்துட்டு ఈ రాజ్యం అక్కడ పసులతో ఉంటే అది ఏం తెలుస్తుంది? அங்க என்ன சொல்லிட்டு என்னடா ராஜ்யம் வந்துட்டு போடா. ஒரு பைசா ஒரு சாம்பாரை கூட போட மாட்டாங்க, மீதி ஒரு கோஸ் கூட அங்க வர மாட்டாங்க, சோறு கூட இல்லை, கடைசியில் கூட நக்கி வலிச்சு தின்னுடுறான். வெறும் இலை தான் இருக்கு. இலை எப்படி திங்க நாய்? పుట్టి ఆకే పడేసాడు అంతా నాకేసి ఏం లేదనుకుంటున్నాను. So don't do that. அப்படி செய்யாது. ఆ విధంగా చేయకూడదు. Now the kingdom has come. ராஜ்யம் வந்து விடுது. రాజ్యం వచ్చింది. We have to have faith. விசுவாசம் நமக்கு தேவை. ఆ విశ్వాసం కావాల్సింది. அன்பு கொடி ஏற்றியாச்சு. அன்பு கூட ஏற்றி ஆயிட்டு డ్రైవర్ పతాకం கிரீடத்தை நான் வைக்கல, கிரீடத்தை நான் வைக்கல. కిరీటం నేను పెట్టుకోలేదు. கிரீடாதி அனந்தர் மெனக்கெட்டு வந்து வச்சார். கிரீடாதி வந்து தனக்குனே வந்து வச்சிருக்காரு. దానికోసం వచ్చి అతను The పెట్టినాడు. the flag was hoisted. கொடி ஏற்றப்பட்டது. ఆ పతాకం ఎత్తబడింది. Everybody is raising the flag. எல்லாரும் கொடி ஏற்றுறாங்க. అందరూ పతాకం ఎత్తున్నారు. ஆனா சிம்மாசனத்துல உட்காரல ஆடு. சிம்மாசனத்துல ஆள் உட்காரவில்லை. సింహాసనంలో కూర్చోలేదు. என்ன சார்? అదేంటంటే That faith has not come. அந்த விசுவாசம் வரவில்லை. ఆ విశ్వాసం రాలేదు. So we all had curse. We all had curse.
நாமளும் சாபத்துல இருக்கிறோம். வந்து நோ ரெயின். மழை இல்லை. వర్షాలు లేవు. ஆசிரமத்துல ரெயின் இல்லைன்னா நம்ம மேல ஏதோ சாபம் தான். ஆசிரமத்துல மழை இல்லைன்னா ஏதோ சாபம் தான். ఆశ్రమంలో వర్షాలు లేవండి. மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு వాళ్ళకి వచ్చి then only I thought yesterday I'll preach this message. அப்பதான் இந்த செய்தி பிரசங்கிக்கலாம்னு நினைச்சேன். అప్పుడు నేనే అనుకున్నా నీ సంజాతిని அப்ப ప్రసంగించాలి. நேற்று குளிர பேச்சு கொஞ்சம் மழை. நேற்று கொஞ்சம் நல்லா பெஞ்சது மழை. నిన్న బాగా వర్షం పడింది. இப்ப கண்டுகிட்டோம். இப்பொழுது கண்டுகொண்டோம். இப்ப இனிமே மழை தான். இன்னும் மழை தான். ఇంకా వర్షం இனிமே செழிப்பு தான். செழிப்பு தான். బాగా ఫలిస్తుంది. அதே நேரத்துல செழிப்பு வந்தது போதாது, செழிப்பு வந்தது போதாது, ఫలించింది చాలదు. ராஜ்யம் வந்தாச்சு. ராஜ்யம் வந்தாயிட்டு. రాజ్యం వచ్చింది. சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாச்சு. சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாச்சு. సింహాసనంలో కూర్చున్నాం. அப்போ now what is the meaning of that? அதன் அர்த்தம் என்ன? అర్థం ఏంటి? When you sit on the throne, சிம்மாசனத்துல உட்காரும் பொழுது సింహాసనంలో కూర్చున్నప్పుడు he said, sit on my right hand, என்னுடைய வலது பாதத்துல உட்காரு, నా కుడి చేతిని I'll make your enemies thy footstool. சத்துருக்களை உன் பாதபடி ஆக்கி போடுவேன். శత్రువుని నా పాదపీఠంగా చేస్తాను. பாதப்படினா கீழே மிதிப்பேன்னு அர்த்தம். பாதபடினா கீழே மிதியடி. పాదపీఠ అంటే తొక్కేది. That means அப்படி என்றால் అలా అంటే enemies have to be very careful now onwards. சத்துருக்கள் இப்பொழுது வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ఇప్పుడు శత్రువు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది. If you talk anything, any enemies will have to be very careful now onwards. From today. இந்த போது ஜாக்கிரதையோட இருக்க வேண்டும். ఈ దేవుని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది. அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆமா. அவங்களும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். So everybody, the bride is sitting on the power, மனையாட்டி அந்த வல்லமையோடு விட்டிருக்கிறார். పెండ్లకు మాత్రం sitting together in heavenly places with Christ. கிறிஸ்துவோடு உன்னதமான ஸ்தலங்களிலே விட்டிருக்கிறார். క్రీస్తు ఉన్నత స్థలాల్లో కూర్చున్నది. All the dead saints rise up. எல்லா அடுத்த பரிசுத்தவான்களும் உயிர் எழும்புவார்கள். మరణించిన పరిశుద్ధులందరూ కూడా లేవాల్సినది. Otherwise how can they rise up? இல்லாவிட்டால் அவர்கள் எப்படி எழும்ப முடியும்? లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా లేస్తారు? பவர் வர்றது நாற்கால உட்கார பிரதனையா பவர் வருது. இந்த நாட்களில் உட்கார்ந்த பிறகு வல்லமை கிடைக்கிறது. కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాతనే శక్తి అనేది వస్తుంది. அப்ப இப்படியா கேட்பாரு, அப்பா இப்படி அனுப்புங்க, ஆள் அனுப்புங்க கேட்பாரு. கட்டிட்டு போறப்போ పంపని చెప్పేసి అడుగుతారా? Give orders only. உடனே கட்டளைகள் பிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பார். ஆர்டர் கொடுக்கிறது யாரு? உள்ள உள்ளே கொடுக்கிறது சக்தி கொடுக்குது. சக்தி கொடுக்கிறது. இவர் ஆவி எங்க இருக்கு? இவருடைய ஆவி எங்கே இருக்குது? மணியாட்டிக்கிட்ட. மனையாட்டிக்குள்ளே. அப்ப அவங்களுக்கு எண்ணம் பூரா யார் மேல இருக்கும்? அவருடைய எண்ணம் பூரா யார் மேல இருக்கும்? ఆలోచన ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? ராஜா மேல. ராஜா மேல. రాజు మీద ఉంటుంది. அந்த எண்ணத்தை விட முடியாது. அவங்க அந்த எண்ணத்தை விட முடியாது. விட்டவன் அங்க வரட்டு வெளியே போயிடுறான். வெளியே போயிடுறான். వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారు. அந்த ஒரே நோக்கத்துல இருக்கு. when they have one mind, ஒரே மனதோடு இருக்கும் பொழுது ఒకే మనసుతో ఉన్నప్పుడు what happens? என்ன நடக்கிறது? ఏం జరుగుతుంది? They sit on with Christ. கிறிஸ்துவோடு வைத்திருக்கிறார்கள். క్రీస్తుతో So కూర్చుంటారు. Christ is sitting here. கிறிஸ்து இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். క్రీస్తు His కూర్చున్నప్పుడు spirit is with the bride, அவருடைய ஆவி மனையாட்டியோடு இருக்கிறது. ఆయన ఆత్మ పెండ్లి కుమార్తె ఉంటుంది. and the spirit of God is with him. தேவனுடைய ஆவி அவரோடு இருக்குது. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయనతో ఉంటుంది. So as these two are one, இந்த ரெண்டு ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது రెండు ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు inside him is the spirit. அவருக்குள்ளே ஆவி இருக்குது. లోపల ఆత్మ ఉంటుంది. அப்ப அவர் தொடும்போது யார் தொடுறா? அவர் தொடும்பொழுது யாரை தொடுகிறார்? ఆయన Spirit of God. ముట్టుకున్నట్లుగా தேவனுடைய ஆவி. దేవుని యొక్క ఆత్మ So when he touches you, அவர் உங்களை தொடும் பொழுது ఆయన మిమ్మల్ని ముట్టుకున్నప్పుడు he is not touching you, he is touching his own spirit. தன்னுடைய சொந்த ஆவியை தொடுகிறார். ఆయన మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటారు. సొంత ఆత్మని Who will hate his own spirit? அந்த சொந்த ஆவி யாரு வெறுப்பார்? సొంత ఆత్మని ఎవరు So he takes them inside. அவர்களை உள்ளே எடுத்துக்கொள்கிறார். లోపల తీసుకుంటున్నారు. So those if they not receive the spirit of Christ, is none of his. கிறிஸ்துடைய ஆவியை பெறாதவர்கள் யாரும் அவருடையவர் அல்ல. క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడు ఆయన వారు కాదు. So today, இன்றைக்கு ఈ రోజుని in front of you all, எல்லாருக்கும் முன்பாக మీ అందరి ఎదురుగుండా I declare, நான் என்ன பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்றால் నేను ప్రకటన I am చేస్తున్నాను. king of heaven and earth. வானத்துக்கும் பூமிக்கு ராஜாவாக இருக்கிறேன். So ஆகவே భూమికి ఆకాశం రాజుగా ఉన్నాను. అంచేతే you know how to behave. நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். మీరు You have Christ in you, உங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்து இருக்கிறார். and authority has come. அந்த அதிகாரம் வந்து விட்டது. అధికారం రాబడింది. Just wait on the Lord and do what the Lord commands you. கர்த்தர் மேல் The spirit of the Lord commands you in my name, என்னுடைய நாமத்தில் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யுங்கள். నా నామం నేను చెప్తున్నా అది చేయండి. and God bless you. தேவனுடைய ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక.